We never met. I never saw you, just heard about you, but really felt you. A miracle, a magical connection. Oh God, only your name on my lips whenever any problem dips. A bond is made, but actually we never met. Good morning and a warm welcome, everyone. My name is Raz Baral. And this is me, Pranisha Acharya, and today we are here to host the grand literary event Poem Competition 2078. On behalf of the entire global family, we'd like to welcome you all on this auspicious occasion. Now, moving forward to the seat-taking ceremony, we request the heart and aura of Global College of Management and Global School of Science, Mr. Ambadatta Joshi, to take his respected seat. We also request the Program Director of Global College of Management, Mr. Sankar Pakurel, to take his respected seat. Moving forward, the charm of Global College of Management. Also, the coordinator, Mr. Prajwal Shrestha, is also requested to take his designated seat. Now, let us introduce you all to the man of note, the ECA coordinator, Mr. Jay Gaudel. We kindly request you to take the seat, sir. Likewise, we request all the respective HODs, all the teachers, officers, and staffs to take their respective seats. Moving ahead, we have the honor to introduce you all to the very special guest and one of our judges of today's event, who is a renowned poet, a lyricist, and a media person whose literary contributions include Karna, Dhara, and Agni. He has also won so many national and international awards. He is none other than Dr. Navaraj Lamsal. Another member from the panel of judges and of course our special guest. He is a renowned poet, author, lecturer and critic, a university teacher of English literature by profession who advocates the projection and promotion of local etymology in the global forms. He has received mega awards like Nepal Vidya Bhushan and many more. He is none other than Mr. Mahesh Paurel. Please have a seat, sir. We kindly request our ECA coordinator, Mr. Jay Gaudel, to honor our judges with khada. Thank you, sir. Similarly, thank you, sir. Now, for the inauguration of today's event, we are really delighted and excited to invite our special guest, Dr. Navaraj Lamsar, for the recitation of his poem. सबैजनालाई नमस्कार, भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै प्यार ममता। मसँग सँगै हुनुहुन्छ महेश पौडेल, जो नेपाली साहित्यका साँच्चै साहित्यकार भइसकेका वा हुन खोज्नेहरूले असाध्यै लोभ गर्ने एउटा असल मान्छे। बडा खुसी लागेको छ। मैले सुटुक्क सोध्दै थिएँ गद्य पढौँ कि पद्य पढौँ भनेर, अनि छन्दकै पढौँ भन्नुभएको थियो। कविताको विषयमा हामी आज छलफल त गर्छौँ नै, आज हाम्रो कार्यक्रम नै कविताको विषयमा छलफल गर्ने हो। हामीले कविता पढ्यौँ, दुई भाइले प्रेमपूर्वक पढ्यौँ। अहिले तपाईँहरूका कविताहरूमाथि हामीलाई लागेको आफ्नो अनुभूति पनि हामी सेयर गर्छौँ, छलफल पनि गरौँला। यतिखेर चाहिँ म एउटा कविता पढ्छु, चिटिक्क परेको छन्दको।
अनि यो छन्दमा हुनु गद्य हुनुको मजा पनि फेरि अहिले छलफल गरौँला। कविता कविता जस्तो होस्, गद्य भए पनि हुन्छ, पद्य भए पनि हुन्छ। मिठो लाग्छ ल है, पढौँ। मिठो लाग्यो भने अलि धेरै पढ्छु, लागेन भने अलि थोरै पढ्छु। काँडा बिजेको छचसक्क गर्छ, काँडा बिजेको छचसक्क गर्छ, सयौं उकालो अझ हिँड्नु पर्छ। आत्मा पिरोलिन्छ र छटपटिन्छु, आत्मा पिरोलिन्छ र छटपटिन्छु, परन्तु लाखौं सपनामा बुन्छु, परन्तु लाखौं सपनामा बुन्छु। चिरिन्छ छाती कति चरचरिन्छ, बोकेर पीडा गहयो भरिन्छ। रुने सबैका तर हुन मरुन्न, रुने सबैका तर हुन मरुन्न, सम्भावनाहीन भविष्य हुन्न, सम्भावनाहीन भविष्य हुन्न। गला सुकेको छ र छैन पानी, कहाँ म जाऊँ कुन मार्ग छानी। म बेच्न चाहन्न कुनै अडान, अभावले छोप्दछ ब्रह्म ज्ञान, अभावले छोप्दछ ब्रह्म ज्ञान। यो सृष्टिको सृष्टि छ सृष्टिभित्र, यो सृष्टिको सृष्टि छ सृष्टिभित्र, देखिन्छ जो बाहिर भव्य चित्र। च्यातिन्छ त्यसका पनि पृष्ठ पृष्ठ, च्यातिन्छ त्यसका पनि पृष्ठ पृष्ठ, संकल्पले हात बने बलिष्ठ, संकल्पले हात बने बलिष्ठ। सधैँ छ कोलाहल आत्मद्वन्द, सधैँ छ कोलाहल आत्मद्वन्द, युवा पिँढीको सपना छ बन्द। खुल्दै नखुल्ने कुन बन्द हुन्छ, खुल्दै नखुल्ने कुन बन्द हुन्छ, सशक्ति कुल्चे, सशक्ति कुल्चे पहरानु हुन्छ, सशक्ति कुल्चे पहरानु हुन्छ। यात्रा अझै अलमल घञ्च मञ्च, देखिन्छ के ननिका प्रपञ्च। सबै महामञ्चन जित हार, छोडेर आऊ धरती मुसार। म भित्रको यो म बनोस् महर्षि, म भित्रको यो म बनोस् महर्षि, सदा सदा निर्भय दूरदर्शी। हटोस् हटाओस् सब भेद भ्रान्ति, हटोस् हटाओस् सब भेद भ्रान्ति, म शान्तिले जप्दछु विश्व शान्ति, म शान्तिले जप्दछु विश्व शान्ति। हस्, धन्यवाद। My years got blessed with such an amazing and a gorgeous poem by Dr. Navraj Lamsal sir. Thank you, sir, for such an amazing poem. Now, I would like to humbly request our another member on the panel of judges as well as our special guest, Mr. Mahesh Paudel, to brief us about the rules of the competition. Please, sir. Respected principal of this premier institution, in charges of different departments, faculty members, my friend ECA coordinator Jai Gaudal, my senior, my guardian, my mentor, poet, lyricist, media personal, Dr. Lamsal, my senior Uttam Sapkota sir, he just left, and dear students, it's always so enlightening and freshening to be with young talents like you. I remember it must be about a year ago, I was here sitting on the same seat talking certain nonsenses about poetry. I think you remember some of those nonsensical comments I made. I went through the drafts of your poem, and they are extremely promising. We, being literary activists, we see a lot of potential
in young, budding literary talents like you. This is where our future lies as literary activists. When it comes to rules and being poets, these two things are antagonistic, you know. We stand and exist by breaking the rules. So where the rules are broken, when the rules are broken, poetry starts. हिजो एउटा कार्यक्रममा थिए, एकजना कमेन्टेटरले भन्नुभयो, यात्रा गर्न हिँड्ने पानी परेर काठमाडौँ डुबाएको बेलामा पनि हिँड्ने हो, पुरा डुबान क्षेत्र भएको छ, भक्तपुरको त्यो हनुमन्ते नदीले पुरा डुबाएको थियो पोहोर परारतिर एकपल्ट जेठमा, त्यस्तो बेलामा यात्रा गर्न निस्किन्छन्। अनि त्यसको जवाब के आयो प्रेक्षकले, त्यही भएर त त्यो कवि हो। सो यस्तै कविहरूको यो समागममा हामी छौँ। तपाईहरुका सबमिटेड कविताहरूलाई एउटा लेभलबाट स्क्रिनिङ गरेका छौँ हामीले। सायद त्यो स्क्रिनिङको रिजल्ट तपाईहरुले पाउनुभयो र शोर्ट लिस्टेड कविहरू यस प्रयोगशालामा हुनुहुन्छ। सायद तपाईहरुले जय गौडेल सरलाई गएर सोध्नु पनि भयो होला, मेरो यत्रो धेरै पोटेन्शियल भएको कविता चाहिँ सूचीकृतै भएन। उहिले मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो, लेखेँ कि देवकोटाकै लेभलबाट लेखेँ कि भन्ने लाग्थ्यो भ्रम। पछि बुझ्दै जाँदाखेरि कुरा अर्कै हुने रहेछ। कहिलेकाहीँ कविता भनेर निबन्ध जस्तो लेख्दा रहेछौँ, अथवा समाचार दाइ यही हुनुहुन्छ, समाचारकै मान्छे, समाचारलाई मेरो भाषामा लेखेर कविता भन्थ्यौँ हामी त्यो बेलामा। दोज डेज आई रिमेम्बर, दोज ओल्ड गुड डेज अफ फोली, जब पागल पागल फिर्ते थे। त्यो समयको त्यो केही चिज तपाईकोमा पनि आएरै सोर्टलिस्ट नभएको पनि हुनसक्छ। र हामीले सोर्टलिस्ट गरेको कविता हामीसँग छ। रुलमा केही पनि छैन, तपाईहरु आउनुहुनेछ यहाँ हैन, क्रमशः उद्घोषकले बोलाउनु हुनेछ नाम। हामीले विषयवस्तुको उठान, तपाईको त सब्जेक्ट मेटरलाई कसरी डिल गर्नुभएको छ भन्नेमा 40 नम्बर छुट्याएका छौँ। भने त्यसको उठान, हाउ टु यु एक्सपोज योर थीम सब्जेक्ट म्याटर भन्नेमा हामीले 30 नम्बर चाहिँ तपाईको थीमलाई राखेका छौँ। यो अलिक फरक हो, उठान र थीम फरक कुरा हो। थीम तपाईको ओभरअल सब्जेक्ट म्याटर हो भने उठान कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी हुकिङ गर्नुहुन्छ, कसरी तान्नुहुन्छ हामीलाई हैन, कसरी चाहिँ के भन्ने, अब सासै अड्काउने बनाउनुहुन्छ, पानी पिउने बनाउनुहुन्छ, यो कलाकारिता त्यो कुरा हो। र शैली, त्यसमा हामीले 20 नम्बर राखेका छौँ। त्यसमा तपाईको भाषा अथवा अलङ्करण, बिम्बहरूको, प्रतीकहरूको प्रयोग अथवा कविताका अन्य बान्कीहरू जो हुन्छन् तपाईहरुलाई थाहै छ, ती चीजहरुमा हामीले 20 नम्बर र तपाईको निष्कर्षलाई 10 नम्बर गरेर 100 नम्बर गरेका छौँ। हामी सुरुमै तपाईहरुलाई 100 नम्बर हामीले दिइसकेका छौँ। अब कति नम्बर काटिन्छ त तपाईको हातमा छ, हामी दिइरहेका 100 नम्बर तपाईको छ। अब तपाईले आफ्नै कारण, त्यो काटिएको कारण चाहिँ हामी भनिदिन सक्छौँ। र एउटा कुरा के छ भने हामी, बिकज वी आर लाइभ, आई थिङ्क अन द फेसबुक, वी आर लाइभ एन्ड पिपल आर वाचिङ अस। यसको एउटा फाइदा के हुन्छ भने हामीले मानौ प्रज्वल नाम गरेका कोही विद्यार्थीलाई ग्लोबल कलेजमा केही कुरा भनिरहेका छौँ भने हामीलाई चाहिँ फेसबुकबाट विश्वभरि सुन्ने त्यो अनामिक कविलाई पनि फाइदा हुन्छ हाम्रो यो कुराले, कि उसले मनमनमा त लिन्छ नि, यस्तो गल्ती मैले पनि गर्थेँ। आज कसैलाई भन्दाखेरि लाग्न त मलाई लाग्यो झट्का, यो झट्काले काम गर्छ। सो विल बी मेकिङ आवर कमेन्ट्स एज सुन एज यु रिड योर पोएम्स, डोन्ट गो, स्ट्यान्ड हियर, वेट, दाइले केही भन्नुहुन्छ मैले केही भन्छु, अथवा दर्शक दीर्घबाट पनि केही प्रतिक्रियाहरू रह्यो भने त्यो पनि सायद सुन्ने होला। अब हाम्रो कविता प्रतियोगिता अगाडि बढ्छ। थ्याङ्क यू। Thank you very much, Mr. Master, for briefing us about the rules of the competition. Now, we are going to start the flow of one of the very fine lines of literature. But before that, I humbly request everyone to be comfortably seated on their respective seats, sit back, relax, and get ready to make this day grand and one to be remembered. Without further delay, I would like to call the first performer of today's program, who is Unnati Joshi from grade 12 with her poem entitled It's Still Called Love.
Give her his round of applause. Respected teachers, honorable judges, and my fellow participants, a very warm good afternoon. I'm Unnati Joshi from grade 12, and today I'll be reciting my poem, which is titled, It's Still Called Love. So here I begin. It's still called love. They say sin will keep you from soul, but I can dye my soul with your shades, and I'd rather drown in your sins than bathe in someone else's colors. I want my bones to ache, carrying the weight of everything of you. Like the sky, I want every part of you. The rays and the rains, the brights and the darks. Guide me to accept and embrace the scars, and I shall unerase all your scars. Guide me through my existence so that I unearth the stardust running through your veins. Believe me, I'm learning to love not only the color of your lips, but the color of your thoughts. I'm trying to lift the woe of your chest so that you'll be able to breathe the bliss. Let me love you. Let me love you like I love the rising moons, the sinking suns, and all the skies that come between. Let me find grace in that river flowing down your cheeks, hold your hand and go deeper and deeper into your being. So let me engrave you in my heart and make you my eternal shelter, because there is no home like you. But first, let me love myself, because when it's me who loves me, it's still called love. Thank you. A poem on love is expected from this age group, and we are also happy it takes us way down the memory lane when we were teenagers like you. The first thing. The second thing is, these days, our poems lack what is called aphorism. Aphorism. Aphorism भनेको सुक्ति. अचल कवितामा धेरै धेरै भाव आउँछ, सुक्ति एकदम कम आउँछ. इनको एउटा धेरै राम्रो पक्ष के देखेँ मैले भने, she has a lot of aphorisms र असामान्य कथनहरू इनको कवितामा छ, जस्तो कि learning to love not only the colors of your lips but the colors of your thoughts. Brilliant line छ यो, एकदमै brilliant line छ. र अर्को एउटा इनको कविताको एउटा दार्शनिक पक्ष के छ भने, तिमीलाई माया गर्ने म हो, मैले तिमीलाई माया गर्नलाई पहिले म आफैलाई माया गर्छु. यो प्रेमको एउटा फरक सिद्धान्त जस्तो, एउटा दर्शन जस्तो, यसले पनि आम भेरी मच इम्प्रेस्ड. तर तिम्रो कविताको योर पोएम इज भेरी अनक्रिटिकल. अनक्रिटिकल भनेको तिमीले माया गरेको त्यो मान्छे पूर्णतः कमजोरी रहित देखिन्छ क्या, यस्तो आइडियल देखिन्छ नि, करिब करिब भगवान जस्तो देखिन्छ हैन. अनि त्यस्तो मान्छे त कि त नौरा लम्साल मात्रै हुनु पर्यो मैले देखेको चाहिँ होइन, कि त त्यो धेरै रेयर छ त्यस्तो मान्छे जो छ नि. त्यसैले यो कवितालाई ग्राउन्ड टु अर्थ बनाउनका लागि मेरो सजेसन चाहिँ के हुन्थ्यो भने, इफ यु हेड डिपिक्टेड द्याट पर्सन, द्याट आइडियल पर्सन विथ अलिअलि कमजोरी, तर त्यो कमजोरी हुँदाहुँदै पनि माया गर्न सक्नु चाहिँ साँच्चीकै माया हो क्या. फेरि राम्रै कुरालाई त जसले राम्रले मान्छ. अनि त्यसरी त्यसलाई अलिकति क्रिटिकल्ली ब्यालेन्स गर्यो भने नि उन्नति, यो पोएमले चाहिँ गरी खान्छ है. हेर फेरि मैले थ्याङ्क यू दाइ. हेलो, मै सरले राम्रो कुरा भन्नुभयो होइन. मैले सामान्यतया मैले सधैँ भन्छु पनि, यो बाहिर जो दृश्य देखिन्छ नि, ठक्क आँखामा दृश्य देखिन्छ, देखिसकेपछि एक फेरि आँखा चिम्म गर्दाखेरि देखेको दृश्यको एउटा आकृति भित्र छातीमा कहीँ हुन्छ नि, बस त्यो आकृतिबाट उठाएपछि पर्फेक्ट हुने हो. राम्रो कुरा सरले भन्नुभयो. यसमा मेरो सुझाव चाहिँ छोटो एउटा के छ भने, यो एउटा होल प्याराग्राफ जस्तो यद्यपि त्यो जस्तो लाग्छ होइन, यो सिङ्गल कविता सबै हेर्दाखेरि चाहिँ सबै कविता एउटा प्याराग्राफ जस्तो लाग्छ, तर कविता कहिलेकाहीँ विचार
र त्यो विचारको सम्प्रेषणसँगै त्यो लेखनको एउटा स्ट्रक्चर पनि कविताको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। यस्तो राम्रो कुरा छ, यसलाई 3वटा 4वटा यही कुरा हो, 3वटा 4वटा कुरा बनाएर यसलाई प्याराग्राफ जस्तो क्या, गुच्छा जस्तो क्या, ठक्क ठक्क गुच्छा स्टेन्जा बनाइदिएको भए त्यो कविको कविता बनाउने स्ट्रक्चरमा पनि वाह क्या भन्ने हुन्थ्यो। अनि यो मन परेका यस्ता राम्रा लाइनहरू छन्, हामीले सरले पनि कोट गर्नुभएको छ, मैले पनि लेखेको छु। अनि कहिलेकाहीँ त्यो गुच्छा जस्तो हुँदाखेरि, त्यो स्ट्यान्जा हुँदाखेरि ठक्क एउटा ढक्क परेको त्यो स्ट्यान्जा निकालेर अन्त अर्को कतैले कोट गर्न सक्छ, बोल्ने बेलामा भाषण गर्न सक्छ। अर्को वर्षको कवि गोष्ठी हुने बेला यी भाइ बहिनीहरूले, तिम्रा साथीहरूले उन्नति जोशीको कविता भनेर टक्क लिएर एक प्याराग्राफ पढ्न सक्छन्। त्यस कारणले यसको स्ट्रक्चरमा पनि अलिकति ध्यान दिनु। अरू चाहिँ सुन्दर छ। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सर। Thank you, Nati, for your wonderful poem. नजागेको रात जगायो, नझरेका आँसु झरायो, नरोएको मन रुवायो। यो कस्तो माया, मनमा आफैलाई घृणा फुरायो अनि जीवनभर एक्लै कुरायो। एक्लोपनमा बाँच्न सिकायो, एक्लोपनमा बाँच्न सिकायो। अब म यसै सन्दर्भलाई बाँड्दै अब म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु रितिका पराजुली, कक्षा 12 सेक्सन मर्निङ एच, र उनको कविताको शीर्षक छ कतै माया पो थियो कि। जिन्दगीको पर्दामा आफ्नै कहानी हेर्दैछु। थाहा छैन कहिले यो कहानी सकिन्छ अनि म निदाउँछु। तर जबसम्म यी आँखा खुल्लै छन् तबसम्म म अनेक भाग रच्नेछु। मेरो जिन्दगीको यस भागमा मेरो सारथी बनी यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्णमा मेरो अभिवादन। म यस ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट कक्षा 12मा अध्ययनरत छात्रा रितिका पराजुली आज आफ्नो रचना कतै माया पो थियो कि वाचन गर्न गइरहेकी छु, जुन यस प्रकार छ। भारी मन र खोक्रो सोचमा आज उभिएको छु। लाग्छ अब त अघि बढ्नुपर्छ। केही समय भुलेको हुन्छु, फेरि तिम्रो याद आउँछ। फेरि आफैलाई प्रश्न सोध्छु, कतै माया पो थियो कि। बाहिर चर्का घाम छन् तर भित्र अझै अन्धकार छ। सायद मायाका किरण बाटैमा रोकियो होलान्। अनि फेरि टोलाउँछु, कतै माया पो थियो कि। तिमीले चोट पुर्यायो भनी उदास छु, जसरी गुलाबको फूल टिप्दा काँडा बिजाउँछन्। शायद तिमीले पनि मेरो मन चोर्न खोजेको हौ भन्ने सोच। अब पनि त्यही शङ्का, कतै माया पो थियो कि। इशाराबाट नै म बिस्तारै तिमीलाई घुमाउँदैछु। माया तिमीलाई म अनन्त गर्छु। त्यही मायामा आँसु बिना अचेल रुने मन गर्छ। बितेका समयसँग फेरि सम्झन्छु, कतै माया पो थियो कि। मेरो मनको गगनमा मायाका काला बादल छन्। धैर्य गर्ने कोसिस गर्छु, नत्र ती बादल छुटिए वर्षा हुने डर। डरसँगै मनमा फेरि खुल्दुली हुन्छ, कतै माया पो थियो कि। साँझको प्रहरमा उड्छौ भनी म तिम्रो आकाश बनेको छु। तिम्रो खोजीमा सधैँ अँधेरी रात छिप्पिन्छ। दिनको उज्यालो त मेरो आँखाको ज्योतिसँगै कम भइसक्यो। अन्धकारमा पनि फेरि त्यही प्रश्न, कतै माया पो थियो कि। तिम्रो शब्दको लहरमा डुबिदिने वाचा आफूसँगै गरेको छु। तिम्रो सपनामा आउने ती टुटेका तारा बनिदिने मनले आश गरेको छ। शायद शब्दको तालले ती ताराहरूलाई खाइदियो। सबै सपना टुटिसक्दा पनि मनमा फेरि त्यही प्रश्न, कतै माया पो थियो कि, कतै माया पो थियो कि। धन्यवाद। सुन्दर कविता सुनायो, तिमीलाई धेरै धेरै शुभकामना र माया छ। यो कविता पनि त मायाको थियो होइन। बडा सुन्दर कविता छ। तिमीले त्यो दृश्यहरूलाई मायासँग बुनेकी छौ र जहिले पनि लेख्ने निराशाहरू पनि हो, कुण्ठाहरू पनि हो, हामीले दुःख पनि हो, सुख हो, सबै कुरा लेख्ने हो। तर एउटा कवि चरम निराशाको कवि हुन सक्दैन। कविले सारा निराशाका बीच पनि फेरि आशा जगाउनु जरुरी छ। हामी यस्तो ड्राइभर हौँ, कच्ची बाटोबाट पनि गाडीलाई राम्रोसँग टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ नि। त्यो खालको चिज तिम्रो कवितामा छ। र जस्तो बाहिर चर्का घाम छन् तर भित्र अझै अन्धकार छ।
हैन त्यो उज्यालो र अँध्यारोसँग जोडेको कुरा सुन्दर छ अनि इशाराबाट नै बिस्तारै म तिमीलाई गुमाउँदैछु माया तिमीलाई म अनन्त गर्छु त्यही मायामा आँसु बिना अचेल रुने मन गर्छ बितेका समयसँगै फेरि सम्झन्छु कतै माया पो थियो कि यो सुन्दर छ र कतै कतै तिमीले लेख्न खोजेको कुरालाई म बुझ्दछु तर कहीँ जस्तो एकछिनलाई मानिलियो च्वाट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ कुरा फरक हो तर बाहिर चर्का घाम छन् तर भित्र अझै अन्धकार छ भन्नु र अन्धकारमा पनि फेरि त्यही प्रश्न भनेर तल तिम्रो एउटा कविताको अनुच्छेदमा अन्धकारको सन्दर्भ उठेको छ नि यसलाई चाहिँ तिमीले आफ्नो ढङ्गले त्यसलाई पुष्टि गरेकी छौ तिम्रो उमेर तिमीले पढ्ने कक्षा म सब बुझ्दछु तर त्यो अन्धकारको एउटा बिम्बमाथि तिमीले एकचोटि खेलेर एक ढुङ्गा हानिसकेपछि एउटै कवितामा फेरि अर्को ठाउँमा त्यही दोहोरिँदाखेरि चाहिँ अलिकति भावमा त्यो तिमीले तल लेखेको फरक सन्दर्भमा छ माथि लेखेको फरक सन्दर्भमा छ आई अग्री विथ यु हैन तर तिमीलाई आज यो छलफल भनेको तिम्रो अर्को कविताको लागि सहयोग पुगोस् भनेर हो नि त त्यस हिसाबले एउटा बिम्ब प्रयोग गरेपछि उज्यालो प्रयोग गर अँध्यारो प्रयोग गर फुल प्रयोग गर बादल प्रयोग गर ढुङ्गा प्रयोग गर आँसु प्रयोग गर मुस्कान प्रयोग गर एउटा बिम्ब एक ठाउँमा प्रयोग गरेपछि अर्कोमा रिपिट चाहिँ नहोस् त्यो गर्यो भने सुन्दर हुन्छ कतै माया पो थियो कि सुन्दर छ र तिम्रो सबैभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ अन्तमा सबै सपना टुट्दा पनि भरोसाका साथ त्यही एउटै प्रश्न कतै माया पो थियो कि तिम्रो यत्तिका चाहिँ हुँदा नि तिमीले अन्तिममा त्यो भरोसा जो प्रयोग गरेकी छौ र तिमीलाई अझै पनि भरोसा छ जीवनप्रति आशा छ एउटा कविले जीवनप्रति आशा गरेर कविता लेखेन भने निराशालाई कुल्चेर आशामा लेखेन भने आमाको गर्भमा बसेर आमाकै पेटलाई लात हाने जस्तो हुन्छ हामी आशाको कविता लेख्नेहरूले त्यो कवितामा चरम निराशा अहिले मैले सुनाएँ नि आँखा दुखेको छ छाती दुखेको छ तिर्खा लागेको छ हिँड्न सकेको छैन तर सम्भावनाहीन भविष्य हुन्न यत्तिका दुःख मैले झेल्या छु तर पनि मलाई थाहा छ भोलि मेरो सम्भावना चाहिँ राम्रो छ भने जस्तो त्यो तिम्रो इन्डिङ चाहिँ सुन्दर छ एक दुईवटा बिम्बहरूमा चाहिँ एउटै बिम्ब दुई तिन ठाउँ प्रयोग नगर है ल थ्याङ्क यू दाइले एउटा स्ट्रक्चरल एनालिसिस गर्नुभयो कविताको बिम्ब प्रतीकको कुराहरू र यी कुराको संयोजनको कुरा पहिलो सल्लाह नेपाली भाषालाई माया गर शुद्ध लेख यो धेरैले सुन्नुपर्ने र धेरैले हृदयमा लिनुपर्ने चाहिँ कुरा हो दोस्रो कुरा तिम्रो कवि हेर एउटा कुरो अरूलाई पनि काम लाग्न सक्छ कवितामा एउटा ध्वनि भन्ने चिज हुन्छ टोन भन्छ अङ्ग्रेजीमा टोन भनेको कविको मेन्टल इन्भाइरोमेन्ट हो कवि आशाको कोणबाट यो कविता लेखिरहेछ कि निराशाको कोणबाट भन्ने कुरामा यो कवितामा त टोनको धेरै जिगज्याग सिफ्टहरू छ त्यसबाट के बुझिन्छ भने आफ्नो विषयवस्तुप्रति कवि चाहिँ आफै कन्फ्युज छ क्या यु आर कन्फ्युज्ड जस्तो एउटा म उदाहरणै भन्छु यसलाई म पुष्टि नै गर्छु इसाराबाट नै बिस्तारै म तिमीलाई गुमाउँदैछु यो लेभलको होपलेसनेस छ नि त एउटा मोडमा यहाँसम्म कि इसाराबाटै पनि मैले तिमीलाई गुमाउँदैछु भन्ने लेभलको होपलेसनेसले एउटा मेन्टल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ फ्रस्ट्रेसनको अलि तल गएर त्यही मान्छे फेरि उज्यालोको कुरा गर्छ र सायद माया पो थियो कि भन्दा यो विरोधाभास हो हेर यस्तो विरोधाभासले के गर्छ भने तिम्रो कन्फ्युज टोनालिटी देखाउँछ जस्तो अर्को ठाउँ छ मेरो मनको गगनमा मायाका काला बादल छन् धैर्य गर्ने कोसिस गर्छु नत्र ती बादल छुटिए वर्षा हुने डर वर्षाको के को डर वर्षा भएको राम्रो हो यहाँ चाहिँ कालो बादल छाएको चिज बर्सात बनेर त्यो कालो बादल हटेर जस्तो प्रेमको आकाश फेरि उज्यालिनु भनेको त कति राम्रो कुरा थियो नि यो कन्फ्युजन यो मेन्टल कन्फ्युजन चाहिँ तिम्रो कवितामा यथेष्ट भेटेको छु मैले अर्को पल्ट सायद त्यो प्रेममा क्ल्यारिटी नभएर पनि होला हैन यो त अब फेब्रुअरी इफेक्ट पनि हो हैन यो फेब्रुअरीको महिनामा छौँ प्रेमका कविता आइरहेछन् लेखिदिइहालौँ सो अनलेस त्यो एउटा अथोरियल पोजिसनको क्ल्यारिटी भएन भने नि कविता चाहिँ घुमाउरो बाटो हिँड्छ के अनि त्यसले हामी जस्ता पाठक कन्फ्युज हुन्छौँ यो एउटा कुरा दिमागमा राख्नु बाँकी कविता त सुन्दर हामीले सुनिहाल्यौँ थ्याङ्क यू मायामा निर्लिप्त ऋतिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो कविताको लागि अब आई एम बट अ ह्युमन शीर्षकमा आफ्नो कविता लिएर यस मञ्चमा स्वर्या अर्याल आउँदैछिन् क्लास 12 डे एबाट
Good afternoon, everyone. This is Miss Arya Aryal from 12A Day to recite a poem on the title, I Am But a Human. I was told not to speak louder or else the world will disguise you. I was told to dress generally or else the world will judge you. I was told to shut up when I wanted to pour my heart out. I was told to stay on earth when I wanted to fly high on the sky. One day, I locked my room, intending to do exactly what I was told to do, to shut myself up, to become nothing. And this time, I ended up as nothing. Everything they wanted from me was two ways, I thought, or two ways that would help me this time perhaps. I intended to be on earth with the soil, and that clearly made my blood boil. I determined to wake up and change the way the world saw me. So I became who I wanted to be, did what I wanted to do, lived as a human I aspired to be, in antithetical to what they actually knew. Thank you. This to me is a poem of rebellion, right? The author has an iconoclastic personality inside her. Iconoclasts जे नगर्नु है भनेको हुन्छ त्यही गर्छन्. एउटा यो दिस इज ग्रेट बिकज कविहरूले अथवा युग प्रवर्तकहरूले यस्तै गर्ने हो खै. अब सायद तिमी छोरी भएको कोणबाट पनि सोच्यौ होला हैन. छोरी भएर यो नगर त्यो नगर त्यो नगर त्यो नगर कोठाभित्रै बसिरह भन्ने समाजको बीच आई थिंक दैट अल्सो इन्स्पायर्ड यु यो जेन्डर पोजिसन हैन. द्याट्स ग्रेट. अब तिम्रो कवितामा दुईटा कुरा तिमीले सोच्नुपर्ने हुन्छ. एउटा कुरा यो थीममा अत्यन्तै धेरै कविता लेखिन्छ अचल. देयर हैव बीन so many feministic poems or poems on rebellion. मलाई नगर भनेको यी बन्देजहरू तोड्दिन्छु, त्यो म मुक्त हुन्छु गर्छु, यो एङ्गलबाट धेरै कविताहरू आइरहन्छ. सायद तिमीले पनि पढेको होला होइन. त्यसमा तिम्रो चुनौती चाहिँ अब के हुन्छ भने यतिका धेरै कविताको भिडमा त्यस्ता दुईटा लाइन कसरी चाहिँ स्ट्यान्ड आउट गराउने मेरो कवितामा. दोज टु लाइन्स आर रियली मिसिङ. त्यस्तो दुईटा लाइन जो रिटा डोपको कवितामा पनि छैन, अरू कुनै फेमिनिस्ट अरूको पनि छैन, एनी फ्रेङ्ककोमा पनि छैन, सिल्भिया प्लाथकोमा पनि छैन, जो सौरी अर्यालकोमा छ भन्नलाई म जतिको एउटा ठिस पाठकलाई त्यो खुराक एक दुई लाइन त्यस्तो एउटा युनिक एफोरिजम जस्तो सुक्ति भइदिएको भए एकदम राम्रो हुन्थ्यो. त्यसैले एउटा कुरो के भने सबैले लेख्दै गरेको, धेरैले लेख्दै गरेको थिममा लेख्नुको जोखिम एउटा त्यही हो. जस्तो प्रेममा पनि त्यही भयो नि. प्रेममा उहिलेदेखि लेखेका लेखेछन् जनताहरू भने त्यहाँ फरक कोणबाट एउटा के भनिदिने कि यो मेरो कविता हो भन्नलाई त्यस्तो एउटा चिज खोज्नुपर्ने हुन्छ. नट ओन्ली इन दिस पोएम, टुमोरो अल्सो युल बी राइटिङ आई थिङ्क होइन. राम्रो पोइटिक ल्याङ्ग्वेज छ, पोइटिक इमेजिनेसन राम्रो छ, फ्लो छ, भाषा पनि स्मुथ छ र काव्यिक भाषा छ. अभाव त्यही एउटा कुराको छ जो मैले सङ्केत गरेँ. महेश सरले भन्नुभएको कुरा त बहिनीले बुझ्यो होइन. छोरी बहिनी भन्दा नि छोरी भन्नु पऱ्यो. तिमीले बडा त्यो स्ट्रक्चरमा 4 लाइन 5 लाइनको टक्क टक्क बनाएकी छौ, राम्रो छ. अनि एक प्रकारको तिम्रो कथा छ, एक दिन मैले ढोका थुने भित्र चिच्याएँ भने एक प्रकारको कथा जस्तो पनि कथाबाट नै आएको छ. कवितामा त्यस्तो पनि हुन्छ बेला बेला होइन. कथानक पनि आउनु पनि पर्छ, मिठो पनि हुन्छ. अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई के लाग्छ भने नि हामी घटना घटेपछि त्यो घटनालाई कविता बनाउन खोज्छौँ. तिमीले देखायो होला, बाढी आयो भने बाढीको एकदमै ठुलो बाढी आयो भने बाढीको विषयमा कविता लेख्नेको भिड लाग्छ. भूकम्प आयो भने भूकम्पको विषयमा कविता लेख्नेको भिड लाग्छ. कोरोना आयो भने कोरोनाको विषयमा कविता लेख्नेको भिड लाग्छ. त्यो तिमीलाई कहिलेकाहीँ कसैले सर म्याडमले गाली गर्नुभयो भने, घरमा बाआमाले गाली गर्नुभयो भने, साथीले चित्त दुखायो भने पनि त्यो घटनाले भित्र टक्क पोल्छ. त्यो घटनामाथि हामी कविता लेख्न बस्छौँ. जब घटना घटेपछि घटनालाई कविता बनाउन थाल्छौँ नि होइन, त्यतिखेर त्यो कविता हुँदैन, जबरजस्ती हुन्छ. त्यो घटना चाहिँ तिम्रो कवितामा आफै आउनुपर्छ. मैले भन्नु खोजेको कुरा बुझ्यौ. अहिले महेश सरले भन्नुभएको थियो नि प्रेमका अनन्त कविताहरू लेखिए, तर तिमीले त्यसलाई फरक एङ्गल बनाउने. म भाइ बहिनीहरूको सजिलोको लागि एउटा कुरा भनौँ. मैले एउटा गीत लेखेको थिएँ
अनि त्यो रामकृष्ण ढकालले गाउनु भएको छ, सधैँ मायामा तिमीले मलाई धोका दियौ, म झुन्डेर मरौँ, खोरा बगेर मरौँ, सिद्धिएर मरौँ, यस्तो मरौँ उस्तो मरौँ, म त बाँच्न चाहन्न, यस्तो उस्तो सबै प्रेममा हो, निराश भएँ, अब मर्छु भन्छन् नि होइन, ट्रेजेडीमा दुःख कुरा गर्छ नि। त्यसलाई मैले के गरेँ, उल्ट्याइदिएँ। तिमीले पनि तिमीहरूमध्ये धेरै भाइ बहिनीहरूले सुने होला, दिलको कुरा नगर दिल माया, धेरै भयो सिसा चाहिँ फुटेको, आगो पानी सँगसँगै बस्दैनन्, जाति भयो तिमीसँग छुटेको। ट्रेजेडीमा यस्तो मिलेका हस्बेन्ड वाइफ, मिलेका प्रेमी प्रेमिकाको ट्रेजेडी पनि राम्रो हुन्छ त हो नि, एङ्गल हो त्यो। मलाई त्यो छुटेको पनि मन पर्यो नि त, जब आगो र पानी पनि छुट्यो भने जस्तो अहिले महेश्वरले भन्नुभएको जस्तो आफ्नो एउटा एङ्गल क्लियर बनाउने हो, त्यो बनाऊ, घटनाहरू र आफ्नो कुरा अलिक कम गर, त्यसलाई चाहिँ सुक्तिमा आउने गरी टक्क मैले ढोका बन्द गरेँ, ठिक छ भन, म कोठाभित्र गएँ भन, मैले चुच्याएँ पनि भन, त्यसपछि के त तिमी रिसायौ, कोठाभित्र गयौ, चुकुल्लायौ, बत्ती निभायौ, कोठाभित्र गएर रिस भयो तिम्रो, तिमी बेसरी करायौ, त्यसको परिणाम के भयो त? मैले अघि भनेको थिएँ नि, आँखाले बाहिर यस्तो हेरेर फेरि आँखा चिम्मा गर्दा भित्र हिर्का जस्तो एउटा कवि तिमी जस्तो यो उमेरको यस्तो हँसिली छोरी कोठाभित्र गएर चिच्चाइसकेपछि त्यसपछि के भयो त? कोठाभित्र चिच्चाएर पनि त्यो आवाज फेरि मेरै छातीभित्र आएर धसिए जस्तो लाग्यो मलाई भन्ने लाइन तिमीले हालिदिएको भए, वा भित्ताहरूलाई सुनाएर केही हुँदो रहेनछ, म मेरो पौरखमै बाँच्न चाहन्छु भन्ने छ नि, तिम्रो त्यो घटनाले तिम्रो अनुभूतिमा फुट्ने कुरा हो नि, चट्ट एक लाइन हालिदिएको भए चाहिँ अहिले महेश्वरले भन्नुभएको जस्तो सुक्ति आउन सक्थ्यो होला टक्क होइन। त्यो एउटा चिज चाहिँ त्यसतर्फ चाहिँ अलिकति अभ्यास गर। धेरै धेरै शुभकामना छोरी है। हस् 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 हस्। Thank you, Saurya, for your wonderful poem. The moment is gone, the decision is made, but my voice still fades when remembered those dates. Can't bend it, can't change it, only remember and think it, sometimes regret it. Now I want to call Ayushi Rizal from class 11 morning E to recite her poem on the topic misconception. Feels great being back on stage after ages. Salutations, prestigious judges. Salutations, prestigious judges, generous participants on the other side, and the audience. I am Ayushi Rizal from grade 11, section A, morning shift. I have penned a poem entitled Misconstrue, which basically means misinterpreted. Lend your ears and bear with me why I chose this title for the poem. You'll see. Misconstrue. Here I bring something significant yet controversial. I promise the opinion expressed is completely impartial. Let's talk about boys today and the emotions we feel, how single-handedly with things we need to deal. This image of boys being cold-hearted is completely wrong. We are compelled to pretend to be killers, but not all are strong. Helplessly, we are expected to hide our vulnerability in front of everyone. The judgment I go through just because I am a son. Behind the name of feminism, you forget boys have emotions too. We get bullied in the name of equality, but there's nothing we can do. What if equality is a flawed concept without a coping mechanism? Not just girls, even we boys at times are the victims of age-old sexism. Alas, even men get raped and face violence. But as a threat to so-called masculinity, we are said to maintain silence. We're expected to man up and never be seen crying. Are we boys robots? Forcing us to be one, why are you trying? With a broken heart, I request to help me before I give up, before it's too late, and before at my funeral, people need to show up. Thank you. You can see my gestures. I'm really happy with this poem. In a way, मलाई त यो मैले लेखेको कविता जस्तै जस्तै लाग्यो। पहिलो कुरा चाहिँ your gestures and the way you speak is so much akin to being a poet, remember.
यस्तै हुनुपर्छ कविको मुखमण्डल, उसको प्रस्तुति, आवाज र सेल्फ कन्फिडेन्स जो आयुषीमा छ। यो कुरो दिमागमा राख। कविहरू अघि दाइले भन्नु पनि निराशामा आशा अलिकति जगाऊ प्रिय कवि। आशा जगाउन आएको कवि भर्खरै कोभिड वार्डबाट तानेर ल्याएर आएर स्टेजमा राखे जस्तो हुनुहुन्न कि मुखमण्डल। हामीलाई कविहरूलाई देखेरै अलिकति उज्यालो सञ्चारित हुन्छ जो तिमीमा छ। यो चाहिँ मैले अलिकति पर्सनल कमेन्ट पनि गरेँ, यो राम्रो कुरा। दोस्रो कुरा, लुक वाट सी डिड इज यु आर ए पोएट हेर, किनकि यिनले एउटा अनकन्भेन्सनल कुरा गरिन् यो कवितामा जो सामान्य मान्छेले गर्दैन। उसले एउटा केटाको कोणबाट जीवन जगतलाई हेरिन् र उनले भनिन् कि केटा हुँदैमा सधैँ बलियो हुनुपर्छ। एनी सेक्सटनले एउटा कवितामा भन्छन् के, आई एम टु टायर्ड टु बी स्ट्रङ। जे गर्दा पनि नरो, मान्छे मर्दा पनि नरो, लड्दा पनि नरो भन्दा 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 टु टायर्ड अफ बिङ स्ट्रङ। मैले एक ठाउँ लेखेको थिएँ दाइ, कति पुरुषहरू त कति कमजोर छन्, बाहिर त रुन सक्दैनन्, दैलो थुनेर पनि रुन सक्दैनन्। पुरुषहरूलाई थाहा छ रुन पनि मिल्दैन, ऋणको बोझ पनि उसैलाई, घर पाल्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि उसैलाई, आन्दोलनमा जानुपर्ने पनि उसैलाई, भन्न मिल्दैन कहीँ। यो जो एउटा लेटेन्ट भल्केनो जो हुन्छ नि, डोर्मेन्ट भल्केनो छोराहरूमा भएको, आखिर इमोसन त हुन्छ नि, फिलिङ्स त। एउटा कुरो यो देखियो। अर्को कुरो, तथाकथित इमोसनल फेमिनिजमले अपनाएको एकाङ्गी दृष्टिकोण जो हुन्छ, लोपसाइटेड दृष्टिकोण कि महिलाहरूको कोणबाट सबै भनिरहेका हुन्छन्, त्यो एउटा बिचरा पीडित अरे तपाईँले धर्म पनि कहिलेकाहीँ कसरी बायस छ भने, मैले खसी बोकाको राँगाहरूको बलि दिएको देखेको छु। त्यो फिमेल जनावरको बलि दिएको त कुनै मन्दिरमा पनि देखेन। देवता पनि यति बायस छ कि उसलाई पनि त्यो छोरोकै बलि चाहियो। हेर्नुहोस्, कोण हो नि त्यो हेर्ने कोण। र जेन्डर इक्वालिटीको जति कुरा गरे तापनि व्यवहारमा फरक छ भने यो जो अनकन्भेन्सनल थिङ्किङ जो आयो नि, आई एम रियली ह्याप्पी विथ दिस पोएम। र एउटा सजेसन के छ भने, एउटा तिम्रो के चाहिँ मैले अलिकति सजेसन गर्नुपर्छ भने, यो थ्योरिटिकल टर्म्स र जार्गनहरू ल्याएर अलिकति थ्योरी जानेको ध्वास जो छ नि, डोन्ट टक अबाउट इजम्स लाइक फेमिनिजम। यसमा अलिकति किन इजम्सहरू भनिदिने होइन, जस्तो आम पाठकमा पुग्नुपर्छ। जति सरल र सम्प्रेष्य भयो एउटा कवि, त्यति नै चाहिँ उसको ग्राह्यता बढी हुन्छ क्या छोरिएर। त्यसले फेमिनिजम जस्ता अनि मिसकन्स्ट्रु, म अङ्ग्रेजीको प्रोफेसर हुँ होइन, महिला दिनभरि घुम्नुपर्छ यो शीर्षकमा भने मिसकन्स्ट्रु भनेको बुझाइको समस्या त हो नि भने तिमीले यसलाई सरलीकृत गर, किनकि यो अङ्ग्रेजीमै पनि त्यति कमनली प्रयोग हुने शब्दै होइन भने झट्ट सुन्ने सबैले डिक्सनरी बोकेर आएको त हुँदैन नि त। अनि तिमीले आफै व्याख्या गर्नुपर्ने बाध्यता तिमीलाई आफै सिर्जना भयो नि सुरुमा। त्यो भनेको मेरा पाठकहरूलाई विश्वास नगरेको हो नि त तिमीले। दाइ र म जतिका मूर्खले त बुझिहाल्थ्यौ नि तिमीले व्याख्या नगरिदिएको भए पनि सुरुमा, बुझ्यौ नि। सो आफ्नो पाठकलाई कम आँक्ने काम गर्नुहुन्न। कविले व्याख्या गरिदिने मेरो कविता यस्तो उस्तो, यसको अर्थ यो गर्ने होइन। हामीले आफै बुझ्छौँ, जनताले बुझ्छन्। दोस्रो कुरा, बुझ्ने भाषामा शीर्षक लिएर आऊ। यो तिम्रो शीर्षक चाहिँ आई डोन्ट रिकमेन्ड। इफ यु वान्ट टु पब्लिस दिस पोएम टुमोरो, यो शीर्षक जय सर फेरिदिनु, सजिलो भएन है त दाइ। बडा सुन्दर। महेश सरले धेरै भन्नुभयो, तिम्रो कविताको सबल पक्ष विचार, तिमीले जो विचार राखेका छौ नि, बडा सिम्पल शब्द पनि छ यहाँ। र महेश सरले भन्नुभएको छ एकदमै कठिन पनि छ, कम्प्लिटली इम्पार्सियल होइन, कसो मनपर्ने, वी निड टु डिल, यसो सामान्य छ जस्तो नट अल आर स्ट्रङ होइन। त्यो तिम्रो पुरा सेन्टेन्समा आउँछ तर त्यो टुक्राले पनि कस्तो मजा दिइरहेको छ। यु फर्गेट बोइज हाभ इमोसन्स टु होइन, यो बडा सुन्दर छ। अनि भन्दै गएर तल एक ठाउँमा छ, वाइ आर यु ट्राइङ,
तिमीले साना साना टुक्रालाई टक्क उठाएर प्रश्न पनि गर्दै अनि त्यो खालको जो विचार प्रवाह गरेकी छौ त्यो विचार चाहिँ एकदम राम्रो छ। अनि यसको कविताको कथ्यको विषयमा महेशले धेरै भनिसक्नुभयो। जस्तै तिमीलाई एउटा दिमागमा के हुनसक्छ भने कविता लेख्दा मैले दुई लाइन गरेर दुई लाइनको अलि लामो लामो बनाएर लेख्नु, यो संयोगले यस्तै भएको भए भेरी गुड होइन। कविता लेख्ने भने चाहिँ टक्क 2 लाइन टक्क बनाउने अनि फेरि छोड्ने, फेरि 2 लाइन लामा लामा चट्ट परेको, अलिअलि मिटर पनि मिल्या जस्तो पनि होस्। मिटर भने थाहा छैन होइन लगेको भन्ने कुरा पनि दिमागमा छ कि जस्तो छ। आँखा चिम्म गर, तिमीले देखेको एउटा विषय टक्क अगाडि आउँछ नि, टक्क अगाडि आएपछि त्यो विषयमा डुब। अब तिमीलाई जुन स्वरूपमा आउँछ अघि महेश सरले भाषण गर्दा भन्नुभएको थियो नि, तिमीले मजाले कविता लेख, तिम्रो शब्दमा तलमाथि भयो भने व्याकरणकारहरू त्यो शब्द पनि राम्रो हो भन्न थाल्छन् भोलि। तिमीले नजानेर गलत प्रयोग गरेको कुरा चाहिँ होइन, तर तिम्रो कवितालाई बलियो बनाउनलाई तिमीले कुनै शब्द होइन उल्टो पल्टो प्रयोग गर्यो भने पनि, वाक्य उल्टो पाल्टो प्रयोग गर्यो भने, भाव उल्टो पाल्टो प्रयोग गर्यो भने तिम्रो थट नै त्यही हो भन्ने बन्न सक्छ। भोलि व्याकरणकारहरू भाषाशास्त्रीहरू तिम्रो पछि लाएर आउँछन्। तिम्रो त्यो उमेर त भएको छैन होइन। अब देवकोटाले मान्द्रिलो जस्तो कि गोबरले लिपेको गोबरिलो, मान्द्रो जस्तो मान्द्रिलो ढुङ्गो भन्नुभएको जस्तो सामान्य मान्छेले लेखेको भए गोबरिलो मान्द्रिलो भनेको काम नलाग्न सक्थ्यो। अब मान्छेले व्याकरणमा के अरे शब्द डिक्सनेरीमा लेख्न थाले कि गोबरिलो मान्द्रिलो, त्यो प्रयोगबाट आउन सक्छ। तर विचार पक्ष बलियो छ, कवितामा चाहिँ विचार नै चाहिन्छ। विचार लेखेकी छौ, प्रस्तुति राम्रो छ, ठाँटले आयो, ठाँटले पढ्यो, हाँसिरहेको छौ, ठाँटले निस्केर मजाले लेख। अल द बेस्ट। धन्यवाद आयुषी। अब म यस मञ्चमा कक्षा 12 डे एबाट सम्पदा कार्कीलाई आफ्नो अनायासै औँसीको रात भन्ने कविता लिएर यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। जिन्दगीको त्यो तितो मिठो यादहरूलाई शब्द दिएर म सम्पदा कार्की कक्षा 12बाट एउटा छोटो कविता लिएर उपस्थित भइसकेकी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ अनायासै औँसीको रात। जुनेली रात अनायासै औँसीको रात भयो, हरेक रात छोडेन उदाउन जुन, हृदयमा फैलिएका त्रासका बादल मुटु कपाउने कारक बन्यो। हृदयमा फैलिएका त्रासका बादल मुटु कपाउने कारक बन्यो। सुनेको थिए जिन्दगी मिठा मिठा पलहरूको सङ्गालो हो। सुनेको थिए जिन्दगी मिठा मिठा पलहरूको सङ्गालो हो। 100 पत्री जस्तै हो यो जिन्दगी, जसको हरेक पत्रमा खुसीका मिठा मिठा पलहरू समेटिने गर्छन्। सम्हाली नसक्नु यी यादहरूलाई जतन गरी राख्नुपर्छ। सम्हाली नसक्नु यी यादहरूलाई जतन गरी राख्नुपर्छ। तर त्यो औँसीको रात हृदयमा पिप्पलले आफ्नो जरा फैलाए झै फैलाउँदै गयो। फाल्न सकिन मैले पुक्लुक्क उखालेर ती कहाली लाग्दा यादहरू। फाल्न सकिन मैले पुक्लुक्क उखालेर ती कहाली लाग्दा यादहरू। बनाउँदैछन् ती यादहरूले हृदयलाई चाल्नु बनेर निरीह। चुपचाप हेर्दैछु म रमिते बनेर। बनेर निरीह चुपचाप हेर्दैछु म रमिते बनेर। एक दिन स्वतन्त्रताको स्वच्छन्दताको सपना लिएर ती फराकिलो आकाशमा उड्न भनेर हिँडेकै हो म पनि। एक दिन स्वतन्त्रताको स्वच्छन्दताको सपना लिई ती फराकिलो आकाशमा उड्न भनेर हिँडेकै हो म पनि। सारा संसारलाई आफ्नो ठानेर आमाको काख जस्तै बुवाको काँध जस्तै। आमाको काख जस्तै बुवाको काँध जस्तै। तर अचानक ती चिसा मोटा कठोर हातहरू आए छिनौन मेरा सपनाका उडान भर्ने प्वाखहरू। अचानक ती चिसा मोटा कठोर हातहरू आए छिनौन मेरा सपनाका उडान भर्ने प्वाखहरू। मेरो छातीमा सलबलाएका ती घिनलाग्दा हातहरूमा थिएन मेरो आमाको जस्तो न्यानोपन, मेरो बाबाको जस्तो दरिला।
मेरो छातीमा सल्बलाएका ती घिनलाग्दा हातहरूमा थिएन मेरो आमाको जस्तो न्यानोपन, मेरो बाबाको जस्तो दरिला। त्यसै दिनदेखि बदलिए जिन्दगीका बाटा, भक्तिए सपना, पोखिए आशाका किरणहरू। त्यसै दिनदेखि बदलिए जिन्दगीका बाटा, भक्तिए सपना, पोखिए आशाका किरणहरू। एक्लै यात्रा गर्न हिँडेकी यात्री, एक्लै यात्रा गर्न हिँडेकी यात्री, छाती फुलाएर हिँड्ने साहसी बन्यो, छाती छोप्दै लुक्दै भागी हिँड्ने बिरालो जस्तो बन्यो, छाती छोप्दै लुक्दै भागी हिँड्ने बिरालो जस्तो। जसलाई डर छ बाटोभरि ढुकेर बस्ने ती कुकुरहरूको झम्टाइसँग, जसलाई डर छ बाटोभरि ढुकेर बस्ने ती कुकुरहरूको झम्टाइसँग। अनायसै बन्यो साहसी यात्री, निरीह बेवश अनि बेसहारा। अनायसै बन्यो साहसी यात्री, निरीह बेवश अनि बेसहारा। न्याय हराएको यस देशमा, न्याय हराएको यस देशमा, हृदयमा कठोरता र मान्छेको जस्तो मुकुण्डो भिरेका यी राक्षसहरूको सहरमा, कतै म अर्की निर्मला भागीरथी वा मुस्कान त हुने होइन, कतै म अर्की निर्मला भागीरथी वा मुस्कान त हुने होइन। मलाई डर लाग्छ त्यो साँझदेखि निरन्तर म ती चिसा हात, ती पापी नियतबाट लखेटिरहेकी छु। आफ्नाहरूमाझ म असुरक्षित छु, आफ्नाहरूमाझ म असुरक्षित छु। यो देश यो समाजमा नारी भएर जन्मिनुको अन्तहीन सजाय काट्दैछु। यो देश यो समाजमा नारी भएर जन्मिनुको अन्तहीन सजाय काट्दैछु, अन्तहीन सजाय काट्दैछु। धन्यवाद। तिमीलाई चाहिँ यो कविता पढिसकेपछि कस्तो लाग्यो? माइकमा गुड, लाइक रिलिफ भयो। तिमीले अनुभूतिको तहमा कविता लेख्दा जो अनुभूति हो नि, अनुभूतिको तहमा तिमी सघन छौ, तर तिम्रो हृदयमा आएको त्यो अनुभूतिलाई कवितामा ल्याउने कुरामा तिमीले यसमा 2-3वटा कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा, जुनेली रात अनायासी औँसीको रात भयो, हरेक रात छोडेन उदाउन जुन, तर मनको अन्धकार कायम रह्यो, यो हृदयमा फैलेका त्रासको बादल मुटु कमाउने कारक बन्यो। त्यसपछि के त? यस्तो बन्नुको बनेपछि त्यो रियाक्सन के हो त तिम्रो? यो चाहिँ एक प्रकारको बयान भयो नि त, होइन? यस्तो भयो, जुनेली रात आयो, यस्तो भयो, यस्तो भयो, यस्तो, यो सबै त्रास भयो, मुटु कमाउने यस्तो भयो। त्यसपछि के भयो त तिमीलाई? तिम्रो फिलिङ्स चाहिँ के हो त त्यतिखेर? भयो म टक्क हडिएँ हो कि, मेरो सास टक्क रोकियो हो कि, मलाई यो आकाश खसे जस्तो हो कि, यो धरती फाटे जस्तो भयो हो कि, वा यी सब हेरेर म मौन भएँ हो कि? तिमीले यति कुरा भनिसकेपछि तिम्रो, हामी पत्रकारिताको भाषामा, नाटकको भाषामा नाटककारहरूले पञ्चिङ लाइन भन्छन् क्या, अनि हामी पत्रकारिता भाषामा किकर भन्छौँ क्या। रिपोर्ट बनाउँदै गएपछि अन्तिममा झ्याप्पै हिर्काउने एक लाइन हुन्छ नि, हो त्यस्तो। त्यो यो सबै कुरा भयो। त्यसपछि के भयो त? हो त्यो एउटा चिज तिम्रो कविताले अपेक्षा गर्छ। त्यो चाहिँ मैले प्रत्येक अनुच्छेदमा मैले भन्नु खोजेको कुरा बुझ्यौ नि, एउटा त्यो। अनि तिमीले माथि यतिका धेरै कुरा भनिसकेपछि अनि यो आफ्नै भावको ज्यादा व्याख्या भयो भने पनि त्यो कविता हुँदैन। अघि हामीले भनेको थियौँ नि, सूत्र र सुक्ति जस्तो भनेको तिम्रो कुरा चाहिँ तल गएर खुल्छ, तर बिचको यो छ नि, यो कुकुरको प्रसङ्ग, बिरालोको प्रसङ्ग, अनि बाटोमा मुकुण्डो भिरेका राक्षसहरूको प्रसङ्ग, यी प्रसङ्गहरूले दिने तिमीभित्र आएको दुःखको कालो बिम्ब जो हो नि, त्यो कविताको माथिको 1-2 अनुच्छेदले भनिसक्यो। त्यो तिम्रो जे कुरा हो नि, पीडा माथि भनिसक्यो, त्यसलाई तिमीले तल फेरि भन्दाखेरि भाषा अन्तर पारेर भने मात्रै हो। भन्नु खोजेको कुरो बुझ्यौ? त्यस कारणले त्यो कविता तिम्रो विवरण जस्तो, अलिकति बयान जस्तो वा व्याख्यात्मक जस्तो भयो। एउटा कुरा, त्यसलाई टाइट बनाऊ, कस। नम्बर 2। नम्बर 3मा अहिले त हामीलाई थाहा छ निर्मला को हो, भागीरथी को हो, मुस्कान को हो भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। तिम्रो यो कविता आजको लागि त होइन। तिम्रो यो कविता 10 वर्ष पनि पछि पनि कसैले पढ्ला, 20 वर्षपछि पनि कसैले पढ्ला। तिमीले फुटनोटमा के लेखिदिनु पर्ने भयो पछि भने नि,
निर्मला भन्ने एउटा केटी थिए, त्यसलाई बलात्कार गरेर मान्छेले मारेर फालिदिएका थिए, त्यस कारणले त्यही हो निर्मला, त्यही हो भागीरथी, त्यही हो मुस्कान भनेर फुटनोट लेख्नुपर्ने जस्तो हुन्छ। भोलि निर्मला जस्तो मुस्कान जस्तो भनेर लेखेको, अहिले चाहिँ निर्मलाको कथा सुनिरहेको हुनाले वाह त्यो निर्मला कञ्चनपुरकी, त्यो भागीरथी डडेलधुरा कथा डोटीतिर कि भन्ने बुझ्छ। तर 10 वर्षपछि कविताले त यो बुझ्दैन नि। गोपाल प्रसाद रिमालले एउटा कविता लेखेका थिए 2007 सालमा, एक जुगमा एक दिन एक पटक आउँछ 62-63 को आन्दोलन मान्छेले सडकमा। त्यही कविता पढे, गोपाल प्रसाद रिमाललाई 62-63 आन्दोलन होला र यो नाराले जुलुसमा चाहिँ काम लाग्छ भनेर लेखेका थिएन। उनले 7 सालको बेलामा जनता उठेकै हो भनेर लेखेको भए 7 साल गएपछि कविता पनि जान्थ्यो। त्यस कारणले यस्तो यो उदाहरणहरू दिने बेला चाहिँ चिरस्थायी हुने खालको उदाहरण चाहिन्छ। अलिकति व्याख्या छ। अरू अनुभूतिको तहमा अघि मैले तिमीलाई भनिसकेँ, तिमी सघन छौ, अनुभूति तहमा बाक्लो छौ। तिमीलाई मान्छेको हत्या शोषण जो चिज छ नि, त्यो चिजले तिमीलाई भित्र जो गरुङ्गो बनाएको छ नि, एउटा कविको हृदय भत्केको छ, त्यो तिम्रो सबल पक्ष हो। तर स्ट्रक्चरमा र त्यसलाई छोटो बनाउने कुरामा, सूत्रमय बनाउने कुरामा चाहिँ यसलाई एकपटक छाप्नु अघि फेरि एकपटक भरे राति 2 जना दाइहरू आएको थिए, अङ्कलहरू आएको थिए होइन, उनीहरूले यसो भनेका थिए एकचोटि रिथिङ्क गर है ल। सम्पदा दाइले भनेका ती कुराहरू सबै सठिक छन्। त्यसमा मेरा 1-2 थप कुराहरू छन्। जस्तो कल्पना त हो नि भनिन्छ र कविले जे कल्पना गरे पनि हुन्छ भनिन्छ। तर त कल्पनाको पनि विधान चाहिँ हुन्छ के हेर। जस्तो हरेक रात उदाउन छोड्दैन जुन भनेको कुरो म चाहिँ पत्याउँदिनँ। यो त कल्पना हो नि सर, दिस इज ए पोएटिक वे अफ एक्सप्रेसिङ भन्छौँ भन्नलाई उदाउँदैन नि हरेक रात। साइन्टिफिकल्ली पनि सोच। बुझ्यो मेरो कुरा? अर्को कुरा, जिन्दगी मिठा मिठा पलहरूको सङ्गालो हो सुनेकी थिएँ। कहाँ सुनिन्छ नि यिनले यो कुरा? धेरै जस्तो सुनिएको कुरा चाहिँ जिन्दगी सुख दुःखको समागम हो क्या। दुःखको बढी भनिएको छ जीवनको बारेमा, सुक्तिहरू भनाइहरू। जिन्दगी सुख मिठा मिठा पलहरूको सङ्गालो हो। आई डोन्ट थिङ्क दिस हेज बिन सेड लाइक दिस। यो तिमीले बनायौ र कसैको कथन जस्तो बनाएर हामीलाई दिने कोसिस गर्यौ। तर जजहरू यति ठिस भइदियो कि उनीहरूले समायो तिमीलाई। अर्को कुरा, एक ठाउँ यिनले भनिन् सम्हाली नसक्नु यी यादहरूलाई जतन गरिराख्नुपर्छ भनिन्। भनेको सी इज इन लभ विथ दोज मेमोरिज। अलिकति मुनतिर भनिन् फाल्न सकिनँ मैले पुलुक्क उखेलेर ती काली लाग्दा यादहरूलाई। मासतिर के भनिन् कि यिनीहरू सँगालेर राख्नुपर्ने मिठा चिजहरू भनिन्। याद भनेकै छ सम्हाली नसक्नु यादहरूलाई जतन गरिराख्नुपर्छ। अलिकति मुनतिर यी यादहरूको नेगेटिभ याद, यो विरोधाभास जो छ नि, मेन्टल विरोधाभास, यसको प्ले अलिकति अघि दाइले भने जस्तो थोरै नपुगेको हो। अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ रेप अथवा त्यस्तै सेक्सुअल हेरेसमेन्टको कविता हो होइन, अथवा कुनै प्रकारको भायोलेन्सको कविता हो। यहाँ 2टा प्रब्लम छ तिम्रो कवितामा। एउटा चाहिँ यो कविताले के बुझाउँछ भने पुरुषको जात चाहिँ भए जति सबै नै यस्तै हुन्छन्, यहाँ चित्रण गरे यस्ता कुकुर बिराला जस्तो बुझिन्छ। त्यस्तै हुन्छ नि त। घरमा बा छैनन्, दाइ छैनन्, गुरुहरू हुनुहुन्न, प्रिन्सिपल सर यहीँ हुनुहुन्छ, जय सर यहीँ। एउटा कुरो विचार गर्नुपर्ने छ नि, यो फ्यालेसी अफ अलनेस भन्छ यसलाई अङ्ग्रेजी भाषामा। भनेको एउटा चिज देख्यो र भए जति सबै त्यस्तै छन् भन्ने, यो फ्यालेसी अफ अलनेस गर्नु हुँदैन। अर्को कुरा, यो कवि जो छ नि ज्यादै लाचार छ क्या यसको कन्क्लुजनमा। यस्तो हिंसा बिहोरेको छ, बलात्कृत भएको छ, पीडा खेपेको छ र ऊ साह्रै गनगन गरिरहेछ क्या। अहिलेको समयको यो कविले त एउटा अलिक बोल्ड एउटा विद्रोहको आवाज, यिनीहरूलाई म जवाब दिन्छु अथवा यसका विरुद्ध उठ्ने एउटा त्यो साहसिक एउटा मेसेज प्रवाह गर्नुपर्ने थियो। कस्तो छ अन्तमा भने यो देशमा यो समाजमा नारी भएर जन्म लिनुको अन्त्यहीन सजाय काटिरहेको छु, त्यो देश जहाँ महिला राष्ट्रपति छन्। यो छ नि, यो मेन्टल विकनेस छ नि, यो नहोस् भन्नेले यो कविता लेखिएको तिमीले पनि होइन भने that arousing spirit is lacking in your poem. यति कुरा याद राख, एकखेप पुनर्लेखन गर है त।
Thank you Sampada for your gorgeous poem. हामी YouTube र Facebook बाट पनि लाइभ जोडिएका छौं र हामीसँग जोडिनु भएका 100 भन्दा बढी दर्शकहरूलाई पनि हामी हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक अभिवादन र स्वागत गर्न चाहन्छौं. Now we go with the next poem, and our next poem I want to call Bhavita Neupane, class 11, day B, with a poem I used to write. I hope you still write. A very warm and pleasant afternoon to one and all present here. Respected judges, teachers, staffs, brothers, sisters, and my dear friends. I am Bhavika Neupane from class 11B day shift. I am here in front of you all to recite a poem. The title of my poem is I Used to Write. It goes like this. I used to write when my life was terrific. I used to evince my beatitude through my nib. I presumed that poems were all about rapture. But as my life deteriorated, sorrow is all my poem can capture. I used to exhibit the warmth of the lap of my mom. Now I can only hope her soul never comes across me to see the disaster I have become. She loved flowers. I wanted to gift her a garden, but the only flower I could give her was on her funeral. I used to write and sing for my love, but little did I know I was doing it all wrong. I used to write about sun and birds, but now I write about clouds and thoughts. I have ended up all alone. My heart is in a great pain. I wish for the wind to blow me away, or I dissolve in the rain. Thank you. Bhavika, Yes, sir. You have a poet's universe in your mind. Your diction is very poetic. The way you defamiliarize the very familiar things is extraordinary. This is a wonderfully done poem. There is a term called scriptotherapy. Scriptotherapy. Scriptotherapy means when there is so much of pain in my mind, in my heart, in my life, and I don't find any respite, writing can give us that respite. So what is the term? Scriptotherapy. Therapy means healing. Scripto means writing. Writing to heal yourself of a pain is scriptotherapy. That idea of scriptotherapy is here. I write to transcend the pain that I have in mind. But what exactly is the reason of this pain is not revealed in your poem. Your poem does say that I'm in sorrow. There was a time I used to write about the sun and the birds. But now I write about clouds and thoughts. A beautifully constructed lines. र आमाको मृत्यु पो हो कि यो पीडाको स्रोत भन्ने ठाउँ चाहिँ एक ठाउँ चाहिँ छ. तर that's not well developed. So at one point or another, हुन त तिमीले त्यो पाठकहरूले कन्स्टिट्यु गरून् भनेर छोडिदिएको एउटा पोएटिक ट्रिक पनि हुन चाहिँ सक्छ. कुनै पनि पीडाको सोर्स कुनै जे पनि हुन सक्छ भन्ने हो. तर यो तहको यो ब्युटिफुल कवितामा त्यो एउटा जिज्ञासा चाहिँ कता कता छ के कि व्हाट इज द सोर्स अफ यति धेरै पीडा छ. यो कविता त पीडै पीडा र यस्तो छ, साह्रै पोएटिक छ, साह्रै राम्रो छ. बट देन त्यो एउटा प्रश्न चाहिँ मेरो दिमागमा चाहिँ छ. So can you tell me orally, like, what inspired you to write this poem? What was it? This is a poem about a person who is like depressed and his life transformed from beautiful. त्यो त मैले बुझेँ कि त्यो ट्रिगर, त्यो कारण के हो त यति धेरै यो पीडाको त्यो कारण खोलेन.
उसले चाहिँ उसको लाइफको उसको लभ लाइफ पनि राम्रो भएन, मदरसँग पनि उसले मदरको funeral राम्रो चाहिँ भएन, देखियो। सबै कुरामा उसलाई लाइफबाट अलि नराम्रै भोग्नु पर्यो। त्यो तर यो कविता चाहिँ it feels like reading a poem on an international anthology of established poets. जो लेभलमा यो कविताको कन्स्ट्रक्सन गरेको छ र आजका दिनमा हामीले यो भनेको कुरो सदा सर्वदा दिल दिमागमा राख। तिमीले कविता लेख्न छोडिनौ र अलि उज्याली पनि भयो, धेरै उँधोतिर हेर्ने उनीहरूले फेस द वर्ल्ड विथ कन्फिडेन्स है, त्यो अलिकति कन्फिडेन्स सहित गर्यौ भने काव्यमा मैले तिम्रो भविष्य चाहिँ उज्जवल देखेको छु यो कविता कोणबाट हेर्दाखेरि। एक लाइनमा भन्दाखेरि चाहिँ यतिकै कविताहरू सुन्दै आएको छौँ, एउटा कविताको माहौल बनेको छ र यहाँ बस्दा बस्दै हामीभित्र पनि एक प्रकारको कविताको नि त्यो भूत सवार भएको छ। तिमीलाई यस्तो मान्छे भेट्टायौँ हामीले यहाँ कि तिमी यो सब दुनियाँ बिर्सेर तिमी आफै भित्र हराइरहेछौ। स्टिल अहिले तिमी त्यहाँ उभिरहेछौ, मलाई लाग्छ तिम्रो आधा ध्यान हामीतिर छ र तिम्रो आधा ध्यान उडेर कतै गइरहेछ जस्तो लाग्छ। म पक्का स्योर हो कि होइन म जान्दिनँ। तिमी आफै भित्र डुबिरहेकी छौ र तिमीले अहिले आधा आधी चाहिँ यो माइक्रोफोन म महेश सरलाई हेरिरहेको छु, आधा तिमी कतै गइरहेकी छौ र भन्ने त्यो कतै गइरहनु भनेको तिमीभित्र तिमी घटनाहरूसँग वा तिम्रो अनुभूतिसँग तिमी अहिले पनि हराइरहेछौ जस्तो लाग्छ। हो त्यो कविभित्र आफै हराएको चिज तिम्रो कवितामा टक्क देखिन्छ। तिम्रो कविताको सबैभन्दा पावरफुल अन्तिमको 4वटा लाइन, त्यो अन्तिमको 4वटा लाइन चाहिँ यति पावरफुल छ, तिम्रो माथिको कविता सबै बिर्स्यो लाइन हरायो भने यो 4 लाइन चाहिँ कतै कोड गरेर टक्क राख्ने खालको छ। बस तिम्रो कविताको क्लाइमेक्स यो अन्तिममा हो। त्यो छ। अब तिमीले महेश सरले कस्तो राम्रो कुरा भन्नुभयो, दुई तिनवटा कुरा हुन्छ। त्यो मान्छेलाई बुझ्ने र बुझाउनमा छ्याङ्गै बुझाउनु पनि मजा हुन्न होइन। जे कृष्णमूर्ति भन्ने एकजना भारतीय लेखक छन्, उनले भन्छन् कि त्यो के अरे कविता अथवा साहित्य छ्याङ्गै उदाङ्गन नहोस्, बर्को ओडा जस्तो पनि नहोस्, कि के छ थाहै नपाए जस्तो नहोस्, अलिअलि मलमलले छोपे जस्तो होस्। बाहिरबाट हेर्दा रचाएँ देखिन्छ, तर पढ्ने पाठकले यसो एउटा त्यो मलमल चाहिँ भने पातलो कपडा यसो पाठकले आफू उदार्दै हेर्दै गरोस् भने तिम्रो चाहिँ अलिक बाक्लो मलमल चाहिँ छ यहाँभित्र, बाक्लो मलमल छ। त्यो चाहिँ जति महेश सरले बुझ्नुभयो इमान्दारीपूर्वक भन्यो भने त्यति अझ मैले बुझिनँ होला होइन। मतलब त्यो खालको तिम्रो गहिराइ छ, किनभने प्रत्येक कविता प्रत्येकले सम्पूर्णतामा बुझ्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, किनकि नबुझ्दाको आनन्द पनि अर्कै छ होइन। तर सुन्दर लेखेकी छौ, आफूभित्र छौ, डुबेकी छौ, आफूभित्र डुब, चुर्लुम्मै डुब, मजाले रो। जो रुन जान्दछ नि त्यसले राम्रो कविता लेख्न जान्दछ। साथीसँग रुन मन लागेन भने टोइलेट छिरेर रो मजाले 2 मिनट, मुख धोएर बाहिर निस्क। साथीले त्यो आँखा किन रातो भयो भन्यो भने नि धुलो परेको थियो छ्यापेर आएको भन, घरमा पनि रो, तर 2 मिनट रो। रोइसकेपछि ह्याप्पी हो। दुनियाँको अगाडि चाहिँ मुसुक्क मुस्कुराएर एकचोटि हाँस त होइन, हाँस त एकचोटि बस हो। यो खालको तिम्रो भित्र चाहिँ तिमी आफू भित्र छिरेर लेख, तर बाहिर चाहिँ मुस्कान सहित निस्क। त्यो एउटा कवि जहिले दुईटा ढुङ्गामा बाँच्छ, कवितामा रुन्छ पनि बाहिर हाँस्छ पनि, एकदमै राम्रो छ। यसलाई अलि निरन्तरता देऊ। धेरै धेरै शुभकामना है। धन्यवाद भाविका। अघि हाम्रो सरले भने जस्तै आजको माहौल नै साहित्यिक भएर हो कि मलाई पनि एउटा साहित्य वाचन गरौँ कि जस्तो लागेको छ। गरौँ होला कि नगरौँ होला त? गरम। ल सुन्नुहोस् है त। मनमा उब्जेका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने पाली आयो, मनमा उब्जेका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने पाली आयो, कयौँ प्रश्नका जवाफ त्यत्तिकैमा खाली पायो। अनि मनले आफैलाई दोषी पायो, अन्ततः ठिकै भए पनि आफैलाई मनले बेठिक पायो, आफैलाई मनले बेठिक पायो। ओहो प्रनिशा, तिमी त डिप्रेस छौ कि क्या हो? म डिप्रेस चाहिँ होइन, तर अहिले माहौल चाहिँ त्यस्तो भएको हो कि जस्तो लाग्यो। फेरि पनि अब अ डिप्रेस सल भन्ने एउटा पोएम लिएर चाहिँ हामी माझ रविकान्त शाह यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई जोरदार तालीले यस मञ्चमा स्वागत गरौँ। Respected teachers, honorable judges,
and my all fellow participants. Good afternoon, everyone. I am Ravi Kansa from grade 12, and here is my short poem entitled A Depressed Soul. Happy faces all around, grumpy was the one. Happy faces all around, grumpy was the one, lost in solitude, longing for the charm. Smiles for a second, trying to hide the pain, but then visual scar always hits the brain. But then visual scar always hits the brain. Body looks so robust. Body looks so robust, brain being fatigued. With the taunts by society, how the joy be retrieved? Mind full of negativity, the world seems drought. Cries alone, searches peace, couldn't get the mental war fought. Nothing more painful than being mentally detained. Numerous people around, though loneliness the best friend. Sleepy days, depressed nights, with a thought of pausing life. Sleepy days, depressed nights, with a thought of pausing life. Putting others down, humiliating their psychology, was never taught by any human mythology. Let's create a world free of depression, developing universal fraternity and compassion. Developing universal fraternity and compassion. Thank you. म एउटा सानो सानो मोटिभेसनल स्पिकर पनि हुँ। मीनाक्षी हेरेपछि र हिँडिरहन्छु। विशेष गरी मेरो फोकस तराईका जिल्लाहरूमा छ। तराई जो मधेस छ नि, युवाहरूलाई भेटिरहन्छु। यो आजका कविताहरू पनि हेर्दाखेरि यही चरितार्थ हुँदैछ कि वाइ देयर इज सो मच अफ डिप्रेसन इन आवर यङ्स्टर्स। एउटा सोच्नुपर्ने विषय, स्कुल कलेज प्रिन्सिपल, हामी टिचरहरू, सञ्चारकर्मीले। एउटा कुरो यो चाहिँ जेनरल कुरा भयो। तिम्रो कविता छ नि बाबु, तिम्रो कविता डिप्रेस्ड सोलले, डिप्रेस्ड सोल शीर्षकले, यो कविताले भित्रको कुरा गर्छ होला भन्ने एक्सपेक्टेसन जगाउँछ शीर्षकले। तिम्रो कविताले बाहिरको कुरा बढी गर्छ। कुरा मेरो बुझ्यौ कि यु आर लुकिङ एट अदर्स, वाट अदर्स आर डुइङ। देयर इज ए लोनली सोल। त्यो सोलको त्यो भित्री संसारतिर प्रवेश भएन कि त्यो बाहिरको सापेक्षतामा यु आर लुकिङ रिलेटिभली एट दिस डिप्रेस्ड सोल एज कम्पेयर्ड विथ अदर्स इन दि ग्रुप। एउटा कुरो यो छ है। दोस्रो कुरा, राइम मिलाउनै पर्ने तिम्रो पीडाले गर्दाखेरि तिमीले अनग्रामेटिकल स्ट्रक्चरहरू पनि हाल्यौ। यसो गर्न पाइँदैन। तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भने, एउटा चाहिँ यो एडभाइस चाहिँ छ के एडभाइस दिने के कविहरूले नदिने होइन। यो जस्तो भन्दै लग्यो होइन, लेट्स क्रिएट अ वर्ल्ड फ्री अफ डिप्रेसन। अनि एउटा इन्डिभिजुअल चिजबाट उठाएर चाहिँ एउटा मान्छेमा केन्द्रित हुँदै गरेको कविता गरेर एउटा युनिभर्सल अपिल फर युनिभर्सल फ्याटर्निटी एन्ड कम्पेसनतिर गयो। यो एउटा चाहिँ के भने गुरुको उपदेश जस्तोतिर गयो। अचेल चाहिँ हामी कविहरूले यो हाई हु आर वी टु गिभ एडभाइसेस। हामी पनि समस्याका कारकका पाटाहरू हौँ। हामी स्वीकार गर्दैनौँ यो होइन। कवि हुँदैमा त्यो दुधले नुहाएको हुँदैन नि त। यो देशमा जति व्यतिथि छ नि, हाम्रो पनि कन्ट्रिब्युसन त्यो व्यतिथिमा छ। दिस इज आवर अनेस्टी टु एक्सेप्ट आवर स्टेक यु नो इन अल दिज मेसेज इन द कन्ट्री। यो एडभाइसको पाटो हटाइदेऊ, कवितामा चाहिँदैन। त राइम मिलाउने प्रेसरले बिगारेको ग्रामरलाई मिलाऊ। त्यो गुरुहरूलाई सोद्धा पनि अङ्ग्रेजीको सर म्याडमलाई सोध्दा म्याडम आइसक्नु, सी इज ए ब्रिलियन्ट टिचर। मेरो त पुरानो दोस्त। र अर्को कुरा चाहिँ तिम्रो कविताले डिप्रेस सोलको भित्री कुरा गर्ने शीर्षक छ। कविता बाहिरतिर बरालिएर डेस्क्रिप्टिभ बढी भयो, मेडिटेटिभ चाहिँ कम भयो। कस्तो लागिरहेछ बाबु? दुईटा कुरा हुन्छ। यो भाषणलाई पनि काम लाग्छ। म जस्तो रेडियो नेपालमा काम गर्छु, मैले 30 वर्ष जति भइसक्यो होइन। म जस्तो रेडियोमा बोल्ने मान्छे, म त फेरि यस्तो मान्छे कि पानी जस्तो, पानी भएपछि बग्नु पऱ्यो, बगैँची जहाँ खाली छ त्यहीँ भरिने। एउटा पुस्ता छ रेडियोमा, नवरा लम्साले भन्थे धार्मिक कार्यक्रम सञ्चालक हो भनेर मात्रै चिन्छ।
एउटा पुस्ता छ जनतासँग प्रधानमन्त्री भनेर गरेको थियो नि पहिला प्राइम मिनिस्टरलाई स्टुडियोमा राखेर बस त्यो गर्ने मान्छे भनेर पुग्छ। एउटा चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ता घटनार विचार भन्ने छ नि रेडियोको त्यो चलाउने मान्छे भन्छ। एउटाले बिहान बेलुका 7 बजेको समाचार पढ्ने छ नि त्यो मान्छे भनेर बुझ्छ। एउटाले त मधुबन भन्ने छ नि त्यो चलाउने मान्छे भनेर बुझ्छ। त्यस कारणले म बडा अनौठो प्राणी छु कहिलेकाहीँ म के हो भन्ने हुँदैन। त्यसमा चाहिँ हामी रेडियोमा के भन्छौँ भने म सन्दर्भभन्दा बाहिर गएँ मलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ भनेर एउटा कुरा आदेश वा उपदेश हुन्छ, एउटा कुरा सन्देश हुन्छ। एउटा आदेश वा उपदेश हुन्छ होइन, आदेशहरू हुन्छ नि होइन, एउटा चाहिँ सन्देश हुन्छ। म कवितामा आउनु अघि म तिमीलाई भनौँ अरू भाइ बहिनीहरूलाई पनि काम लाग्छ। तपाईँ स्वस्थ हुने हो भने हेर्नुहोस् भुँडी प्वाक्क निकाल्ने हो, रोगी हुने हो, बिरामी हुने हो भने बिहान 8 बजीसम्म सुत्नुहोस्। होइन भने मेरा आदरणीय श्रोताहरू बिहान चाँडै उठ्नुहोस्, 4 बजे उठ्नुहोस्, मर्निङ वाक गर्नुहोस्, दौडिनुहोस्, पसिना काट्नुहोस्, आउनुहोस्, पानी खानुहोस्, नुहाउनुहोस्, अनि स्वस्थ हुनुहुन्छ। रोगी भएर मर्ने हो कि स्वस्थ हुने हो आफै विचार गर्नुहोस्। यो चाहिँ आदेश वा उपदेश हो भने। तर म रेडियोमा त्यसलाई कसरी भन्छु भने नि श्रोताहरू बिहान जो चाँडै उठ्छ त्यो मान्छे होइन र बिहान जसले मर्निङ वाक गर्छ, चिसो हावा लिन्छ, बिहान हिँड्छ डुल्छ त्यो मान्छे स्वस्थ हुन्छ भन्छन् डक्टरहरू। त्यो मान्छेको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भन्छन्। बिहान हिँड्नु, दौडिनु, पसिना काट्नु, बगैँचातिर जानु, पानी हाल्नु दुबोमा के गर्नु यसो गर्नु त्यसले शरीर स्वस्थ हुन्छ, बलियो हुन्छ, मान्छेलाई राम्रो हुन्छ भन्छन्। बेलुका चाँडै सुत्नु, बिहान के अरे पनि चाँडै उठ्नु चाहिँ स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ भन्छन्। लौ तपाईँ पनि बिहान स्वास्थ्य राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भोलिदेखि बिहान चाँडै उठ्ने पो हो कि भन्यो भने यो चाहिँ सन्देश हुन्छ। त्यस कारणले ठ्याक्कै यसबाट मैले सिकेँ कस्तो भने कविले आफ्नो कुरा भन्ने बेला अनि धेरै मान्छेले म यस्तो कविता लेख्न सकौँ, मेरो कविताले देश उठाओस्, म यस्तो कविता लेख्न सकौँ, अन्यायहरू भत्काइदियोस्, म यस्तो कविता लेख्न सकौँ कि यहाँ भृकुटी र सीता बुद्धहरू उठ्न सकुन्। कविता लेखेर भृकुटी सीता र बुद्ध पनि आउँदैनन्, कविताले देश पनि उठाउँदैन, के पनि गर्दैन। म यस्तो कविता लेखौँ भनेर कविता लेख्छन्, तल घरर ताली बज्छ, घर गएपछि त्यो कविता लेख्ने मान्छे घर गएर सुत्छ हेर। त्यस कारणले जहिले पनि अनि सुड बी प्र्याक्टिकल क्या, जे गर्न सकिन्छ नि त्यही गर्ने। अघि मैले भने जस्तो आदेश वा उपदेश नभएर मैले अनि सन्देश हुनुपर्छ भने के भने यो तिमीलाई मात्रै भनेन, यो कवितामा मात्रै भनेन, मौका परेर यतिका भाइ बहिनीहरू लाइभमा पनि छ। हामीले चाहिँ अब आजकल कसैले भने कसैले टेर्दैन, कसैले मान्नेवाला छैन। तिमीले कविता सुनाएर त्यो कवितामा दह्रो कुरा भन्यो भने हो मिस्टर फलानाले यस्तो राम्रो कविता भनेको थियो म मान्छु भन्नेवाला कोही छैन। तर त्यसलाई तिमीले फिलिङ्स सेयर गर्न सक्यौ भने यस्तो गऱ्यो भने जिन्दगी यस्तो हुन्छ भन्ने कुराको त्यो संवेदना बाँड्न सक्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेले सुन्न सक्छ। बाबाको भोग हो देश, बाबाको भोग हो देश, आमाको सिउँदो यही मेरै मुहार हो देश, म जस्तो देखियौ सही। मैले तिम्रो मुहार देश हो, यो देश भने तिमी हो, देशलाई घात गर्यो भने तिमी घात हुन्छौ भन्यो भने चाहिँ मलाई कुटिहाल्छन्। मेरै मुहार हो देश, म जस्तो देखियौ सही भने जस्तो यो देशलाई राम्रो बनायो भने तिम्रो अनुहार राम्रो हुन्छ भाइ। देश राम्रो बनायो भने तिम्रो अनुहार बिग्रिन्छ। आफू राम्रो हुने भने पहिला देश राम्रो बनायो भने हो नि त होइन। यस्तो घुमाएर ट्वाक्क दिने है वा। अरू बाँकी सरले भन्नुभयो, मैले चाहिँ अलिकति रेडियोमा बोल्ने वक्ता भएर अलिकति व्याख्या गरिदिइहालेँ क्या। एउटा कुरा छ जस्तो दाइले भनेको सबै कुराको सेन्टर अफ मास कहाँ छ भने जस्तो डिप्रेसन छ, यसको सोल्युसन उसले के दियो भने लेट्स क्रिएट अ वर्ल्ड फ्री अफ डिप्रेसन। यति सिम्प्लिस्टिक छैन नि त यो कुरा कि तिमी हामी भोलि यहाँ बानेश्वरमा बैठक बसिसक्दाखेरि वी क्यान क्रिएट अ वर्ल्ड फ्री अफ डिप्रेसन र डेभलपिङ युनिभर्सल फ्याटर्निटी र कम्पेसन डेभलप गरेपछि डिप्रेसन हट्छ भन्ने जो बुझाइ छ नि यो होइन क्या बाबु, बुझ्यौ नि। त्यही भएर यस्तो स्विपिङ जेनरलाइजेसन भन्छ कि यति सिम्प्लिस्टिक कि मानौ कि यो एक चुड्कीमा यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ र यो त पोइटिकली पनि रोङ छ, यो फ्याक्चुअली पनि रोङ छ है। यस्तोमा फस्नु हुँदैन कवि है त। हामीले यतिका कुरा भनेर डिप्रेसनको कुरा गरे तिमी फेरि डिप्रेस भएर होला, तिमीलाई उत्साह बढोस् भनेर मात्रै हामीले त्यो कुरा भनेको है। बी ह्याप्पी, अझै मिठो हाँसेर मात्रै निस्क ल। एकचोटि त्यो भाइलाई जोरदार ताली बजाउँदै थियो। Thank you very much Ravikant for your wonderful poem. अब राष्ट्रिय प्रेमको भावनालाई ओतप्रोत गर्दै आफ्नो आशावादी कविता लिएर म यस मञ्चमा प्रज्वल विक्रम थापालाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।
यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा म प्रज्वल विक्रम थापाको हार्दिक नमन र आज हामीसँग उपस्थित हुनुभएका नेपाली साहित्य क्षेत्रका पारखी नेपाली साहित्य क्षेत्रलाई माया गर्नुहुने दुई व्यक्तित्वलाई पनि मेरो सादर नमन छ र आज म प्रज्वल विक्रम थापा कक्षा 12मा अध्ययन गरिरहेको विद्यार्थी आफ्नो कविता वाचन गर्नका लागि उपस्थित भइसकेको छु। तर कविता वाचन गर्नुभन्दा अगाडि छोटो एउटा म धरा काव्यको एउटा पंक्ति म उधार लिन चाहन्छु, अनुमति छ भने, किनभने म व्यक्तिगत रूपमा धेरै रुचाउने काव्यमध्ये एउटा हो, त्यसैले म त्यो वाचन गरेर अनि आफ्नो कवितामा लाग्छु। उहाँको हजुर। पहिलो माटो दोस्रो आमा, पहिलो माटो दोस्रो आमा, संस्कृतिको काख तेस्रो, चौथो महु पाँचौं मेरो जिन्दगीको परिवेश हो, चौथो महु पाँचौं मेरो जिन्दगीको परिवेश हो। यो काव्यले मलाई पनि धेरै प्रेरित गरेको छ, त्यसैले मैले मेरो कविताभन्दा अगाडि छोटो यो प्रसङ्ग जोडेँ। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ झुल्किन्छौ कि तिमी मझेरीमा। केही त्रुटिहरू भएलाई एउटा झिनो प्रयास मात्र हो भावनालाई शब्दमा उतार्ने भन्ने बुझिदिएर सुनिदिनु होला भन्ने आश लिएको छु। स्वीकार्नुहोस् कविता झुल्किन्छौ कि तिमी मझेरीमा। आफू बाहेक अरू नचिन्ने शङ्कालु आँखाहरू, आफू बाहेक अरू नचिन्ने शङ्कालु आँखाहरू, पराईका अस्तित्व नकार्ने कलुषित मनहरू, आफैसँग डराइरहे झैँ लाग्ने चपाइएका अनुहारहरू, ओझेल पर्दै गर्दा क्रूर समय चक्रसँगै आतंकित मनबाट सामल जुटाउँदै जीवनको भोको पेटहरूमा अन्न बनेर कतै झुल्किन्छौ कि तिमी मझेरीमा। भोको पेटहरूमा अन्न बनेर कतै झुल्किन्छौ कि तिमी मझेरीमा। अपमानले डामिएका मन, तिरस्कारले पिल्सिएका जीवन, मरिझै चाउरिएका तन अनि आफ्नै व्यथाले भित्रै रक्तहीन बन्दै गरेका अनगिन्ती मुहारहरू, उपलब्धिको आशभन्दा अस्तित्व सकिने त्रासमा टोलाउँदै एकहोरो रुमलिँदै गर्दा अन्यलमा, समृद्धिको आशा च्यापेर भरोसाको अङ्गालो फैलाउँदै झुल्किन्छौ कि तिमी मझेरीमा। समृद्धिको आशा च्यापेर भरोसाको अङ्गालो फैलाउँदै झुल्किन्छौ कि तिमी मझेरीमा। सयौं वर्षपछिको त्रासदी तिमीलाई नै पर्खी बसे झैँ सदियौं पर्खदै बसेपछि, यो सयौं वर्षपछिको त्रासदी तिमीलाई नै पर्खी बसे झैँ सदियौं पर्खदै बसेपछि, एउटा विश्वासको धरहरा तिम्रै अघि गर्ल्याम गुर्लुम ढल्नु थियो त ढल्यो, उज्यालोको प्रतीक्षामा अलिक बेर बल्नु पर्ने दियो, केही बेर अघि नै झ्याप्पै निभ्नु थियो त निभ्यो, जित्नै पर्ने एउटा कठोर युद्ध, मोर्चामा सामेल नहुँदै परीक्षा लिन खोज्ने कुटिल समय, अस्तित्वकै पत्ता साफ गर्न लुकेर तयारी गर्दै गर्दा सबै युद्धको निदान बनेर कतै झुल्किन्छौ कि तिमी मझेरीमा। सबै युद्धको निदान बनेर कतै झुल्किन्छौ कि तिमी मझेरीमा। समयको छालसँग पौठे जोरी खेल्न खोज्ने, यो समयको छालसँग पौठे जोरी खेल्न खोज्ने पूर्व अपेक्षित विसङ्गति क्षयीकरण हुँदै गरेको संस्कृति, कर्तव्य पथमा हिँड्दै गर्दा अवरोध बनी आउने चट्यानहरू, सकारात्मक सोच र आत्मविश्वासको कुचोले बढार्नकै लागि सङ्घर्षमा होमिँदै जीवन बित्नै लाग्दा शताब्दीमा सुदृढ विश्वास बनेर जीवनको झुल्किन्छौ कि तिमी मझेरीमा। सुदृढ विश्वास बनेर जीवनको झुल्किन्छौ कि तिमी मझेरीमा। अब अन्तिम हरफ रहेको छ। पखाल्नका निमित्त पापिष्ट तनहरू, सफा गर्न मैलिएका मनहरू, चिर्नका लागि कालो अँध्यारो, छर्न एक फाँकी उज्यालो चारैतर्फ, चाँदीको घेरा खोज्दै कालो बादलभित्र गन्तव्यसम्म पुग्न जीवनको एउटा अविरल साथको कल्पना गर्दै गर्दा सबैको साथी र पक्का भरोसा बनेर झुल्किन्छौ कि तिमी मझेरीमा। सामल जुटाउँदै जीवनको भोका पेटहरूमा अन्न बनेर कतै झुल्किन्छौ कि तिमी मझेरीमा। जीवन बित्नै लाग्दा शताब्दीमा सुदृढ विश्वास बनेर जीवनको झुल्किन्छौ कि मझेरीमा। धन्यवाद। कस्तो लाग्यो? रमाइलो भइरहेछ।
अलिक डर लाग्यो जस्तो हुन्छ छैन। छैन। आशा छ, आशा छ, अहिले बाँचेको जटिलता पनि छ, समयको अप्ठ्यारो पनि छ र धेरैले अपेक्षा गरेको उज्यालो पनि छ। तिम्रो कविताको थिममा यो समय पनि छ, यो समयको संवेदना पनि छ। तिमी 12 कक्षाको भाइले समयको संवेदना यति उठाउनु त्यो ठुलो कुरा हो। पहिला त तिमीलाई त्यस अर्थमा बधाई छ, होइन? अब रह्यो केही यो शैलीको कविताको जटिलता चाहिँ के हो नि, यस्तो गर्दै यस्तो हुँदै यस्तो हुँदै भनेर हामी भन्दै जान्छौँ नि, त्यो चाहिँ त्यो प्याराग्राफ लामो हुनुको जटिलता के हुन्छ भने तिम्रो पाठक वा श्रोताले पहिलो 1, 2, 3 मा भनेको चिज तिमीले त्यो झुल्किन्छौ कि तिमी मझेरीमा भन्ने बेला आइपुग्ने बेलासम्म माथि 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 त्यो भाँचेको कुरा मान्छेले बिर्सिसक्छ। यस्तो कविताको यो जोखिम सेफ ल्यान्डिङ हुन गाह्रो पर्छ र त्यो सूचना सम्प्रेष्य हुन पनि जटिल हुन्छ। यो 6-7 वटा छ नि, आफू बाहेक अरू नचिन्ने, शङ्कालु आँखाहरू, पराएको अस्तित्व नकार्ने, कलुषित मनहरू, आफैसँग डराइरहे चाहिँ लाग्ने, चपाइएका अनुहारहरू, ओझेल पर्दै गर्दा क्रूर समय चक्रसँगै आतङ्कित मनबाट सामल जुटाउँदै जीवनको भोका पेटहरूमा अन्न बनेर, यो लाइनमा कति धेरै चिज छ। अनि अन्तिममा झुल्किन्छौ कि मा आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरो हराइसकेको हुन्छ। अनि हो यो यतिमा तिमीले अहिलेको समयको निराशा जति सबै हालिसकेका छौ। तल आउँदाखेरि पनि समयको छालसँग पौडी जरी खेल्न खोज्ने, पूर्व अपेक्षित विसङ्गति, क्षयीकरण हुँदै गरेको संस्कृति, कर्तव्य पथमा हिँड्दै गर्दा अवरोध पनि आउने चट्टानहरू, यो छ नि, यो सेन्टेन्सलाई ब्रेक गरे जस्तो मात्रै भयो। एकछिनलाई मानिलियो तिमीले निबन्ध लेख्यौ अथवा कुनै एन्सर लेख्यौ भने लामो सेन्टेन्स थियो, त्यो सेन्टेन्सलाई चट्ट चट्ट काटेर एउटा लामो सेन्टेन्सलाई यहाँ कविताको छ त बाङ्गो बनाएर 3 सेन्टेन्स बनाइदिए जस्तो पनि हो। कहिलेकाहीँ हो त्यो एउटा जटिलता छ। मैले भने दुईवटा कुरा भने, एउटा यो लामो भयो, एउटा लामो सेन्टेन्सलाई काटेर ब्रेक गरे जस्तो पनि भएको छ। अनि यो दुईवटा कुरामा ध्यान पुर्याऊ। तेस्रो कुरा चाहिँ छ नि, यो सकारात्मक सोच र आत्मविश्वासको कुचोले यो देशमा लाइभ भइरहेछ। धेरैको मन दुख्ला भनौँ कि नभनौँ, जसले ज्यादा पोजिटिभ थिङ्किङ भन्छ नि, मैले त्योभन्दा नेगेटिभ मान्छे संसारमा कोही भेटेन। एक दिन एकजना मनोविज्ञान यो के भन्छ नि, यो साइकोलोजी पढाउने के गर्ने यताउता गर्ने एकजना सर, मैले क्याम्पस त भन्दिनँ, एउटा बडा ठुलो क्याम्पसको एकजना सरले एकदिन फोन गर्नुभयो, दाइ तपाईँलाई भेट्न मन लाग्छ भन्नुभयो, आउनुहोस् रेडियोमा, म सिंहदरा गेटमा पास पठाइदिन्छु भने। अनि होइन बाहिरै दाइलाई भेटेर कफी खान मन छ, तर मलाई 1 घन्टा समय दिनुहोस् भन्नुभयो। हुन्छ भन्यो। सिंहदरा गेटबाट म हनुमान थान निस्केर बसेर कफी खायौँ। अनि उहाँले चाहिँ पुरा मनोविज्ञानमै अब यति चाहिँ भनौँ विद्यावारित पनि गर्नुभएको रहेछ, होइन? डाक्टर साहब टक्क बस्यौँ। सुरुमा हो दाइलाई भेटेर बडा खुसी लाग्यो यस्तो भनेर यस्तो खुसीको कुरा गर्नुभयो, वाह मैले युनिभर्सिटीको एउटा प्रोफेसर, यस्तो ह्याप्पी मुडको प्रोफेसर भेटेँ, आज राशिफल चाहिँ मेरो गजबै रहेछ भन्ने हो। म जिन्दगीमा के ठान्छु भने निराशा र कुण्ठाहरूलाई कुल्चेर, मजाले कुल्चेर आफूले आफैलाई ह्याप्पी बनाउनुपर्छ, अनि मात्रै जिन्दगी जितिन्छ भने। अनि 1 कप कफी खाइसकेपछि अनि अब उठौँ भनेको, दाजु अर्को एउटा पनि खाउँ भनेपछि त्यसपछि उहाँले आफ्नो जीवनको दुःख यति धेरै भन्नुभयो कि उहाँभन्दा निराश संसारमा कोही रहँदै रहन्छ भनेपछि यो। अनि मैले 1-2जना पोजिटिभ थिङ्किङहरू साथीहरू भेटेको छु, होइन? अनि यो सकारात्मक सोच भन्नेको शब्द सुन्दा नै मलाई कस्तो लाग्छ क्या। अनि यो चाहिँ कस्तो भने ठ्याक्क नारा भन्छु, नारा जस्तो पनि भयो। यो शब्द जाल धेरै भयो क्या, कडा भयो। तिम्रो यो सकारात्मक सोच भन्ने कुरा तिमीले जे कुरा सोचेर भन्न आँटेका छौ, तर सुदृढ विश्वास भनेर जीवनको झुल्किन्छौ कि तिमी? त्यो सुदृढ विश्वासमा सकारात्मकता पनि छ, उज्यालो पनि छ। हो यस्ता केही शब्दहरू नभए पनि हुने, नभए नै हुने केही खालको केही शब्दहरू छन्। त्यसमा पनि एकचोटि हेर, यो वाक्य लामो भएको छ त्यो पनि हेर, र एउटा जाँच्ने सूत्र सिकाइदिन्छु। यो कविता भयो कि भएन भन्दाखेरि तिम्रो त्यो 5 वटा लाइनलाई ख्वारा लेखेर फुल स्टप दिँदाखेरि एउटा सेन्टेन्स जस्तो भयो भने चाहिँ त्यो कविता भएन। त्यो ब्रेकिङ हुन्छ नि, त्यो ब्रेकिङ आफैमा एउटा वाक्य गठन जस्तो छैन। ब्रेकिङ आफैले न्युज त्यो मिनिङ दिने भयो भने चाहिँ त्यो कविता हुन्छ। अलिकति यसमा खेल, तिम्रो कविताको संवेदना र त्यो भाव पक्ष चाहिँ गहिरो छ। अघि तिमीले बडा धाराको एउटा पङ्क्ति सुनायौ, त्यो मेरो जीवनको सुक्ति वाक्य हो। यो उमेरको भाइ बहिनीहरूले त्यो पङ्क्ति सम्झेकोमा म सर साँच्चै खुसी पनि लाग्यो। अनि 448 पेज छ धारा, महेश सरले त्यसको भूमिका लेख्नु भएको छ निकै लामो, पछि आर्टिकल समीक्षा समालोचना लेख्नुभयो। कसैले तैँले भाइ बहिनीहरू भए भएर मलाई भाइ बहिनीहरूले अहिले निस्किने बेला नि तपाईँले चाहिँ कविता लेख्दा के लेख्नुहुन्छ, हामीलाई यतिका उपदेश दिनुभयो, तर तपाईँले कविता लेख्दा के हो भन्यो भने चाहिँ तिमीले भनेकै लाइन मेरो हो,
पहिलो माटो, दोस्रो आमा, संस्कृतिको काख तेस्रो, चौथो म हुँ, पाँचौँ मेरो जिन्दगीको परिवेश हो। मैले लेख्नु अघि सबभन्दा पहिला मेरो आँखामा विदेशको माटो हो। यदि यो माटोलाई घात भयो भने म आमा भन्दिनँ, आमालाई त माया गर्छु नि होइन, माटोलाई घात भयो भने म आमा भन्दिनँ। दोस्रो आमा, संस्कृतिको काख तेस्रो, के अरे मेरो आमालाई घात भयो भने चाहिँ म संस्कृति पनि भन्दिनँ, आमा बचाउँछु। संस्कृतिको काख तेस्रो, चौथो म हुँ, मै मर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ म पनि स्वार्थी छु, म संस्कृति भन्दिनँ। म के अरे थाहा छ नि कता कता को लखेटेर आएको कि होइन। अनि चौथो म हुँ र चौथो म हुँ, पाँचौँ मेरो जिन्दगीको परिवेश हो। चौथो म आफू भएपछि अनि मेरो जिन्दगीको परिवेश चाहिँ पाँचौँ हो। अहिले यस्तो मिठो कविता सुन्न पाइन्छ, यस्तो भाषण गर्न पाइन्छ भनेर पो रातो मफलर हालेर झिल्के परेर आएको त म। यहाँ बम पड्किन्छ भने अब जय गौडेले भन्दै म आउँथेँ र आउँदैन थिएँ नि त होइन। त्यस कारण जहिले पनि पहिलो माटो, दोस्रो आमा, संस्कृतिको काख तेस्रो, चौथो म हुँ, पाँचौँ मेरो जिन्दगीको परिवेश हो। यो तिमीले जिन्दगीको परिवेश पनि लेखेका छौ, आफ्नो अनुभूति पनि लेखेका छौ, तर यसको संरचनामा चाहिँ केही खेला अर्को कविताका लागि होइन भाइ सर? थ्याङ्क यू दाइ। दुईटा कुरा सम्झायो प्रज्वल। एउटा त धरा सम्झायो, यो धरा टिम, दाइको धरा मेरो भूमिका, विज्ञापन पनि भयो। दोस्रो प्रज्वललाई चाहिँ पोहोर पनि मैले यहाँ देखेको थिएँ, कविता पनि पढेका थियौ, गाली पनि खाथ्यौ। मेरो मेमोरी पावर पनि स्ट्रङै रहेछ र त्यही बेला पनि भनेको थिएँ तिमीसँग कविता छ र कविताको सन्धान गर। फेरि पनि त्यो कुरा दोहोऱ्याउँछु, ऊ एउटा राम्रो कवि हुने सम्भावनाहरू धेरै छ, तर उसको कविताको सकारात्मक पक्ष सबै कुरो सुनिसक्यौँ। दाइले भने जस्तो मैले नोट गरेको एक दुईवटा कुरा भन्छु। तिमीले आमाको सपना भन्ने कविता पढेका छौ गोपाल प्रसाद रिमालको? त्यो कविताको आत्माले तिम्रो कवितामा पुरै घुसपेट गरेको छ। यो के भनौँ भन्ने कुराले अहिले तिमीलाई डिस्टर्ब हुनसक्छ मनमा होइन, तर पत्तो त लाग्यो केटोले भन्ने त तिमीलाई लाग्यो होला। यो अर्काको कविताको आत्मा घुसाउने काम गर्नु हुँदैन, पहिलो कुरा हो है। दोस्रो कुरा, जस्तो धेरै वर्डिनेस चाहिँ तिम्रो कवितामा चाहिँ भयो होइन, यति धेरै कुरा छ कि के को बारेमा के अब त्यो थेमेटिक क्ल्यारिटी हुँदैन। र यो आदर्शवादी कविता हो, अघि दाइले भन्नुभयो नि, त्यो यति धेरै सकारात्मकता छ कि त्यो एउटा आइडियलिस्टिक कविता हुन जान्छ। यही विषयमा जस्तो केही क्लिचे भनेको अति प्रयोग गरिएका उक्तिहरू, जस्तो चाउरिएको मरिच जस्तो होइन, यसमा पोइटिक चार्म भेटिँदैन कि अब होइन। यस्तै चाउरिएको मरिच भन्ने चिजलाई अर्को बिम्ब आविष्कार गर्ने मान्छे चाहिँ सर्जक हो क्या होइन। यही चिजलाई ल्याउने चाहिँ त्यो चाहिँ रिकर्डिस्ट जस्तो भयो क्या। यो चिजमा पनि नवीनता इन्भेन्ट गर्ने हो अनि सर्जक हुन्छ। अन्तिम कुरा चाहिँ तिम्रो यो कविता सुन्दर कसरी हुन सक्थ्यो भने तिमीले यहाँ ठाउँ भन्यौ भोका पेटहरूमा अन्न बनेर झुल्किन्छ कि। मलाई चाहिँ आश के थियो भने यो भोका पेट र अन्न, यो गरिबी होइन, भोका पेट र अन्नको थिमलाई एक्सप्लोर गर्छौ होला अगाडि र मजा आउँछ होला भन्ने थियो। यो थिम नेरो डाउन हुनेछ, यो भोका पेट र अन्नको वरिपरि खेल्नेछ भनेको यहाँ राजनीति पनि लिएर आयो, राष्ट्र पनि लिएर आयो, सब कुरो भए जति सबै अहिलेको समकालीन टोटल आएर यो कविता इन्साइक्लोपेडिक भयो र म जस्तो कमजोर दिमाग भएको मान्छेले अलिकति बुझिन भने हामी जस्ता कमजोर पाठकहरू पनि छन्, यो पनि ध्यानमा राख अर्को पल्टलाई है त। द्याट्स अल। एउटा विज्ञापन गरिहालौँ। धरा त्यस्तो मिठो पढेछौ, धरा त गद्य पनि छ पद्य पनि छ होइन, अलिक जटिल पनि छ। एकै देश अनेक जात थरमा, राई र लिम्बू महु, साँच्चै धीर धिमाल वीर बलियो, कोचेर मेचे महु, राज्यै छैन र राजा वंश भनिने, त्यही राजा वंशी महु, गनगाई र सतार पूर्वतिरका, पूर्वीय थारू महु। लय हाल्न गाह्रो थियो। यसपल्ट अग्नि छ बजारमा। अग्नि चाहिँ पूर्ण रूपमा गद्य हो र यो मेरो फोकस चाहिँ 12 कक्षा पढ्ने भाइ बहिनीहरू, 11 कक्षा पढ्ने भाइ बहिनीहरूले मजाले बुझुन् भन्ने हो। महेश सरले त्यसमा समालोचना लेख्नु भएको छ, अस्ति शनिबारको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। अनि अग्नि पनि पढ, त्यो विज्ञापन गरेँ है सर मैले। Thank you so much, Prajwal, for your wonderful poem.
Now I would like to request our respected sir, Mr. Ambadatta Joshi, to honor our judges with token of love. Thank you, sir. मलाई पनि एउटा कस्तो राष्ट्रवादी कविता गाउँ गाउँ जस्तो लाग्यो गाउँ कि क्या हो गाइदेऊ न त अब ल त जवान दिने धेरै छन् जवान दिने धेरै छन् म हात खोज्दै छु जवान दिने धेरै छन् म हात खोज्दै छु म विदेशलाई छाडेर आज मेरो देश रोज्दै छु संघर्षको बाटोमा हुमिदै कलम र कोदाली जोड्दै छु बाहुन थारू दलित होइन म नेपाल खोज्दै छु म नेपाली जोड्दै छु म नेपाल खोज्दै छु म नेपाली जोड्दै छु अब म मञ्चमा जेसिन लामालाई आफ्नो कविता लिएर प्रस्तुत हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु र उहाँको कविताको शीर्षक छ ब्राइट अटम मर्निङ Good afternoon, everybody present here, respected judges, teachers, and my fellow participants. I am Jason Lama from grade 11, and I am going to be presenting my poem, Bright Autumn Day. I still remember the bright autumn day, the day that my eyes fell upon you. I still remember the sweet, splendid smile, the smile that made me fall for you. Looking from far away I was, admiring, oh so pretty you are, demented by your sweet presence, questioning if that's who you truly are. Like the first drop of sun you are, after a long cold winter night. Like a 70s love song you are, the one thing for which myself would fight. Love is a foolish thing they say, maybe then fool may just be I. Will last forever, our this little moment, praying to God, to him was I. When you started moving, I could feel it in my heart, a feeling I had never quite felt before. I had to do something right there for my love, because my heart, it knew that I wanted you more. So I picked the little dahlia growing over there. I made my move, got right where you were. I handed you the flower, my love and my soul. I could see it in your eyes, you just could not say no. Though we were just strangers, there was nothing strange, just you, my dear, and pure love in the air. And although we're together today in this moment, I'll never forget the bright autumn day. I'll never forget the bright autumn day. Thank you. Jashin, you are very graceful, extremely graceful, like the autumn morning itself. The second thing is, you are really poetic. You do have the poetic machinery. You have the song-like language that we expect in a good poem. You have a very soft heart that falls very easily for anybody that you see or come across. You have so many things. You have dahlia, you have the first drop of the sun, you have so many things. But
your poem does not have an appealing theme, you know. I saw somebody, I liked her, I loved her so much, I fell for her one autumn morning. Bhanne kuro ta is not it so very ordinary, you see. People have been saying the same thing in songs, in stories, in epics, in sonnets, in गीतहरुमा. तिमीलाई देखेँ एक दिन बिहान मन पर्यो, फूलहरु दिए के दिए र तिमी मेरी भयो. कुरो त यति हो नि. कुरो चाहिँ यो त्यो सनपापडी जस्तो भयो के त्यो बेच्छ नि, तर कचाकुचुक पार्दा चाहिँ यति यति हुन्छ के त्यो चीज चाहिँ. त्यो ठुलो रंगीन देखिन्छ हो. यो आर्ट अफ डिसेप्सन. तर यो छ नि, यो भाषा हुनु, यस्तो शब्दावली हुनु, यो कविको यस्तो चेत हुनु, तर अर्को बुलन्द थीम हुनु भने ती nobody can stop you. You will excel. तिम्रो कवितामा फ्युचर छ. तर यस्तो तिम्रो यहाँनेरि त्यो कविता सबै छ के एकदमै राम्रो शरीर जस्तो तिमी छौ त्यस्तै छ. त्यो त आत्मा चाहिँ कमजोर भयो के बाबु. डु यु रियलाइज दिस कि यो एकदमै कमन विषय भयो के, एकदम रिपिटेड चीज भयो हैन, केही भएन के. मैले कसैलाई देखेँ, मन पर्यो, माया गरेँ, एउटा फुल पनि दिएँ, घाम लागेको बेला अटमको बिहान. सो वी बिकेम टुगेदर. अनि म त्यो दिन कहिले बिर्सिन्न. त सो व्हाट, त्यसो भए यु गेट म्यारिड एन्ड सेटल डाउन नि त होइन. कुरो त यति हो नि. तर मैले के भने तिमीलाई किन भनेको भने अपिलिङ मान्छेको मैले त भन्ने गर्छु कि दिलमा हिर्काउ कि दिमागमा हिर्काउ. यो दिल र दिमाग हिर्काउने केही चीजको अभाव छ बाबु. त्यो तिमीले यो चीजलाई यो बुढोले यस्तो भनौ भनेर इख लिने हो के दिलमा दिमागमा यस्तो भन्ने भनेर यो इख तिमीले पाल्यौ भने नि यो चाहिँ एउटा पर्फेक्ट कविको स्ट्रक्चर र भाषा, इमेजरी, सङ लाइक ल्याङ्ग्वेज, लुसिडिटी सबै एकदमै विलक्षण छ, एकदमै विलक्षण छ. तर कस्तो भने मूर्ति जस्तो हो के जसभित्र आत्मा हुँदैन. सुनको मूर्ति हो, त्यो आत्मा छैन. मेरो चाहिँ मूल्याङ्कन त्यो भयो. So I'm happy with the structure and the form. A little, I have some reservation for your theme. Thank you. हेलो, सरले धेरै कुरा भन्नुभयो. यसमा दुईटा कुरा थाहा पाएँ मैले. अहिले कल्ला हो एउटा यस्तो 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 वर्णन भयो, त्यसपछि के त यस्तो भइदिएको भए भने कोही एउटा छोरीको लागि कसलाई थियो कुनै मैले बिर्सेँ. यहाँ मैले टिपेको छु तर बिर्सेँ भने जस्तो. अहिले मैले सरले भन्नुभएको जस्तो त्यो एउटा बिहान थियो, यस्तो लाग्थ्यो. मैले गुलाब दिएको त्यो मान्छेले लिनै मानेन भनेको भए चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्थ्यो होइन. मैले यस्तो इसारा गरेर आई लभ यु भन्न खोजेको थिएँ तर त्यसले टिएरिन भनेको भए पनि ब्युटिफुल हुनसक्थ्यो. म जहिले पनि के खोज्छु भने नि घटना हुन्छ नि त्यो, त्यसपछि के त होइन. म ढोकाडा निस्किने बेला त्यहाँ मेरो घोडा ठोकियो दैलामा. ठोकिनु ठुलो कुरा होइन, धेरैको धेरै पटक ठोकिन्छ घोडा. तर ठोकिएपछि चाहिँ के भयो त्यो कुरा हो क्या. असनको भिडमा जाँदा कुम धेरैसँग ठोकिन्छ, तर भाइ कहिले काहीँ कसैसँग कुम ठोक्यो भने जिन्दगीभर ठोक्किए हुन्छ. हो त्यो चाहिँ कुरा हो क्या होइन. कविताले त्यो माग्छ. महेश सरले भनिसक्नुभयो त्यो एउटा चिज आओस्. एउटा अर्को मलाई महेश सर एउटा कुरा मलाई भन्नु मन लाग्यो. यो भाइ बाबु तिम्रो लेखाइ एउटा वर्णनात्मक र एउटा अर्को चिज खोल्ने खालको छ. मैले कविता सुन्दै जाँदा तिमी भित्र एउटा कथाकार, एउटा उपन्यासकार. महेश सर त कथाकार पनि हो, उपन्यासकार पनि हो. महेश सरका राम्रा उपन्यास, राम्रा कथाहरू पनि छन्. तिम्रो त्यो वर्णनको है, त्यो वर्णनको त्यो टक्क 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 बयान गर्दाखेरि चाहिँ थाहा छैन तिमी के गर्छौ भोलि, तर सम्झिराख आज भनेको कुरा. तिमीले कुनै दिन तिम्रो यो छोटो कविताको त्यो वर्णनको त्यो फ्लेभर जो आएको छ, तिमी पछि आख्यानकार हुन्छौ कि जस्तो लाग्छ. तिम्रो त्यो बयानको त्यो सुन्दरता हो नि, त्यो कथा 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 कथातिर छिर्न खोजेको, बयानतिर हिँड्न खोजेको जस्तो देखिएको छ. सोच्नु र कविता लेखिन चाहिँ नछोड्नु. भावुक नभई कवि पनि हुँदैन क्या बाबु होइन. मकै भुट्ने बुढी आमा सडक किनारामा, भाग्य हो कि पसिना हो तिम्रो निधारमा. त्यो सडकमा देख्छौँ हामीले मकै भुट्ने बुढी आमा सडक किनारामा. त्यो चाहिँ सबैले भन्ने, सबैले देख्ने कुरा हो. तर सेकेन्ड लाइनमा भाग्य हो कि पसिना हो तिम्रो निधारमा, त्यो चाहिँ कविता हो क्या टक्क होइन. भारी बोकी हरेक दिन यही बाटो आछौ. भारी बोकेर भरि आएको छ नि त, देखाएको छौ नि त. भारी हो कि तिमीले आफ्नो जीवन बोकिरहेछौ, भनिदेऊ न भरिया दाई भोकै छौ कि खाछौ. बस त्यो भारी हो कि तिमीले आफ्नो जीवन बोकिरहेछौ भन्ने चाहिँ त्यो कविको फिलिङ्स हो.
र उसले अपिल गर्यो खायो कि खाएन बस फर्स्ट लाइन फर्स्ट स्टेटमेन्ट वा यहाँ कविता उठाउँदाखेरि कुरै कानीबाट उठाउने हिर्काउँदा चाहिँ झ्याम्म हिर्काउने है त अल द बेस्ट Thank you so much, Jason. I hope your future will be as bright as the autumn morning. I too hope so. Okay, now I want to call on the stage Monica Kafle from class 11 day D with a poem on the topic The Beginning Before the End. Honorable Dolls panel, respected teachers, brothers, sisters, and my dear friends, a very warm good afternoon to you all. It's me, Monica Kafle, standing over here to deliver a short poem on the topic, The Beginning Before the End. So, before I start this poem, I really want to dedicate this poem to everyone who once fell in love. So, the poem goes like this. I was on my own, wandering here and there. Things were colorless when you weren't there. The day when I met you, I saw color for the first time. When you were dazzlingly smiling, I thought you were mine. It was like a beautiful dream. I couldn't sleep all night. I again kept a thought that, wishing you were mine. Next day, I again saw you. When you tossed the rose, it turned into colorful. I kept peeping you for days to days and night to night, but in the end, I was broken every day and night. Those bright eyes under the blue sky, I again met you. However, I collected to say hi, but you went through. The very next day, I again saw you. When you came towards me, all I could do was just nothing. Then our first meet took a ride into relationship. We were taking time to examine our biases, moving our love from being selective to unconditional, and healing of idea what is possible. Later, all you did was broke me. The thought that the idea I needed to pause until I was fully healed. Relationship was a means of escape, pleasure or temporary relief from pain. I didn't notice that my relationship was shallow because of how far away I was from myself. I spent years unaware that I was running away from myself, always seeking company or entertainment so that I wouldn't have to face the dark clouds inside me again. People change when they are ready. Creativity moves at its own rhythm. Healing doesn't have time limit. Love again blooms when things align. At last, let growth be a mission, healing your reward, and you be your own love. Thank you. So, Monica, right? Yes, sir. So you said you are reading a short poem, and this is the longest in today's competition. That's a poetic way of saying things. The second thing is the same comment I was making to Jishin just before. The same thing applies to your poem. You remember what I said, right? त्यही कुरा. Third thing is, like, यो कवितामा केही भएन के overall. कि you sought after somebody, you got to know each other. अनि यहाँ लाइनै छ, all I could do was just nothing. And this nothingness has become the biggest problem of the entire poem. एकदम ordinary कुरा भयो के, कसैलाई प्रेम गरियो जस्तो भयो, केही भएन भने. Nothing very disturbing happens in your poem. So therefore, अघि दाइले भने जस्तो घटनामा केही विशिष्टता भएन भने सुक्ति पनि आउँदैन. र लास्टमा गएर you gave, त्यही हो, अलि पीडामा पर्नेहरू फिलोसोफर हुन्छन् भने यस्तो टाइपको.
यो प्रेम सार्थक भएन है, अनकन्डिसनल प्लेटोनिक लभ गर्न पनि खोजियो, त्यसले कुनै सार्थक मोड लिएन। र मोनिका चाहिँ लास्टमा चाहिँ दार्शनिक भइन् र यिनले हामीलाई उपदेश कस्तो दिन् भने, people change when they are ready, creativity moves on its own rhythm, healing doesn't have the limit, love again blooms. तिम्रो आफ्नै कवितामा ब्लुम गरेको छैन लभ हो। अनि यो कन्क्लुजनको आधार भेटिन मैले। When things align at last, let growth be your mission. अब यो आयो के हेर्नुस्, healing your reward and you be your own love. So things do not lead to this. The entire description doesn't bring us to this conclusion. So this is a very out of place conclusion. तर तिम्रोमा के चाहिँ छ भने पोएटिक डिक्सन चाहिँ धेरै राम्रो छ। अघि जेसिनलाई भने जस्तै कुरा हो, यो डिक्सन यो भाषा मसँग थियो भने नि म आगो बाल्थेँ। कुरा त उठ्छ हामीलाई, उमेरले दिन्छ नि, तर यो भाषा यो सुन्दरता मसँग छैन। यस्तो इङ्ग्लिस सामान्य छ। यो तिम्रो इङ्ग्लिस चोरेर मेरो अनुभव मिसाउने भने त आगै बल्थ्यो। साह्रै लोभ लाग्दो छ तिम्रो पोएटिक भनौँ न, यो एक्सप्रेसन ट्यालेन्ट सबै कुरो छ। त्यो विषयवस्तुको छनौट गर्दा तिमीहरू त्यही भनौँ न यो उमेरमा आउने त्यो प्रेडिक्टेबल विषयहरू लिन्छौ र त्यहाँबाट चाहिँ धुलिट्याम हुन्छ के कुरो, त्यो चाहिँ अलिकति विचार गर है त। माथिको त्यो 4 लाइन पढ्दाखेरि त वाह जस्तो लागेको थियो कि, माथिको त्यो 4 लाइन चाहिँ साँच्चै राम्रो थियो कि, वाह भन्ने थियो। तिम्रो कविता चाहिँ तिम्रो दुईटा हेडिङ हेर्दाखेरि माथिको त्यो शीर्षक थियो नि साह्रै सुन्दर थियो, वाह भन्ने थियो। माथिको 4 लाइन पनि सुन्दर थियो। सरलाई धेरै कुरा भन्नुभयो। अहिले हामी जेनिस होइन जेसिनको बारेमा जे भनेका थियौँ त्यही हो। छर्रिन हुँदैन, विषयहरू यति धेरै हुन्छन् नि नानी। यो कोठामा तिमी त्यहाँ छौ, हेरिरहेको छौ, हेर त त्यहाँ बत्ती, त्यहाँ बत्ती, बत्ती बत्ती उज्यालो, माथि त्यो के त्यस्तो भएको, त्यो झुन्डाको यस्ता उता यत्तिका धेरै छ नि। यो देखेको सबै चिजको माया लाग्छ। यहाँ पनि साथीहरू सबैको माया लाग्छ। यो टेबल कुर्सी बेन्च, यो इरेजर कटर पेन्सिल, यो माइक्रोफोन, त्यो पोडियम, त्यताको साउन्ड सिस्टम, त्यो माइक, त्यो क्यामेरा, यो सबै माया लाग्छ। तर तिमीले यो सबैलाई बोक्न थाल्यौ भने तिमीले केही पनि बोक्न सक्दैनौ। तर यति मध्येबाट एउटा चिज छान्यो भने जुरुक्क बोकेर लान सक्छौ। पकेट रुमालले पुछेर धुलो पुछेर चम्काउन पनि सक्छौ हो नि, होइन? त्यस कारणले तिमीले जिन्दगीमा बिहान जुरुक्क उठेर यो कलेज आउँदा तिमीले घरबाट निस्किने बित्तिकै घरमा ड्याडी मम्मीसँग कुरा गर्यो होला, खाना खायो होला, नुहाइधुवाइ के गर्यो होला, मूल ढोकाबाट बाहिर निस्किँदा तिमीले एक थरी मान्छे भेट्यो होला, आउँदै गर्दा बाटोमा अर्को थरी मान्छे भेट्यो होला, गाडीमा आयो भने गाडीबाट हेर्दा सडकमा कति मान्छे देख्यो होला, कलेजको गेटबाट छिर्दा कति साथी भेट्यो होला, सर म्याडम भेट्यो होला, यहाँ आयो साथीहरूले पढायो, कविता सबै सुन्यो। आज एक दिनमै तिमीलाई कति धेरै इभेन्ट भयो नि, होइन? तर यो मध्ये बेलुका घर गएर सुत्ने बेला तिमीले दिनौँ देखे भन्दा फरक आजको नयाँ घटना चाहिँ के भयो? बस त्यो नयाँ चिज जे हो नि, त्यो नयाँलाई मात्रै फोकस गरेर आँखा चिम्मा गर्दाखेरि तिमीले सुन्या होला महाभारतमा अर्जुनलाई के देखाएको छौ भन्दाखेरि चराको आँखा मात्रै देखाएको छौ भने जस्तो नि, तिमीले लेख्ने विषय चाहिँ पिन पोइन्ट गरेर टुवाक्क त्यही देखेर गऱ्यौ भने अनि तिमीले टक्क विषयलाई पक्रिन पनि सक्छौ, त्यसको निष्कर्ष पनि सुन्दर आउँछ, होइन? देवकोटा भन्नुहुन्थ्यो के अरे, जो आयो तर बरसिए घना घटा, कालो निलो बाट त्यो के अरे त्यसपछि जयजी, जो आउँछ सो बिनी बिनी लिने सौजन्यको सोख हो। म त बादल वर्षे चाहिँ हर हर वर्षिन्छु, जसलाई जे चाहिन्छ त्यही छानेर लैजाऊ भने जस्तो यो युग चाहिँ छैन। किनभने हिजो पनि कविता लेख्यो, आज पनि लेखिएको छ र भोलि पनि लेखिन्छ। तर हिजो लेखिने कविता, आज लेखिने कविता र भोलि लेखिने कविताको केही कुरा फरक हुन्छ। तिम्रो तुलना देवकोटासँग नि हुँदैन, देवकोटाको तुलना तिमीसँग हुँदैन। तर देवकोटाले लेखेको योगको कविताभन्दा तिम्रो कवितामा केही कुरा देवकोटाभन्दा बेटर हुनुपर्छ, हुन्छ। तिमीले आज गर्ने चिन्तनमा चाहिँ नयाँ चिज आउँछ। तिमीले हामी सबैले त्यो नयाँ चिज चाहिँ एउटा खोज्नुपर्छ। त्यो चाहिँ तिमीहरू जस्तो यस्तो भाग्यमानी राजधानीमा छौ, प्रतिष्ठित कलेजमा छौ, हेर यसरी कविता पढेर यो खालको छलफल। मैले त मेरो लाइफमा यो आज यस्तो खालको प्रोग्राम फर्स्ट टाइम गरिरहेको छु। मेरो लाइफमा म 52 वर्ष भएँ। तिमीलाई अचम्म लागेर म 6 वर्षको नातिनीको हजुरबाउ पनि हो। हजुर उमेर 52, 6 वर्षको नातिनीको हजुरबाउ भनेपछि त छोरी पनि छ छोरा पनि छ भनेर त भन्नु परेन नि, होइन? भनेपछि मैले त होइन अहिले फर्स्ट टाइम यो खालको छलफल गरिरहेको छु। खालि मैले तिमीलाई मात्रै भनिनँ, तिम्रो सबैलाई भने एउटा निश्चित कुरा टक्क बनाउने, टक्क हिर्काउने, नछर्रिने, है? मन छरियोस्
हैन भात खाँदै गर्दा कार्टुन हेरौँ कि सिरियल हेरौँ कि गेम खेलौँ कि तिम्रो उमेर त त्यसो छैन म उदाहरणलाई गरौँ कि साथीलाई फोन गरौँ कि च्याटमा पनि हाई भनेर लेखेको छ त्यसलाई लेख्नै पर्यो कविता कस्तो पढिसकेको छ 6-7वटा कुरा छरिँदा के गरौँ लाग्छ नि सबै बन्द गर एउटा मात्रै लिएर एउटा मात्रै कुरा गर त्यसरी गर मैले अलि धेरै कुरा भने क्लियर भयो ल थ्याङ्क यू Thank you. Thank you, Monica. Thank you, Monica, for your gorgeous poem, as gorgeous as you. Now I'd like to call Nirakal Bhaktarai from grade 12 morning B section with the poem entitled The Day I Talked to God. Greetings, everyone. Today I'm here to share my poem titled The Day I Talked to God. And this is for everyone who is confused. The day I talked to God. Father, where did all the stars go? For it has never been lonelier than this. I feel darkness as I turn on the lights. Shadows in me crave for heaven's bliss. Why do yesterday's pains stay and tomorrow's sorrow come, while today feels colorless? For years I've been feeling this numb. I feel lonely even when I'm with a crowd. Shall I come to where you reside? I haven't known happiness for an eternity. I want to end this miserable life. My child, my boy, your head is down. You haven't looked up in a while. For the stars are still there to light up these desolate nights. You can have eyes but still be blind. For all you need is a heart to see the sun rise and the night end. I hope you find your answer in me. For I am the real God, the true God. I am endless and I am true. Because I do exist, don't ever doubt it, for I exist in you. Thank you. सुन्ने हो त कुरा सुन्ने मनन पनि गर्ने है इट्स अ वन्डरफुल पोएम द फर्स्ट थिङ इज वन्डरफुल पोएम वन्डरफुल पोएटिक डिक्सन अ भेरी अनकन्भेन्सनल एन्ड अनकमन इमेजिनेसन जस्तो यो उमेरमा लभ पर्छ लभै लेखिदियो अघि साथीहरूले गाली पनि खाए त जरा हटके आउट अफ द बक्स देयर इज अ कन्भर्सेसन बिट्विन God and a devotee. Your imagination at your age is something I'm really envious of. I'm jealous of your poetic zeal. Thank you, sir. You to see the sun rise and the night end. I hope you find the answer in me. Esto sukti jasto yo kunai sham pade jasto ved ko richa jasto. Yी भए compliment. अब अलिकति गाली. When I read the entire Bible, the New Testament, I come to this conclusion. तिमीले न्यू टेस्टमेन्ट पढेछौ? छैन सर. होला. अथवा भागवत गीता पढेछौ? छैन सर. यो के छ भने अन्ततगत भगवानले यो त एउटा जनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हो के भगवानले भन्नुहुन्छ यो सारा निराशालाई छोड मतिर हेर हैन म छु म एउटा चाहिँ तिम्रो चाहिँ जीवनका अनेक कन्फ्युजनहरूको प्रश्नको म उत्तर हुँ भन्ने जो छ नि तिम्रो कविताको टोटल ओभरअल कन्क्लुजन जो छ नि यसमा चाहिँ यो कन्क्लुजनमा चाहिँ ओरिजिनालिटी छैन बाबु हेर किनकि यो चाहिँ सबै शास्त्रहरूको बाइबलको यतातिरको हाम्रो पूर्वीय शास्त्रहरूको गीताको अरू वेदान्त दर्शनको त्यो दाइले अहिले व्याख्या गर्नुहुन्छ श्लोक पनि भन्नुहुन्छ हैन त्यसको त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ ओभरवर्ड कन्क्लुजन भएको हुनाले नि त्यसमा मैले आपत्ति भन्दिनँ कि त्यसमा एउटा निराकारनेस चाहियो कि मलाई मेरो कुरा बुझ्यौ त्यो त्यो ओभर त्यो यो सबै डिक्सन तिम्रो हो शब्द पनि तिम्रो हो भाषा पनि तिम्रो हो सबै तिम्रो हो तर त जेरीको रस चाहिँ तिम्रो होइन क्या हेर
त्यो चाहिँ अलिकति घुसपेट भएको छ क्या यहाँ शास्त्रहरूबाट। अनि त्यहाँ थोरै ओरिजिनालिटी कसरी ल्याउने कि तीबाट जरा हट्के आफ्नो टाइपको एउटा चाहिँ वकालत कसरी गर्ने भन्नेमा तिमीले चिन्तन गर्नु जरुरी छ। तर एउटा कुरा शाश्वत सत्य चाहिँ पक्का चाहिँ के हो भने निराकारी चाहिँ पोएट, यति कुरा चाहिँ पक्का कुरा। सरले धेरै कुरा भन्नुभयो, विचारहरू बदलिन्छन् कहिलेकाहीँ। आज सोचेको सोचाइ छ नि, आज कस्तो राम्रो जस्तो लाग्छ, पछि त्यो चेन्ज हुन पनि सक्छ। अनि सरले भन्नुभएको चाहिँ एउटा कविको संसारलाई हेर्ने, संसार नै बुझाउने होइन, संसारलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण आफ्नै खालको दृष्टिकोण होस् भन्ने अपेक्षा हो। त्यो 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 दृष्टिबिन्दु भन्छन् त्यसलाई। त्यो दृष्टिबिन्दुमा चाहिँ अलिकति तिमी उमेरसँगै मेच्योर हुँदै पनि जान्छौ। कविता चाहिँ निरन्तर लेखिरह्यो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच निराकर। मेरो खोज जारी छ, मेरो खोज जारी छ, म आफूलाई खोज्दैछु। म अरूका विचार होइन, खाली पाना रोज्दैछु। म सफलता होइन, सङ्घर्ष रोज्दैछु। म अरूलाई होइन, आफूलाई नै खोज्दैछु। म अरूलाई होइन, आफैलाई खोज्दैछु। वाह 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 वाह, आजको यो पोएम कम्पिटिसनमा त अब उसले नै प्राइज पाउने भयो कि जस्तो लागिसक्यो है मलाई। अब यो कुरा छोडौँ र अब म मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु प्रकृति केसी, क्लास 11 मर्निङ एफ, र उनको शीर्षक छ कविताको म ठिक छु। म हाँस्दा मुस्कुराउने दन्त पाए, म रुँदा रसाउने आँखा पाइन। म हाँस्दा मुस्कुराउने दन्त पाए, म रुँदा रसाउने आँखा पाइन। खुसी हुँदा साट्ने पाए, तर दुखी हुँदा आँसु पुस्ने पाइन। नमस्कार यहाँ उपस्थित सबै महानुभावहरूमा, म प्रकृति केसी, कक्षा 11 की छात्रा। आजको यस कविता प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउँदा अत्यन्त हर्षित छु र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ म ठिक छु। म ठिक छु, मात्र यता कतै कुनामा खुम्चिएकी हुँ, यही कालो अन्धकारमा कतै हराएकी हुँ। तर पनि हराएको आफूलाई समेटी भ्याउँछु, तर पनि हराएको आफूलाई समेटी भ्याउँछु। तिमी सोध्छौ कहिलेकाहीँ के छ भनी, तिमी सोध्छौ कहिलेकाहीँ के छ भनी। ठिकै छु भनी जवाफ दिन्छु, ठिकै छु भनी जवाफ दिन्छु। फेर्दा तिमीलाई मुसुक्क मुस्कुराइदिन्छु, फेर्दा तिमीलाई मुसुक्क मुस्कुराइदिन्छु। तर त्यही अँध्यारो अन्धकारमा खोइकिन म एक्लै रुन्छु, तर त्यही कालो अन्धकारमा खोइकिन म एक्लै रुन्छु। म ठिक छु, म सन्चै छु। कुरा गरेर कहिले नथाक्ने म, कुरा गरेर कहिले नथाक्ने म। आज मा कुरा सुरु गरेर अन्त्य पनि गरिदिन्छु, आज मै कुरा सुरु गरेर सकाइ पनि दिन्छु। अहिले पनि एक्लै त खुब बोल्छु, अहिले पनि एक्लै त खुब बोल्छु। तर कसैलाई भन्न परे खोइकिन मौन भइजान्छु, तर कसैलाई भन्न परे खोइकिन मौन भइजान्छु। म ठिक छु, म सन्चै छु। मेरो मनभित्र कुनै के चल्छ के, मेरो मनभित्र कुनै के चल्छ के। मेरो पीडा म बाहेक कसलाई चाहिँ थाहा छ र, मेरो पीडा म बाहेक कसलाई चाहिँ थाहा छ र। तिमीलाई भनौँ पनि त म कसरी, तिमीलाई भनौँ पनि त म कसरी। न राति निन्द्रा न कहिले तिर्खा भोग, सबै त छ मसँग, सबै त छ मसँग। आजको नयाँ चाला खोइ फेरि के रहेछ यो रोग। तर म सन्चै छु, म ठिक छु। तिमीसँग वरिपरि जानसँग टाढिए म, तिमीसँग वरिपरि जानसँग टाढिए म। तर छतमा झुन्डिएको त्यस पङ्खा र वरिपरिको चार भित्तामा खोइकिन घुरिरहेको हुन्छु म, खोइकिन घुरिरहेको हुन्छु म। भन्न त भने मैले आऊ भेट, यो मनको भारी तिम्रै सामु बिसाउनु छ, यो मनको भारी तिम्रै सामु बिसाउनु छ। तर तिमीले मेसेन्जरमा 2 हा इमोजीको साथ पठाएको चुटकिला देख्दा लाग्यो, तिमीले 2 हा इमोजीको साथ पठाएको चुटकिला देख्दा लाग्यो, देख्दा लाग्यो बस मै एउटासँग मात्र खुसी हुने,
बास्ना रहेनछ। लाग्यो बस मै एउटासँग हाँस्ने बास्ना रहेनछ। साथ पाए पुग्थ्यो मलाई, केही छैन यसको खोप। खुसी हुन खोज्दा पनि किन सक्दिन, खोइ के लाग्यो यो रोग। म ठिक छु, म सन्चै छु। सबैको अघि त खुसी नै देखिन्छु, तर पनि एक्लै हुँदा किन आफ्नै अघि झुक्छु। खोइ किन आफ्नै अघि झुक्छु। आज आफूले आफूलाई नै घृणा गरिरहेछु। त्यही नि आफूलाई सम्झाइ बुझाइ जितको आश राखिरहेछु। म ठिक छु, म सन्चै छु। सायद तिमीलाई लाग्ला आज हारे मैले, यही हार मानि खुसी हुँदैछु। मलाई कहिले देख्न नचाहनेहरूले मलाई नै घेरेको पाएको छु। महिनौं हराउँदा पनि नखोजिने म आज खाटको वरिपरिबाट चिहाइ हेरेको पाएको छु। म जीवनसँग हारेर होइन जितेर जाँदैछु। हिजो चाहिएको बेला साथ नपाए पनि केही साथी रहेछन् सम्झी, केही मलामी कमाएर जाँदैछु। पीर नगर प्रिय, म ठिक छु, म सन्चै छु। धन्यवाद। Your voice has a distinct quality. Thank you, sir. Develop it, love it. Thank you so much, sir. Because it's very charming, no? It captivates. So in that voice, beautiful poems can be recited. Yes, sir. अब यो कवितातिर फर्किन्छौँ। एभरेज भन्दा लामो छ यो कविता र हरेक लाइन तिमीले दुई खेप भन्देऊ हो। यो आर्ट के सिक्नुपर्छ भने जस्तो जय सर यहाँ हुनुहुन्छ, हामीले गजलमा त प्र्याक्टिस गर्छौँ। जो एकदमै पञ्चवाला लाइन हुन्छ नि, जो दिमाग र दिललाई हिर्काओस् भन्ने चिज चाहिँ दुई खेप भन्न पनि पाइन्छ क्या, भन्ने हो। तर हरेक चिज तिमीले दुई खेप भनिदियो भने यु आर टेकिङ डबल टाइम। र त्यो भन्नुको कारणै देख्दैनौ कि हामी सबै सुन्छौँ, यत्रो माइक बजेको छ, सबको कान ठिक छ, त्यसको पर्पज देखिएन। हेर कहिलेकाहीँ त्यो मेरो भोइस चाहिँ राम्रो छ भन्नका कारणले ओभरवर्क गऱ्यो भने त्यही भोइस फेरि के हुन्छ, डायबिटिसको कारण हुन्छ फेरि, यो बुझ। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने यो कविताको छ नि प्रकृति। यो कविताले यति लामो कविता हामीले सुन्यौँ, दुई खेप यो कवितालाई सुन्यौँ। ओभरअलमा यो कविता सेड नथिङ अपिलिङ। त्यो के भन्यो, ठिकै छु, अब म यस्तै छु, टुटेकी छु, एक्लै छु, ठिकै छु, मर्ने बेलामा दुई चारवटा मलामी रहेछन्, म गएँ, तिमी बस। र वाट फिलोसफी, वाट मेसेज। यो यति धेरै कम्प्लासेन्ट पनि त मान्छे हुनुहुन्न नि, होइन? यति सहु, यति धरती जस्तो भएपछि त केही गरिन्न के। हेर्नुहोस् त्यो विद्रोह, त क्वेसनिङ चेत चाहिँ अलिकति भेटिनँ मैले। दाइले भेट्नुभयो कि? नानी अलिअलि घुर्कीको सुगन्ध पनि आयो, अलि डायलग हुन्छ नि, होइन? त्यस्तो खालको पनि आयो। तिमीले कोसिस गरेको चाहिँ तिमीले जानेर गर्यौ कि नजानेर गर्यौ, मनोद्वन्द हुन्छ नि, मनोविनोद, मनोद्वन्द, त्यो मनभित्रको आफैभित्रसँग संवाद गर्न चाहिँ खोज्या हो। एक्लै आफ्नो मनोद्वन्द्वलाई हिर्काउनु खोज्या हो। तिम्रो स्टार्टिङ र तिम्रो कोसिसको त्यो पाटो चाहिँ सुन्दर हो, तर त्यो तिमीले सोचेको चिजलाई, तिमीले उठाएको विषय र तिम्रो भाषाले बोक्न सकेन भित्र अन्तरमा नि। ठिकै छ, म जे छु, यो भिडहरूसँग म नहुँला, यो फुलहरूसँग मुस्कराउन नसकौँला, जुन देखेर म रमाउन नसकौँला, काँडाहरूले घोज्दा पनि सहन नसकौँला, के होला, तर पनि म ठिक छु भन्ने थियो। तिमीले त्यो बाहिरको निराशामा पनि म ठिक छु भन्ने गरी आफ्नो मनभित्रै मनोद्वन्द हिर्काउनु खोज्या चाहिँ हो। तर त्यो मनभित्रको जो द्वन्द हुन्छ नि,
त्यो द्वन्द्वको पिक्चर कवितामा ट्वाक्क आउन चाहिँ सकेन। यो एउटा अभिव्यक्तिको एउटा जटिल बाटो पनि खोज्यौ, अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ, अलि लेख, अलि मेहनत गर। तर तिमीले सोचेको ठिक छ, यी सारा चिजहरूको बिचमा पनि बेटर गर्छु, म हुन्छु, म सन्चै छु, म ठिक छु, आशावादिता त छ। तर त्यो मनोद्वन्द्व खेलाउने खालको चाहिँ कहिलेकाहीँ एउटा हेर्दा राम्रो लाग्छ, आज नराम्रो लाग्छ, भोलि राम्रो लाग्छ। तिमीलाई थाहा छैन होला, पल्लो घरको झ्याल भन्ने एउटा उपन्यास त सायद तिमीले पढाएको छैनौ, गोविन्दबहादुर मल्ल गोठालेको। त्यसको टेलिसिरियल पनि बनाएको छ, पल्लो घरको झ्याल भन्ने। त्यसको टाइटल सङ मैले लेखे पनि हो, टेलिसिरियल बनाएको छ, विमला राईले गाउनु भयो, शक्ति बल्लभको सङ्गीत। अनि एउटा पात्र छ, पल्लो घरमा झ्यापुल्टे कपाल पालेको, कस्तो नराम्रो रिस उठ्दो मान्छे देख्छ एउटा पात्र, महिला पात्रले। तर मन पर्दैन, गाली गर्छ, आज पनि हेर्छ गाली गर्छ, भोलि नि हेर्छ गाली गर्छ। मन नपरे भए किन हेरे त? मन नपरेमा थुक्क भनेर छोडिदियो नि। अनि हेरि पनि रहन्छ, अनि गाली पनि गरिरहन्छ। अन्तिममा आफ्नो घरको हस्बेन्डलाई छाडेर पोको पुन्तुरु बोकेर भेटै नभइकन झ्यालमा हेरेकै भरले स्वाट्ट हिँड्दिन्छ। त्यो बेलामा महिलाले मनमा जो भाव खेलाइरहेको हुन्छ नि, हो त्यस्तो त्यो खालको भित्र पनि हुनसक्छ। तर त्यसलाई बलियो चाहिँ बनाउनुपर्छ। त्यो उमेरले पनि त्यस्तो मेच्युरिटी खेल्ने बेला नभएर पनि होला, होइन? अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद प्रकृति आफ्नो मोहित पार्ने कविताका लागि। Moving forward, we have the next performer, Asmita Timal Sinha from grade 12 Day G with the poem entitled Dear Me. A warm afternoon to everyone present here, honorable judges, respected teachers, and my beloved friends. I am Asmita Timal Sinha from grade 12, here to share a poem entitled Dear Me. Dear me, I know you have a void deep within. I know that consumes and decays you at pristine. I know you wonder what might be the cause of it, constantly feeling the emptiness, the longing. And with that you lose your gleam that the sun envied. You dropped your breeze that the ether adored. You lacked self-esteem that the dreams entailed. You forgot your smile that the heart loved. And then there you were, devoid of emotions of life. But dear me, I know you want to fill your heart with happiness. You want the sinking feeling to go away. You want to treat you with tenderness. You want love to have a play. But I know the feeling stays. Dear me, I know overwhelming shame and bitter hate have flooded you, self-doubt hindering everything you do. But dear me, I know you will get through. This might seem scary, but it's fleeting, it's momentary, and all you need to do is keep hoping. Dear me, you are a walking human sunshine, so pour your warmth within and realize you're worthwhile. Feed yourself with kindness and starve your face to make room for love. Dear me, it's you and nothing's above. Dear me, you will get through this, back to happiness and bliss. Back to happiness and bliss. Thank you. Oh, this is a motivating poem, a type of self-introspection, the way somebody tries to convince oneself, okay, come on, wake up, huh? You can do, you can get through. The theme is okay, it's wonderful. The play of language is also wonderful. कहीं त कस्तो राम्रो भेट्यो भने aphorism जस्तो क्या. Overwhelming shame and bitter hates have flooded you, self-thought hindering everything you do, but dear me, I know you will get through. एकदम लिरिक, यस्तो लिरिक कविता, आफैसँगको कन्टेम्प्लेसनको यो लिरिक कविता. यो कवितामा धेरै नै कुरा राम्रो पक्षको छ. जस्तो कहिलेकाहीँ भाषाको अंग्रेजी भाषाको खेल हुन्छ नि, जस्तो I know you have a void deep within that consumes and decays you at pristine. You at pristine is an adjective. त्यसलाई तिमीले अगाडि प्रिपोजिसन राखिदिएपछि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हुन्छ. बुझ्यौ? Had you realized this problem? यस्तो अरूतिर पनि एक दुई ठाउँ ग्रामेटिकल स्लिप्सहरू छ.
र यो क्वालिटीको कविता लेख्ने बच्चीले त्यस्तो सामान्य मिस्टेक गर्नु हुँदैन है। एउटा एडभाइस हो ग्रामेटिकल। दोस्रो कुरा छ नि, यो कवितामा एउटा लेकिङ के छ भने यो अर्थी छ के यसमा हैन। ओभरअल एउटा जनरल उपदेश छ, उठ्नुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने चिज छ, त्यसको अन्तर्यमा चाहिँ त्यो गाँठे कुरो चाहिँ छैन। हाउ क्यान दिस ह्यापन के यति सजिलै हुन्थ्यो भनेदेखि त वी अल वुड हेभ बिकम ग्रेट पिपल के। हेर यो सजिलै जस्तो देखियो के, एकदम छुमन्तरकी बाचा गरेर सबजना। त्यहाँ चाहिँ हो कि कविले अलिकति नयाँपन, एउटा नयाँ चिज दिन सक्ने ठाउँ। त्यो चाहिँ के भयो भने सबैले भन्दै उत्तिष्ठ जाग्रत, नो दाइ सेल्फ हैन, यी कुरा जो छ नि त्यो कुराको इको छ यहाँ। त्यसको तिम्रो चाहिँ पर्सनल भर्जन चाहिँ छैन क्या। त्यसैको अस्मिताको पर्सनल फर्मुला चाहिँ मैले भेटिनँ। त्यो फर्मुला डिस्कभर गरेर राख्नु कहीँ कहीँ जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। दाजु उत्तिष्ठ जाग्रत। सरले सबै कुरा भन्नुभयो। मैले सुरुमा भनेको एउटा लाइन दोहोऱ्याउँछु मात्रै। मैले सुरुमा भनेको थिएँ बाहिर संसार सबै हेर्ने, आँखाले टक्क हेर्ने, आँखा चिम्म गर्ने। आँखा चिम्म गरेपछि अहिले मैले हेरेको चिज त मेरो मनमा छ नि। आँखा चिम्म गरेर जे कुरा फिल गर्छु त्यो कुरालाई लेख्ने। अब हजुरआमाहरूको युग पनि सकियो। हजुरआमाहरूले के गर्नुहुन्थ्यो थाहा छ? कुर्कुच्चा छोप्ने गरी धोती लाउनुहुन्थ्यो। आमाहरू कुर्ता सुरुवाल लाउने हुनुभयो। तिमीहरू हाफ प्यान्ट टी सर्ट लाएर पिकनिक जाने भयो होइन। त्यो बाहिरको धेरै चिजमा परिवर्तन आयो नि त। एउटा जमाना थियो छोरीले पढ्नुहुन्न भन्ने, अब जमाना आयो छोरीले त झन् नपढी हुँदैन भन्ने। त्यो कतिपय कुरा हो। अनि हिजो चाहिँ भोके मैले नि न्याउरी न त कपाल कोर्या कि सबके सोसै भनेर हजुरआमाले श्लोक भन्ने जमाना थियो। अब अहिले चाहिँ त्यो अर्थी उपदेश यस्तो गर छोरीहरू भन्ने कुराबाट टक्क बाहिर हटेर तिमी आफूलाई यो शताब्दीको सक्षम योग्य छोरी र मैले यो काम चाहिँ म आफै गर्न सक्छु भन्ने खालको। तर म पहाड उठाउँछु, म त्यो भन्न पाइन्छ। त्यो लिबर्टी लिटरेचरमा हुन्छ। म सूर्य टिपेर खाउँ जस्तो लाग्छ, सागरी निल्दिउँ जस्तो लाग्छ, आगोमा सुत्दिउँ जस्तो लाग्छ, मलाई पानीले भत बोल्छ होइन, मलाई चिसो शीत पनि आगो लाग्यो। त्यो कविताको त्यो सौन्दर्य हो भन्न पाइन्छ। तर आदर्शको कुरा गर्दा र प्र्याक्टिकल कुरा गर्दा चाहिँ हुन सक्ने गर्न सक्ने कुरालाई मात्रै ज्यादा फोकस गर्यो भने अनि मान्छे कविहरूले चाहिँ त्यसमा मजा लिन्छन्। तर गैर कवि पाठकहरूलाई पनि टिप्न पऱ्यो नि त। त्यो टिप्ने बेला चाहिँ त्यो बाटो अपनायो भने अझ बेटर हुन्छ है। Thank you so much, Asmita, for such a wonderful poem. Now I want to call Sarita Nepal on stage for her poem on the topic They the Poets. Thank you, respected teachers, judges, seniors, and my dear friends. This is me, Sarita Nepal from grade 11 with the poem They the Poets. I want to dedicate this poem to all the poets over here. And let me start. They the Poets. Adding words to words, multiplying the meaning, adding life in phrases, they make it appealing. They decorate it with feelings and spill their emotions, beautify it with charm and with wholehearted devotion. They count the uncountable and predict the unpredictable. They imagine the fates, those are hardly noticeable. They break the complete and fix the broken with only one motive, to demonstrate the unspoken. They prove the facts that we feel unreal, turning the ink into some auspicious material. With flow and flavor, finally they erected the mirror of words, a poem they call it. The mirror of words, a poem they call it. Thank you. Thank you. कस्तो राम्रो. You know why? Because it's about poem. It's about poets. There are some very brilliant lines here. मलाई त यो कविता मैले नि लेख्न पाए हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्यो. बिचमा आरिस जस्तै ईर्ष्या. कस्तो adding words to words, multiplying the meaning, adding life in phrases that make it appealing. अलि तल गएर एक ठाउँ सबभन्दा राम्रो लागेको with flow and flavor. कविहरूले के गर्छन् भन्ने पुरा कविहरूको कुरा छ. शब्द जोड्छन्, मिनिङ बनाउँछन्, नदेखेको देखाउँछन्,
to demonstrate the unspoken. यस्तो राम्रो कसरी आयो हैन to demonstrate the unspoken. लास्टमा उनले लेखेको चाहिँ with flow and flavor finally they erected the mirror of words. Wow. The mirror of words, a poem they call it. एकदमै राम्रो छ तर छ नि आयो आइहाल्छ अलि एक पक्ष छ है यो कवितामा एक पक्ष भनेको कविहरूले कहिलेकाहीँ त अर्कै पनि गर्दैछन् त्यो कविहरूले गर्ने भनौँ न फ्यालेसी कविहरूले आफ्नो आग्रहका कारणले आफ्नो बायसका कारणले अथवा आफ्ना कुण्ठाका कारणले गर्ने गर्थे त्यो कविताको अर्को पक्षतिर अलिक बायस अलिकति आएन कि एउटा एङ्गलबाट तिमीले कविहरूलाई हेर्यौ किनकि हामी पनि कवि हौँ र यिनले भने जति राम्रा छैनौँ कि हामी खास त्यो हाम्रो अर्को पाटो हो त्यो चिज पनि जस्तो सरिता जस्तोले भनिदिनुपर्छ यो कविता पढेर सबै कवि फुर्किन्छन् तर कविले पनि बिगारेका छन् कि देश हेर्नुहोस् त्यो पाटोबाट अलिकति कहीँ न कहीँ ब्यालेन्स गर्यो भने नि यो कविता साह्रै ब्यालेन्स साह्रै राम्रो हुन्छ तर अहिले पनि त्यो मैले भनेको तपाईँले भनेकै लेख्नुपर्छ र हामीले त आफ्नो कुरा लेख्ने हो नि त्यो कुरा सत्य हो र फ्ललेस डिक्सन पनि र धेरै प्रश्न गर्नु पर्ने ठाउँ नभएको एफोरिजम टक्क टाइप गरेर चाहिँ स्टडी रुममा पेस्ट गर्नु जस्तो सुन्दर कविता रमाइलो लाग्यो कविता पढेर रमाइलो लाग्यो कि सर कुरा सुनेर रमाइलो लाग्यो दुवै रमाइलो लाग्यो मैले चाहिँ सरले भनिरहनु हुँदाखेरि फेरि फर्केर अहिले सुनेर नपुगेर फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर पनि हेरेँ यो शब्दमा शब्द थपेको त्यो मिनिङलाई गुणान गरेको होइन मैले शब्दमा शब्द थप्दा कस्तो होला मिनिङलाई गुणान गर्दा कस्तो होला अनि त्यो प्याराग्राफमा जिन्दगी थपेको कस्तो होला अनि त्यो अपिल गरेको कस्तो होला भनेर नि त्यो उसले भनेको कुरासँग मैले तुलना गरेर हेरेको सुन्दर छ तिम्रो त्यो कल्पनाशीलता तिम्रो सुन्दर पक्ष तिम्रो कल्पनाशीलता सुन्दर छ अर्को कुरो कविताको पहिलो प्याराग्राफले दोस्रो प्याराग्राफलाई बोक्छ कि बोक्दैन भन्ने कुरा हो फुलको थुङ्गा आफै सुन्दर होइन आफै पूर्ण हो नि कम्प्लिट हुन्छ एउटा थुङ्गा फुल थुङ्गा 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 मिलेपछि माला पनि फेरि एउटा कम्प्लिट हुन्छ नि त्यस कारणले म कवितामा त्यो एक एक गुच्छा हेरेर त्यो एक एक गुच्छासँग त्यो फेरि जोडेको माला पनि स्वतन्त्र हो गुच्छा पनि स्वतन्त्र भयो त्यो हेरिरहेको थिएँ तिम्रो प्रत्येक त्यो एक एक अनुच्छेदले अर्को अनुच्छेदलाई बाँध्दै 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 लगेको छ त्यो बाँधिने कला बाँध्ने कला त्यो कल्पनाशीलता र त्यो अनुच्छेदलाई बाँध्ने कला दुईटा तिम्रो उत्कृष्ट मजाले लेख्दै जाऊ तिमी सुन्दर लेख्छौ तिमीले यहाँ बयान गरे जस्तै कवि तिमी पनि हुनु शुभकामना Thank you so much, Sarita. Now I want to call Arpita Adhikari, class 12, day at on stage to recite her poem on the topic Azrael's theft. Good afternoon, everyone. My name is Arpita Adhikari, and I'm from grade 12, section H, day shift. And my poem is entitled Azrael's Theft, and it goes like this. You are a failure. Remember all those embarrassing moments you faced. You bring a shame to your family, your friends, and your teachers. Neither a pretty face nor a smart brain. You are just a despicable creature. Disappointment lives within you. Why do you think anybody will love you? After introspecting in silence, another heavy voice kicked through. Am I really a burden? Why does loving oneself feel like fighting a battle of burden? What will happen if all of this stops? What will it feel like to feel nothing at all? Will it all stop if I end this? Yes, again it spoke. Only when you receive the deep dark blues kiss. Then you will be able to find your latibule, your own ally, when you finally bid this world a goodbye. Convinced by his cunning charm, alas, it crushed.
partially drunk in oblivion. Even concrete felt soft while escaping Vivian. Leaving the world in utter silence, he left, all faces full of rain of tears as they watched Azrael's theft. They saw their beloved face to the earth, not the sun, when her life had just begun. When her life had just begun. Thank you. Arpita. You have inside you a very, very promising poet. पहिलो कुरा यसलाई हुर्काउने बढाउने तिम्रो काम एकदम राम्रो तिमीभित्र कवि छ दोस्रो कुरा you go deep into ordinary themes अघि हामीले गाली गरिरहेको थियौ तिमी डिप गएनौ बाहिरका सबै कुरा लेख्यौ which is a different thing in yours okay you go deep into the theme एउटा मान्छेको एउटा विविध भोइसहरुको बीचको एउटा इन्टरेक्सन एउटा सेल्फ इन्ट्रोस्पेक्सन र एउटा मान्छेलाई कसरी डिमोनाइज गरिन्छ यु आर ए फेलियर रिमेम्बरिङ अल दोज एम्ब्रेसिङ मोमेन्ट्स यो चीजलाई ड्रामाटाइज जो गरेको छ नि यो पनि राम्रो हो र एलुजन्सहरु पनि तिमीले जस्तो आई क्यान सी अ लट अफ इन्टरटेक्स्चुअलिटी यो अलिकति किताबहरु पढ्ने मान्छे हो जस्तो लाग्छ यो कविता पढ्दाखेरि लाइक आर यु बुकिश लाइक मी Yes. You read a lot. What do you read? I read novels and my favorite author is Paulo Coelho. Oh boy. त्यो देखिन्छ यो देखिँदाखेरि एउटा प्रब्लम पनि के देखिन्छ भने अलिकति भाषाको ध्वास लाउने पनि देखिन्छ फेरि जसले डेलिबरेटली कम्प्लिकेट गरिदिन्छ के र तिम्रो एजमा जस्तो तिम्रो कविताहरू तिम्रै पियर तिम्रो साथीले पढ्छन् हैन अनि कहिलेकाहीँ के प्रब्लम हुन्छ भने यु नो द प्लेजर अफ गेटिङ कम्युनिकेटेड भन्दा नि कहिलेकाहीँ कविहरूले द प्लेजर अफ कन्फ्युजिङ योर फ्रेन्ड्सबाट अलि स्याडिस्ट प्लेजर लिने बानी हुन्छ पहिला पहिला म पनि गर्थेँ त्यो बुझ्दै नबुझ्ने लेखिदियो अनि सरले बुझ्नुहुन्थेन कि मेरो अङ्ग्रेजी टिचरले अनि बडा आनन्द आयो मेरै सरले बुझ्नु भएन भने यो छ यहाँ हेर प्रब्लम डु एग्री दिस यो चिजबाट निवृत्ति लिनु जरुरी छ वाइ डोन्ट यु फाइन्ड लाइक इफ यु ब्रिङ जस्तो एड्रेल आफैमा एउटा चाहिँ वेस्टर्न बिम्ब हो अब्लिभियन यो वेस्टर्न बिम्ब हो अब लेटिब्युल इज नट अ भेरी कमन पोएटिक वर्ड पिपल डु नट अन्डरस्ट्यान्ड दे डोन्ट युज इट भर्डुन यो गरेर छ नि अनि भेभियन यी जजहरूले पनि बुझेनन् भन्नुको जो प्लेजर छ नि द्याट इज अ सुइसाइडल प्लेजर फर ए पोएट पोएटले सरलताको बाटो यो कविता सरल थियो भने नि यो कविताको डेप्थ जति अरू कविता त्यति आछैन आजको वाचनमा इट्स भेरी डिप इट्स वन्डरफुल यसको ड्रामेटिक प्ले पनि मलाई मन पर्यो यो एउटा इगो र अल्टर इगोको संवाद पनि मन पर्यो हैन यसको पोजिटिभ टोन छ लास्टमा त्यो पनि मन पर्यो यो वर्डिनेस चाहिँ मन परेन हेर यसले अनावश्यक तनाव दिन्छ के हेर पाठकलाई यो इनलाई भन्ने नाममा मैले हामी सबैलाई भनेको कविता पाण्डित्य छाट्ने ठाउँै होइन पाण्डित्य त समालोचनामा छाटौँला नि जय सर यो कुरा जीवनभर याद राख है नवरल लम्सालले मान्छेको ओठ ओठमा झुन्निने सरल भाषाको गीत लेखेरै नवरल लम्साल हुनुभयो है उहाँकै अगाडि मैले भन्छु यति कुरा चाहिँ त्यो क्लिष्टता बोकेको भए महेश पौडेल हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यो म क्लिष्टताको त्यो भ्रम भएकै कारणले म नवरल लम्साल हुन नसकेको यो चोट मलाई थाहा छ हैन यो मिस्टेक जो म आई डोन्ट वान्ट टु सी दिस कमिङ इन अर्पिता यो मात्रै तिमीले चाहिँ सोल्भ गर्नु जरुरी छ सबै कविताको इलिमेन्टहरू क्राफ्ट भाषा सबै राम्रो छ तिम्रो एउटा यो कुरा चाहिँ सुधार गर सरले जे भन्नुभयो मेरो भन्नु पनि त्यही हो एउटा प्रश्न छ तिमीलाई यो कविता लेख्नु अघि अब यो कविता लेख्छु भनेर बस्दा तिम्रो मनमा के थियो प्रश्न चाहिँ के थियो के चिजले हिर्कायो यो कविता लेख्नु अगाडि यो चाहिँ एकदमै पर्सनल पोएम हो मेरो लागि अनि यो पोएम चाहिँ मैले एकदम त्यस्तै स्टेटमा गएर लेख्दाखेरि यस्तो पोएम निस्केको हो अनि त्यसपछि फर्स्ट ड्राफ्टलाई रिफाइन अलि एउटा मुडमा आइसकेपछि रिफाइन गर्दाखेरि यो पोएम भएको तर मैले फर्स्टमा लेख्दाखेरि चाहिँ आई वाज इन भेरी डिप एन्ड डार्क स्टेट अफ माइन्ड त्यो टाइम कतिखेर थियो तिमीले कविताको फर्स्ट ड्राफ्टको टाइम कतिखेर थियो आई गेस अराउन्ड 11 to 1 राति यस यस म त्यही कुरा तिमीसँग सुन्न चाहन्थेँ त्यही कुरा सुन्न चाहन्थेँ महेश सरले धेरै कुरा भनिसक्नु भयो
हामीले आज भनेको कुराको मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने हामी पटक पटक दोहोऱ्याएको प्रत्येक छोरीहरूलाई छोराहरूलाई भाइहरूलाई भने किनभने भित्र 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 छिर र आफै भएर निस्क के एउटा आमा आफूले बच्चा जन्माएपछि मात्रै आमा हुने हो कि तिमीले सडकबाट धेरै बच्चाहरू बटुलेर ल्याएर आमा बन्न नि पाउँछौ आमा घर बनाउनु नि पाउँछौ तर तिमी साँच्चै आमा हुन चाहिँ आफै आमा हुनुपर्छ नि बच्चा दिनुपर्छ नि होइन तिमीले दिएको बच्चाको छुट्टै अनुहार हुनुपर्छ क्या त्यो अनुहारमा चाहिँ ओहो कस्तो बाउ जस्तो कस्तो आमा जस्तो हुन्छ नि एउटा कविले फिल गरेको उसको फिलिङ्स कवितामा आयो भने चाहिँ उसको खाँटी सन्तान हुन्छ तिमी खाँटी सन्तान जन्माउने लाइनमा छौ थ्याङ्क यू Thank you, sir. Thank you, Arpita, for your wonderful poem. Now next we have Sumit Das Katbania from grade 11 day F, and the title of the poem is This Poem Makes No Sense. I hope it makes sense to the judges. Sumit Das. I'm just quite nervous. You all are good, so. I'm here with my poem. This poem makes no sense. At the very first, I want to just respected judges, I feel here extremely delighted for being able to recite a poem in front of you all. I am really thankful to program organizer for selecting me in this program, Mr. Joy Gordel sir. So regarding my poem goes like this. This poem, if you read, has no root, lips or seed. This poem, if you read, has no root, lips or seed. Not even a fruit to eat, not even a ton to meet. No respirations, no transpirations. This poem is a dead tree, so sad. I'm sorry, but I don't just worry. I could have written a better one, but see, disturb me day and night. I could have written a better one, but see, disturb me the day and night. I got flustered, and brain no fight. If your hair is dense, if you don't wear a lens, this poem makes no sense. Stupid, baldrass, poem right. This poem makes no sense, fool. You are wrong and I am right. You are wrong and I am right. हेलो यो कविता पुरस्कृत हुन्छ हुन्न मलाई थाहा छैन बिकज हाउ द अदर जज थिङ्स सबै कुरो अथवा म भित्रको अर्को एउटा ईर्ष्यालु कविले कसरी सोध्छ तर मलाई सबभन्दा मन परेको एउटा कविता हो यो फाइलमा होइन यो किनभने आई वान्ट सच डिस्टर्बेन्सेस के यो डिस्टर्बेन्स यस्तो क्रिएटिभ डिस्टर्बेन्स कविहरूले दिनुपर्छ क्या उसले भन्छ दिस पोएम मेक्स नो सेन्स यो कविताको टोन एकदमै आइरोनिकल छ होइन यो एकदम उसले जे भनिरहेछ त्यो होइन यो उसले भन्छ दिस पोएम इफ यु रिड हेज नो रुट्स लिभ्स और सीड्स तर उसले ठ्याक्कै उल्टो यो कविताको अन्तर्ध्वनि यो कविता सतहमा एउटा छ भित्र ठ्याक्कै उल्टो छ क्या एउटा अन्डर करेन्ट एउटा अपस्ट्रिम र डाउनस्ट्रिम तिम्रो वर्डमा तिम्रो स्ट्रक्चर डाउनस्ट्रिम छ कविता अपस्ट्रिम छ उसको कविता लास्टबाट सुरु हुन्छ खास कविता स्टुपिड बालरस पोएम राइट दिस पोएम मेक्स नो सेन्स फुल यु आर रङ एन्ड आम राइट यो पोएम स्टार्ट्स हियर एक्चुली यो एउटा एक्सपेरिमेन्टेसन पनि हो यो थोरै कविहरूले यस्तो रिस्क लिन्छन् जो तिमीले लिएका छौ यो मेरो कुरा बुझ्दैछौ सो दिस इज अ भेरी गुड वे भेरी क्रिएटिभ वे अफ डुइङ ओर अनडुइङ थिङ्स यो जोखिम पनि मोलेको छ उसलाई यो कविता लेखिरहँदा सायद जजहरू कस्ता होलान् बुझ्दैनन् कि भन्ने संशय पनि थियो होला किनकि फेस भेल्यु मात्रै हेर्दाखेरि एउटा जज रिसाउँछ नि आई गट योर पोइन्ट एन्ड यु आर लकी अबाउट द्याट दोस्रो एउटा चाहिँ के छ भने तिम्रो सबै राम्रो छ अलिकति विज्ञान पनि चिरायो नो रेस्पिरेसन र ट्रान्सपिरेसन दिस पोइम इज अ डेड ट्री सो सेड आम सरी इमोसन सबै छ तिम्रो भाषामा चाहिँ रिफाइनमेन्ट छैन अङ्ग्रेजी जस्तो सी डिस्टर्ब
me day and night. I got flustered in my brain, no tight. त्यो नाइट टाइट मिलाउने त्यो एउटा त्यो पीडाले गर्दा नि तिम्रो डिक्सन चाहिँ स्मुथ भएन. तिमीले अलिकति भाषामा थोरै सन्धान गर्नुपर्ने भयो. जय सर यहीँ हुनुहुन्छ, इङ्ग्लिसको ग्रेजुएट. यहाँ अरूहरू पनि घगडान सरहरू हुनुहुन्छ, चन्द्र खड्का पनि हुनुहुन्छ, अरू सरहरू. यो अलिकति अङ्ग्रेजी भाषाको त पोइटिक तरिकालाई अलिकति सन्धान गर्यौ भने तिमीसँग चाहिँ अर्को एउटा ब्रेन चिर रहेछ भन्ने चाहिँ मैले पत्ता लगाएँ. समथिङ अनकमन. यी क्लासमा पनि अलिक अड छन् होला को तरिका, बिहेभियर होइन, अलिकति फरक एङ्गलबाट सोध्ने, क्वेसनहरू पनि उल्टो तरिकाले. यस्तो चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनमा थियो कि हेर, उसलाई चाहिँ सोधिन्थ्यो होइन, अल्बर्ट यो युद्ध कति सालमा लडियो, वेन वाज द्याट सर्टन ब्याटल फोर्ट भनेर उसको प्रोफेसरले सोद्धाखेरि आई डोन्ट नो भनेको थियो उसले. अनि किन भन्दाखेरि डेट्स डु नट म्याटर, इट्स द आइडिया द्याट म्याटर्स. अनि अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई चाहिँ आइडियाले चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइन बनाएको हो कि. म जस्तो डेट घोकेर बसेको भए न लोकसेवा पास भयो न केही भयो, म थिएँ. आफैलाई उडाउनुको मजा. त्यसैले सुमित, आई क्यान सी अ भेरी डिफरेन्ट पर्सनालिटी इन यु. एकदम तिमीमा एउटा फरक मान्छे छ, फरक सोच छ के. त्यो एउटा वैज्ञानिक जस्तो होइन. तिमी साइन्सको विद्यार्थी हो अनि के को, म्यानेजमेन्टको? एनिवे होइन, म्यानेजमेन्ट पनि त साइन्स हो नि त, व्यवस्थापनको साइन्स. तिमीले जीवनमा कविता लेख्छौ लेख्दैन थाहा छैन, तर केही फरक चाहिँ गर्छौ. यो चाहिँ कुरा, यो ध्वनि तिम्रो कानमा सदा सर्वदा रहोस्. आइ एम ह्याप्पी विथ यो पोएम. थ्याङ्क यू सो मच सर. कतिखेर लेख्यो यो कविता? सर यो कविता कतिखेर लेख्यो? सर यतिकै अराउन्ड 7-8 बजेतिर रातिकै हो. यहाँ कम्पिटिसन हुन्छ, एउटा कविता बुझाउनुपर्छ भनेर लेख्यो कि आफूलाई मुड चलाएर लेखेर राखेको थियो र झिकेर ल्याएर यहाँ बुझायो? I was fully unknown about this poem because I didn't just scroll the teams, so that's why I had just fully unknown. Good. And I had just made it. Good. धेरै कुरा सरले भनिहाल्नु भयो, दोहोऱ्याउँदिनँ. यतातिर पनि फर्कन्छु. धेरै वर्ष कविता कस्तो लेखियो थाहा छ? धेरै वर्ष कविता लेखियो, पढ्यो. गौतम बुद्ध महान. गौतम बुद्धले घर छोडेर गए, श्रीमती भनेनन्, घर भनेनन्, राजाको छोरो, राजा हुने भनेनन्, केही भनेनन्, शान्ति खोज्दै गए. महान हो गौतम बुद्ध. धेरै कविता लेख्यौँ. तर समय कालखण्डमा पछिल्ला दिनमा मान्छेले कस्तो लेख्न थाले थाहा छ? राहुलको एङ्गलबाट कविता लेख्न थाले. एउटा बालक जसले बाउको काखमा खेलेर बाबा भन्न पाएन, संसारले बुद्ध पायो होला, के भयो त? उसले बाउ पाएन नि. त्यो पनि एङ्गल हो नि होइन? यशोधराको एङ्गलबाट लेख्न थाले मान्छेले कविता. अनि संसारले बुद्ध पायो होला, तर 29 वर्षको उमेरकी एउटी महिलाले काखमा छोरो हुर्काउनु छ, त्रिमानले छोडेर गयो. यशोधराको एङ्गलबाट लेख्न थाल्यो, राहुलको एङ्गलबाट लेख्न थाल्यो होइन? एउटा हुनहार राम्रो राजकुमार थियो, राजपाट राम्रो चलाउँथ्यो होला, देश राम्रो हुन्थ्यो होला. त्यस कारणले त्यही गौतम बुद्धको माथि लेख्ने कविताको नि अब एङ्गलहरू फरक हुन थाल्यो नि त. त्यस कारणले हामी लेख्ने मान्छेले परम्परागत भन्दा अलिकति फरक टोन, फरक धारबाट पनि जानुपर्छ. अहिले महेश्वरले भन्नुभएको शब्द सापट लिएर त्यो धारको बाटोमा भाइ छौ. शुभकामना. थ्याङ्क यू सो मच सर. थ्याङ्क यू सो मच. नाउ अब यहाँ उपस्थित सबैजनालाई पनि अलिकति टायर्डनेस भइसक्यो होला है, धेरै समय भइसक्यो हामी यसरी बसेको. अब एउटा इन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिँ कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँ आएर आफ्नो कला प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ. कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ? जय सर आउनु पर्यो. जय सर, द माइक इज योर्स. Thank you, dear students, dear anchors. आज मलाई चाहिँ मजा आएको छ, तपाईँहरूलाई के भएको छ थाहा छैन होइन. मलाई लाग्छ मैले पनि कविताहरू लेख्न थालेको बेला 2055 को अराउन्डबाट होला मैले पहिलोचोटि लेखेको चाहिँ. र यतिका दौरानमा कविताको क्रिटिसिजम खोज्दै राम्रो पोएट को छ, राम्रो कसलाई चिनेको छु म खोज्दै जान्थेँ कि. अनि त्यहाँ गइसकेको कविता देखा, धेरै जसो मैले गजल गीतहरू लेख्ने गर्थेँ, प्रायः गजल देखाएँ. अनि यसो हेर्नुहोस्, राम्रो एकदम रिनाउन्ड PhD पनि गर्नुभएको छ, सबै भएको छ, एकदम ठिक छ, राम्रो छ, एकदम राम्रो छ, लेख्नुहोस्. केही छैन कि कमेन्ट. आज यस्तो मजा आएको छ नि. तपाईँ पछि गएर कविता लेख्नुहुन्छ लेख्नुहुन्न मलाई थाहा छैन होइन. सरहरूले जसरी कमेन्ट गर्नुभएको छ त्यस्तो कमेन्ट रेयरली कसैले दिन्छ, रेयरली के. जसलाई देखाउनुहोस्
कविता एक त कविता लेख्दै लेख्दैनन्, हाल्नेले पनि फेरि उसलाई नराम्रो भनिदिन्छ कि नराम्रो मानिदिन्छ कि भनेर ठिक छ एकदमै राम्रो छ लेख्दै गर है, अझै राम्रो गर है, त्यति मात्रै भन्दै हुन्छ कि म चाहिँ त अझै राम्रो गर भन्दा भन्दा एकदम थाकेको मान्छे हैन। कविता लेख्यो, गजल लेख्यो, सुनायो, अनि जसलाई सुनायो राम्रो छ भन्छ, नराम्रो त भन्दै भन्दैन। मलाई त केही कमेन्ट गर्छ कि केही गर्छ कि, अनि आफैले ग्रुप बनाएको थिएँ कि हाम्रा 5-7 जना साथीहरू मिल्यो, एउटाले लेख्यो अर्कोलाई सुनाइदियो। पहिला जस्तो फेसबुक पनि थिएन, मोबाइल आउने बित्तिकै अरूभन्दा पहिला चाहिँ म्यासेज हुन्थ्यो कि म्यासेज पठाइदिन्थ्यौँ। एक शेर लेख्यो, नेपालीमा रोमनमा टाइप गर्यो अनि म्यासेज पठाइदियो हैन। यो खालको जुन कमेन्ट सरहरूको थ्रुबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने हैन, सरहरूको थ्रुबाट तपाईँहरूले पाइराख्नु भएको छ नि, यस्तो मजा लाग्छ। त्यो अपर्च्युनिटी रेकर्डेड पनि छ। मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा साहित्यमा एउटा साहित्य वाचन गरिसकेपछि एज अ होल सबै प्रोग्राम वाचन गरेपछि यो थिममा थियो, कोही फेमिनिजम थियो, कोही मार्क्सिजम थियो, कोहीले दुःख गर्यो, पीडा गर्यो, देशको बारेमा बोल्यो, इन जनरल भन्ने कुरा स्वाभाविक हो। इन्डिभिजुअल्ली कुनै कम्पिटिसनमा गइसकेपछि एउटा जजले के को आधारले जज गर्दैछ, केमा हामीमा राम्रो पक्ष छ, के कुरा नराम्रो पक्ष छ, कुनै एकजनालाई भन्दै गर्दा त्यो कुरा तपाईँलाई पनि भनेको हो, तपाईँले लेख्ने अर्को कवितालाई पनि भनेको हो, तपाईँले लेखिसकेका कुनै कविताहरूलाई पनि भनेको हो। एकचोटि लेखिसकेका कविताहरूलाई रिभाइज गर्नुहोस्, यहाँ भनेका कुराहरूलाई फेरि सुन्नुहोस्, बरु युट्युबमा हेर्नुहोस् अथवा फेसबुकमा गएर हेर्नुहोस्, लाइभ छ, फेरि सुन्नुहोस्, र त्यसले तपाईँलाई लेख्न सिकाउँछ। मलाई लाग्छ यो कविता प्रतियोगिता होइन कि हाउ टु राइट क्रिएटिभ राइटिङ ट्रेनिङ जस्तो लागिरहेको छ कि एउटा लेख्न सिकिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ कि। प्रतियोगितामा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड त हायरार्कीमा राख्दा जो पनि हुन्छ, लेख्ने बित्तिकै तपाईँ सबै नै फर्स्ट हो है। अहिले अनकन्भेन्सनल कुराहरूको आइरहेको थिएँ, अगाडि आइहालेँ हैन। जय सरले केही भन्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। मैले गजल लेख्छु, गजलको 2-3 लाइन सुनाउँछु है। अलिकति निराशा जस्तो छ तर मजा आउँछ जस्तो लाग्छ, माया प्रेमको छ कि त्यो कारणले तपाईँको एजलाई सुहाउँछ। फाटिरहोस् मुटु मेरो सियो उनको याद आउँछ। म गुनगुनाउँछु, म प्राय लयमा भन्ने गर्छु। फाटिरहोस् मुटु मेरो, फाटिरहोस् मुटु मेरो, सिए उनको याद आउँछ। मलाई यसै मर्न देऊ, जिए उनको याद आउँछ। फाटिरहोस् मुटु मेरो, सिए उनको याद आउँछ। पागल हुन्छु बेहाल हुन्छु, पागल हुन्छु बेहाल हुन्छु, बरु यसै घायल हुन्छु। अरूलाई दिन्न यो मन, दिए उनको याद आउँछ। फाटिरहोस् मुटु मेरो, सिए उनको याद आउँछ। पिएपछि बिर्सन्छु, म यो लास्ट भन्छु है, लामो भइसकेको छ समय। पिएपछि बिर्सन्छु, पिउनेहरू भन्ने गर्छन्। पिएपछि बिर्सन्छु, पिउनेहरू भन्ने गर्छन्। पिएपछि बिर्सन्छु, पिउनेहरू भन्ने गर्छन्। पिउन पनि नसक्नेमा, पिए उनको याद आउँछ। मलाई यसै मर्न देऊ, जिए उनको याद आउँछ। थ्याङ्क यू। आहा, निकै मजा आयो सरको गजल सुनेर। Now I'm going to call Tanisha Goyanka for the next poem, Self-Love, from Class 11, Day I.
Warm greetings to everyone present here. Today, having been given the opportunity to express my deepest of thoughts through the art of poetry, I would like to grab it by delivering my short poem entitled Self-Love. Self-confidence is the most beautiful quality anyone can own. A lot of people are part of the crowd, as it takes courage to walk alone. In this world full of criticism, sometimes it's hard to see the beauty, but you must see the good in you, because that is your biggest duty. People can be harsh sometimes. They can constantly keep pointing out your flaws. It's okay to be exhausted, to relax, and to take a pause. But what's not okay is to let their opinions of you to harm your glory, because you are the only one who truly knows your story. Unconditional love is overrated. Self-love is the purest form of love, because life starts to seem easier once you realize that you are enough. It is life, and it will include a little black, a lot of gray, and a fair amount of white. But in the end, it's your book, you are the author, and it's your story to write. It's high time you realize your worth and know that nobody is perfect. And what really matters is that you keep your head high and value your self-respect. So it's your call to decide if you are the victim or the protagonist. And it's never too late to give your life a thrilling twist. Thank you. Tanisha already knows what comment I'm going to make on the poem. What comment do you think I'll make on your poem? Bhanatala? यो बुढोले के भन्छ होला त्यसलाई? मलाई राम्रो लाग्छ, अरूलाई पनि राम्रो लाग्छ जस्तो लाग्छ. मलाई पनि राम्रै लाग्यो. यहाँ पनि केही अनकन्भेन्सनल मान्छेले भन्दै ल्याएका कुरा भन्दा पृथक केही चिज भित्र छ, जस्तो अनकन्डिसनल लभ इज ओभररेटेड. यो चिजले मान्छेको दिमाग अथवा दिल डिस्टर्ब गर्छ के हेर्नुहोस्. एन्ड आई वान्ट सच डिस्टर्बेन्स इन पोएम्स. यो सेल्फ लभ इज द प्युरेस्ट फर्म अफ लभ, बिकज लाइफ स्टार्ट्स टु सिम इजियर वान्स यु रियलाइज द्याट यु आर इनफ. अब तिम्रो कविताको स्ट्रेङ्थ के देखियो भने तिमी जस्तो कोटेसन जस्ता सुक्ति जस्ता क्लेम्सहरू बनाउन सक्छौ. जस्तो सेल्फ कन्फिडेन्स इज द मोस्ट ब्युटिफुल क्वालिटी भनेर तानिसा गोयङ्का लेख्दा रमाइलो होला जस्तो होइन. यस्तो यस्तो छ, यो सबै कुरो छ. त यो कविता, यो तिम्रो कविताको एउटा प्रब्लम चाहिँ के भने नि, पिपल मे नट इन्डोर्स. यसले कविताले के गराउन खोज्छ भने नार्सिसिस्ट बनाउने खतरा हुन्छ कि एउटा मान्छेलाई होइन. एउटा फिलोसोफीले के भन्छ, आफ्नै लागि पनि के जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है. यो कविताले त आफैतिर फर्की आफूलाई प्रेम गर अरू भने यो बकवास भन्नेतिर लाँदाखेरि नि त कसो कसो होइन. फिलोसोफिकल्ली कतिको भायबल छ र यो आइडियामा कति एग्री गरिन्छ. एउटा कुरो यो हुन्छ. अर्को कुरो के हुन्छ भने नि, यस्तो क्लेम गर्दाखेरि एउटा सबभन्दा चाहिँ भोकाएको एउटा मान्छेलाई सोध त वाट इज द मोस्ट ब्युटिफुल थिङ इन द युनिभर्स, उसले खानेकुरा भन्छ. एउटा नाङ्गोलाई सोध उसले लुगा भन्छ. एउटा राजनेतालाई सोध उसले सत्ता भन्छ. सेल्फ कन्फिडेन्स इज द मोस्ट ब्युटिफुल क्वालिटी भनेर जो हामी एउटा क्लेम बनाउँछौँ नि, एकदमै स्विपिङ जनरलाइज क्लेम बनाउँछौँ नि, यस्तो क्लेम जहिले पनि डिबेटेबल हुन्छ. ठिक छ. यस्तो डिबेटेबल क्लेम्सहरू तिम्रोमा धेरै छ जो होइन भनिदिन सकिन्छ कि हजार तर्क दिएर. यस्तो चिज भन्न नपाइने होइन, भन्न पाइन्छ, तर त्यसलाई त्यो पुष्टि गर्नुभन्दा तिमी अर्कोमा फुत्त जम्प गरेको छ क्या. त्यसमा त ठहराव छैन, त्यसलाई पुष्टि गर्नका लागि इनफ. जस्तो यहाँ सेल्फ कन्फिडेन्सको कुरो हुँदै फिजिकल ब्युटीतिर पनि गयो, कता कता पनि गएर सेल्फ लभतिर गयो क्या. हेर,
जबकि सेल्फ कन्फिडेन्स एन्ड सेल्फ लभ आर नट वान इन द सेम थिङ, दे आर कम्प्लिटली डिफरेन्ट थिङ्स। अनि यो माछो उफ्रे जस्तो फुत्त भन्दा नि एउटा विषयमा ठहराव होस् र त्यसको इन डेप्थ डेभलपमेन्ट कवितामा होस्, त्यति गऱ्यो भने चाहिँ गजबै हुन्छ। सरको कमेन्ट सुनेपछि तिमीलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो मलाई त। त्यसलाई तिमीले तिम्रो भाषामा चाहिँ कसरी बुझ्यौ? मैले अब रिडरको पर्सपेक्टिभबाट बुझेँ, कस्तो रिडरलाई कस्तो लाग्न सक्छ। मैले चाहिँ आफ्नो राइटरको पर्सपेक्टिभबाट भनेँ, अब रिडरलाई चाहिँ कस्तो लाग्न सक्छ त्यो सरले भने। तिमीले अब यो सरको कमेन्ट सुनिसकेपछि हामी यो छलफल पनि त हो नि हाम्रो, होइन? अब यो सरको कमेन्ट सुनिसकेपछि भरे बेलुका आफ्नै कवितालाई पाठक भएर हेर्दाखेरि तिमीले यही कवितालाई चेन्ज गर्ने वा अर्को कविता लेख्दाखेरि होस पुर्याउने कुरा चाहिँ के सिक्यौ? अब क्लेम चाहिँ गर्नुभन्दा पहिला त्यसलाई कि त जस्टिफाई गर्छु कि त त्यस्तो क्लेम जेनरलाइज गर्दिनँ। एकदम तिमीले सही बुझ्यौ, सुन्दर छ, धन्यवाद। Thank you, Tanisha, for your wonderful poem. Now, I'd like to call Ayushma Bhatta from grade 12 day F with her poem entitled Grihanagar Dekhi Rajdhani Ko Yatra. Please welcome her with a huge round of applause. धन्यवाद उद्घोषकज्यू, आदरणीय गुरुवर्ग, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभाव तथा मलाई सुनिरहनुभएका सम्पूर्णलाई म आयुष्मा भट्टको तर्फबाट न्यानो अभिवादन। आजको यो कविता म ती सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई समर्पित गर्दछु जसले आफ्नो घर छोडेर आमा बुवाको माया र साथ छोडेर गृहनगर राजधानीमा पढ्न आउनु भएको छ। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ गृहनगरदेखि राजधानीको यात्रा। आँखाका दुई नानीमा ठूला ठूला सपना लिएर तयार पारेको यात्रा। उच्च शिक्षा हासिल गर्छु र सफलताको शिखरमा पुग्छु भनी तयार गरेको यात्रा। के छाडियो, घरमा आमाको हातको खाना छाडियो, बाको कामको साथ छाडियो, पढ्छु भनेर साथी छाडियो, अनि गाउँ पनि छाडियो। कति निन्द्रा छाडियो त कति प्यारा मान्छे छाडियो। समय समयमा जीवनले मलाई पाठ सिकाउँदै गयो, यसले आफ्नो गति भने कहिल्यै छाडेन। राजधानी सहरमा शोर र चहल पहल निकै थियो, राजधानी सहरमा शोर र चहल पहल निकै थियो, तर मेरो मनको त्यो सन्नाटालाई मेटाउने सामर्थ्य भने थिएन। गृहनगरदेखि राजधानीको यात्राले धेरै कुरा सिकायो। मनले गुलियो र मुखले तितो, अनि मुखले तातो र मनले चिसो गरी नाना थरीका मान्छे देखायो। गृहनगरदेखि राजधानीको यात्राले धेरै कुरा सिकायो। यस यात्राले मलाई मेहनत गर्न सिकायो, यस यात्राले मलाई मेहनत गर्न सिकायो। आत्मविश्वास भन्दा ठुलो अरू केही नरहेछ भन्ने बुझायो। समय र पैसाको महत्त्व बुझायो, हिम्मत र परिश्रमको परिभाषा सिकायो। भिडमा एक्लै हिँड्न सक्ने बनायो, एकान्तमा एक्लै रमाउन सिकायो। गृहनगरदेखि राजधानीको यात्राले मलाई धेरै कुरा सिकायो। थाहा छ मलाई यस यात्राबाट यसै गरी दर्जनौं पाठहरू सिकिँदै गइनेछ। जीवन र समयको गतिसँगै अघि बढिँदै गइनेछ। थाहा छ मलाई यो यात्रा कठिन छ, थाहा छ मलाई यो यात्रा कठिन छ, तर त्यतिकै रोचक र रमणीय पनि त छ। धन्यवाद। के भन्छु होला? राम्रो छ, अरू केही सुधार गर्नु? एकदम राम्रो छ। यो कविता यिनको आफ्नै अनुभूति पनि होला। भट्ट भनेपछि पश्चिमतिरको होला। कहाँ घर? धनगढीबाट काठमाडौँ आएको। कहीँ कस्तो राम्रो पनि यिनले लेखिन् भने, मनले सफा र मुखले तितो, अनि मुखले गुलियो र मनले चिसो गरी
नाना थरीका मान्छे देखायो। कस्तो very good way of criticizing and appreciating the entire city in a very few number of words. यो शब्दको इकोनोमी सहित भन्नुपर्ने कुरो दुई पक्षै तिमीले समेट्यौ। अघि मैले एक पक्षीय तिमीले कुरा गर्यौ भने थिए, यहाँ गएर यो जस्तो काठमाडौँमा नराम्रै मात्रै मान्छे पनि हुँदैन नि त। म त एउटा समालोचक हो, यो काठमाडौँ यस्तो उस्तो भन्छन् अनि यी बस्छन् अनि म ती कविहरूले गाली गर्छु। छोडेर जाऊ, राम्रो पनि छ नि काठमाडौँमा, हामी पनि त छौँ अरे, तिमीहरू पनि छौ होइन। राम्रो मात्रै छैन नि त, जय सर हुनुहुन्छ, हामी छ राम्रो मान्छे हो नि त हामी, अनि नराम्रो मात्रै गर्छन्। तिमी त्यो कुराबाट बचेकी छौ, सब कुरो छ। तर तिम्रो कविताको एउटा प्रब्लम के छ भने नि, काठमाडौँबाट धनगढीबाट काठमाडौँ आएको मा यति धेरै सपना र यति धेरै विषय र ज्ञानहरूको यो एउटा ओभर पपुलेटेड कविता भयो, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, छ्यास छ्यास पार्दै हिँडेको हिँडे कि यो कविता कहीँ ठहरिँदैन, इन डेप्थ एनालाइसिस त्यो कविताले गर्दैन। जस्तो यहाँ भनेको छ नि, समय र पैसाको महत्त्व बुझायो, कसरी बुझायो त डोन्ट नो। त्यो समय र पैसाको महत्त्व त धनगढीले पनि त बुझायो होला नि त, होइन? त्यो धनगढीले बुझाउने तरिका र काठमाडौँले बुझाउने तरिकाको डिफरेन्सको नेरेटिभ आएन क्या। म त त्यो खोज्छु नि, तिम्रो धनगढीमा पनि गएको छु, परतिर डोके बजार, उतापट्टि गौरी फन्टा, त्यो मिलन चोक, त्यो परतिरको चौरा, यही त होइन? त्यो केएमसीको बाटो, उता फुलबारीतिर जाने, आई नो दिस ब्याड। त्यहाँ र यहाँ पैसाको महत्त्व कसरी फरक पर्यो र काठमाडौँले नै सिकाउनका लागि पैसामा के छ त्यस्तो, होइन? यो क्वेसनहरूमा इन डेप्थ डिल गर्नुपर्छ क्या कविले चाहिँ। हेर, समाचार वाचक दाइ, समाचार वाचकले घटनाहरू भन्दै 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 जान्छ, उसले एनालाइसिस गर्दैन त समाचार वाचकले। त्यो समाचारहरूमा चाहिँ उभिएर सोध्छ र जीवनको दर्शन निकाल्छ र यहाँनिर एउटा कवि हुन्छ क्या। हेर्नुहोस्, द्याट इलिमेन्ट इज मिसिङ। तिमी स्टप गर्नुपर्छ, कतै गइरहनुपर्छ क्या। भन्दै 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 गएर विवरणहरू धेर्छ। यो पाटो चाहिँ सुधार गर, नत्र अरू पाटो चाहिँ राम्रो छ। धन्यवाद नानी, तिम्रो मैसाले धेरै भनिसक्नुभयो, सुन्दर छ। एउटा छ नि, समय समयमा जीवनले मलाई पाठ सिकाउँदै गयो, जीवनले आफ्नो गति भने कहिले छाडेन, राजधानी सहरमा स्वर र चहल पहल निकै थियो, तर मेरो मनको त्यो सन्नाटालाई मेटाउने सामर्थ्य भन्ने थिएन। यो प्याराग्राफ झिक्दियो भने के हुन्छ? यो प्याराग्राफ तिम्रो के अर्थै छैन। तिम्रो के छाडियो छाडियो, यात्राको निम्ति छाडियो, घर छाडियो, यो छाडियो छाडियो भन्यो। फेरि आज गृहनगरदेखि राजधानीसम्म यात्राले धेरै सिकायो, सफा मन, के अरे मनले सफा र मुखले तितो अनि मुखले गुलियो। एकछिन तिमीलाई उदाहरणको लागि भन्यो, यो 4.5 लाइन छ, यो बिचको तेस्रो प्याराग्राफ, त्यो झिकेर हेर त। त्यो प्याराग्राफ खतरक्कै झिक्यौ भने तिम्रो कविता झन् स्ट्रङ हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी के लेखिदिन्छौँ भने कविता लामो बनाउन वा व्याख्या गर्नलाई चाहिँ अरू पनि थपिदिन्छौँ। त्यो तिम्रो यो यति मैले जो पढेँ नि, तिम्रो यतिको कामै छैन। समय समयमा जीवनले मलाई पाठ सिकाउँदै गयो। तिमीले के छाडियो छाडियो, यात्राका निम्ति छाडियो, खाना, त्यही हो नि पाठ। तिम्रो आफ्नो टेक्स्ट आफैले तिमीलाई पाठ बोलिरहेछ, फेरि पाठ सिकायो किन भन्नु पर्यो? बत्तीले उज्यालो दिएकै छ, उज्यालो भइहाल्यो नि। बत्तीले उज्यालो दियो र म भित्र उज्यालोमा आउनु पाएँ भन्नै परेन। भित्र उज्यालो देखेर छिरेपछि आफै इट्सेल्फ उज्यालो नि, होइन? त्यही कारणले यो कहिलेकाहीँ यो बिचको उदाहरणको लागि तिमीलाई सजिलो होस् फेरि लेख्न भनेर यो एउटा प्याराग्राफ झिक्देऊ, त्यो झिकेर तिम्रो कवितालाई घाटा हुँदैन। त्यो एउटा। अर्को राम्रो कुरा चाहिँ के भने, तिमीले अब म कविता लेख्छु भनेर बसेर यो लेखे जस्तो लाग्दैन, तिमीलाई यो कविताले लेखाएको जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ तिम्रो राम्रो पक्ष हो। तिमीले यहाँ छ नि, यहाँ त्यो कवि हुने गरी कविता लेख्नको लागि त कविले केही न केही आफ्नो चिजको प्रयोग गर्नुपर्छ नि त। आफ्नो चिज प्रयोग गर्ने, बलियो बनाउने, के चिज हालेर राम्रो बनाऊ भन्ने तिमीले ताकत प्रयोग गरे होइन। भित्र मनमा जे लाग्यो, धनगढी सम्झौ, आमा सम्झौ, बा सम्झौ, गुच्चा खेल्या साथी सम्झौ, अनि गौरी फन्टादेखि भित्र डोके बजार गएको सम्झौ। हामी त यहाँका मान्छेले के डोके बजारमा गएपछि 50 रुपियाँ प्लेट, 50 रुपियाँमा स्टिलको यत्रो थालभरि मासु खानिदिन्छ, होइन? झ्याप त मासु खाएर फर्केर आएको सम्झ्यो, होइन? त्यो तिम्रो चाहिँ निर्दोषिता है, कवितामा एउटा निर्दोषपना क्या। त्यो कविले कवितालाई राम्रो बनाउँछ भनेर मलजलतिर लागेको छैन कि, भित्रदेखिको निर्दोषपना ठ्याक्क पोखिएको छ। त्यो चाहिँ ब्युटिफुल, सुन्दर, राम्रो छ है। हस्, Thank you so much, Ayushma, for such a beautiful poem. Now I would like to invite on stage Yogita Dangal for her poem on the topic Yearning.
I hope I always find my way back to myself, no matter how far I go astray. Hello and good afternoon to everyone present here, respected judges, teachers, seniors, and my dear friends. I am Yogita Dangal from grade 11. My poem is entitled Yearning, and this is how it starts. My mind is like the sky, clouded with countless thoughts, wanting to pour as swiftly as the raindrops, hoping that one day a rainbow will show up. There are days when the sun makes it bright, but some days are as gloomy as the night. There are days where I fight as bravely as the night. Some days, though, I'm filled with fright. Lost in the wind, sometimes I think, what if everything could fade with a blink? All this hopelessness would just sink and the fear inside me would shrink. My soul, it wishes to drift away to somewhere it would peacefully stay, where there is no hint whether it's August or May, where she looks happy, is what people would say. My heart wishes for peace. It wishes for fear and anxiety to cease, one's self-love within individuals to increase. Help me do this, please. Thank you so much, everyone. I can see a very promising poet inside Yogita. पोहोर पनि थियो हो भेटेको हामीले होइन त्यस्तो त्यस्तो ध्वनि आयो. Her diction is very beautiful. Her imagination is sublime. सामान्य कुरालाई असामान्य तरिकाले भन्ने आर्ट छ तिमीसँग. जस्तो My mind is the sky. यो मैले यतिका वर्ष कविता लेख्दा कहिल्यै नभनेको कुरा के मलाई ईर्ष्यालाई. My mind is the sky, clouded with countless thoughts, wanting to pour as swiftly as the raindrop. कस्तो राम्रो simile को प्रयोग. My wanting to pour as swiftly as the raindrops, hoping that one day a rainbow will show up. यो कविताको entire temperament ठीक छ. सुरुमा जे tonality तिमीले बनाएकी छौ त्यसलाई मेन्टेन पनि गरेको छौ. अहिले जस्तो टोनको शिफ्ट आयो नि भागम भाग त्यस्तो छैन तिम्रोमा. त्यो युनिटी अफ टोन पनि छ. जुन टोनबाट कविता प्रवेश गरेको छ त्यो टोनलाई एन्टायरली मेन्टेन गरिएको छ. तिम्रो कविताको एक मात्रै प्रब्लम जो धेरै भाइ बहिनीहरूमा भयो जस्तो यो लिरिकल पोएम के आफ्नो लिरिकल पोएम भनेको आफ्नो कोणबाट आफूलाई एक्सप्लोर गरेर लेखिने कविता हो. लिरिक हो यो लिरिकको प्रब्लम कहाँ गएर गयो भन्दाखेरि लास्टमा गएर यसलाई चाहिँ एडभाइस जस्तो सबलाई समेट्ने अब जागौँ जागौँ लौ यसरी गरौँ भन्ने एउटा हुन्छ नि नारा जस्तो. My heart wishes for peace, it wishes for anxiety and fear to cease, wants share love within individuals भनेपछि यो सबको लागि हो. यो चिज जो छ नि यो लोभ नगर बहिनी, किनकि टेर्नेवाला पनि हामी छैनौँ होइन. किन दिने त्यो एडभाइस. यति राम्रो लिरिकल पोएमको स्ट्रेङ्थ नै के हुन्छ भने खुद से सुरु और खुद से खत्म. अघि धेरै हामीले त्यही गल्ती गरेका छौँ नि कि दिइहाल्छौँ कि हामीले प्रोफेट भइहाल्छौँ, पण्डितजी भइहाल्छौँ अथवा हामी जस्तो मास्टर भइहाल्छौँ, दिइहाल्छौँ. यो दिइहाल्ने जो छ नि आफ्नो कुरा भन. माई हार्ट विसेस फर पिस, इट विसेस फर एङ्जाइटी एन्ड फियर. त्यो आफैमा केन्द्रित राख. हामीले बुझ्नुपर्नेले बुझिहाल्छौँ नि. तिमीहरू पनि यसो गर. Want self-love within individuals to increase. Help me do this, please. Who is going to help that? यो आह्वान गर्ने अथवा अरूलाई उपदेश दिने चिजबाट चाहिँ ग्लोबल कलेजको पोइट्सहरूले निवृत्ति लिनु जरुरी छ. हामी पनि लिन्छौँ. बात बाँकी तिम्रो छ नि 99% यो कविताको क्राफ्ट र कुरासँग आइ एम पर्सनली भेरी मच प्लिज्ड एन्ड कन्भिन्स्ड. थ्याङ्क यू. मलाई त यो वेयर सी लुक्स ह्याप्पी इज वाट पिपल वुड से छ नि त्यहीँ पुगेर यो कविता इन्ड गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो. ठ्याक्क त्यहाँ पुगेर यो कविता इन्ड गरिदिएर सुन्दा बहुत मिठो छ तर तलको त्यो 5 लाइन चाहिँ म बडा लेख्न चाहिँ महाकाव्य लेख्छु हेर
450 आफू चाहिँ 3-3वटा महाकाव्य लेख्ने, अरूलाई चाहिँ 1 पेज लेखा कविताको नि 4 लाइन झिक 6 लाइन झिक लेख्ने भन्ने अलिअलि तिमीहरूलाई अनौठो नि लाग्यो होला। कतै म निस्केर भर्याङबाट झर्दा पछाडिबाट टुवाक्क त हिर्काउँदैन कि भन्ने डर भइसक्यो। आफू चाहिँ 3टा महाकाव्य लेख्छ यत्रो यत्रो, अरूलाई चाहिँ त्यो झिक भन्छ भने जस्तो। सर मलाई लास्टको 5 लाइन छ नि, यो लाइन झिक्देर मैले भनेको ठाउँमा एन्ड गऱ्यो भने पनि पर्फेक्ट हुन्छ। एउटा घटना ठक्क यो सिसा छ मसँग, ग्लास छ, ठङ्ग्रङ्ग त्यहाँ झरेर फुट्यो भने नि चरक्क फुट्न देऊ, गिलास फुट्यो छोडिदेऊ, टुक्रा भयो, छरियो, आउनेको खुट्टामा लाग्छ कि त्यो बयान गर्ने कुरा बिर्स। टक 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 पानी खाइसकेर हातमा गिलास थियो, मेरो हातबाट गिलास भैँमा झऱ्यो, चकनाचुर भएर फुट्यो, सिद्धो क्या कविता। अब फुटेपछि के भयो त, जे हो त्यही हो, जसलाई जे लाग्दै लाग्छ। कसै खुट्टा बिजाएर त नि अस्ति गिलास फुट्दा मेरो खुट्टा बिजाएको थियो भनेर सम्झिनेले त्यही सम्झ, अनि गिलास फुटेको थियो घरमा बाबा आमाले गाली गर्नुभयो मैले त टिपेको थिएँ भने सम्झिने त्यही सम्झ, एउटा मात्रै गिलास थियो फुट्यो अब पानी केमा खाने त्यही सम्झ, जसले चाहिँ सम्झ ठ्याक्क छड्ने होइन। त्यो गऱ्यो भने अरू चाहिँ बडा सुन्दर छ। अहिले सरले भन्नुभएको जस्तो स्टार्टिङ पनि बडा सुन्दर छ। अनि अघि मैले कसको लागि, भट्टको लागि भनेको थिएँ होइन, भट्ट होइन त, खै बहिनी खै छोरी, उसलाई भनेको थिएँ नि, उसलाई मैले तिमीले कविता लेख्छु भनेर लेखे होइन, खरखर लेख्दै जाँदाखेरि आफै कविता भयो, भित्र मनले लेखाए क्या भनेको थिएँ। मन त दुखेन नि त्यसो भन्दा, यत्रो मेहनत गरेर कविता लेखेँ तैँले कविता लेख्नै लेखे होइन भनेर भनिदिने अङ्कल भन्ने त भएन नि होइन। तिम्रो पनि मलाई त्यस्तै लाग्छ, तिमीले पनि बल गरेर मेहनत गरेर भन्दाखेरि ठक्क मनमा लागेको कुरा आफ्नो मनसँग आफै संवाद गर्यो। आफ्नो मनसँग आफै संवाद गर्नु चाहिँ भविष्य सुन्दर हुनु हो। थ्याङ्क यू। Thank you, Yogyata, for the wonderful poem. Now I'd like to call Resika Neopane from 11 Morning H with a poem entitled Sirsak Bihin. नमस्कार, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, कलम र कापी लिगी उपस्थित हुनुभएको आदरणीय निर्णायक मण्डल, सम्पूर्ण गुरुबा गुरुआमा र मेरा सम्पूर्ण साथीभाइहरू, म रेसिका न्यौपाने कक्षा 11 सेक्सन एच मर्निङबाट आएकी हुँ र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ शीर्षक भिन। हो, मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ शीर्षक भिन। मनमा सयौं कुरा खिलाएँ तर कविताको नाममा एउटा शब्द निस्केन, अनि कलमलाई आजादी दिएर जे आयो त्यही लेख्न थालेँ। सोचेँ फुलबारीमा फुल्ने सुन्दर चिज त्यो फुल, चराको अन्डा त्यो पनि फुल, अनि जसलाई पनि सजिलै पत्याहाल्ने म पनि FOOL फुल। अब अरूको होइन आफ्नै कुरा गरौँ। धेरैले भन्छन् मैले बाबाको उपदेश सुन्दिनँ रे, मामुको गालीको मर्म बुझ्दिनँ रे, तर उनीहरूलाई के थाहा, मैले पनि बुझ्छु नि अकाउन्टमा 30 कौटाउन नसक्नुको पीडा, बुझ्छु नि इकोमा एडम स्मिथको डेफिनेसन नआउनुको पीडा पनि। अनि म आफैमा एउटा पुस्तक मलाई बुझिदिने खैको छ यहाँ। चिया पकाउन त मैले बल्ल 10 कक्षामा आएर सिकेँ, तर चिनी र चियापत्ती अड्कल्न अझै अल्मलिन्छु। त्यसैले नारीलाई सधैँ भान्सामै खोज्ने मेरा बाआमाका प्रिय मित्रहरू मैले सानसँग टिभी हेरेको देख्दा छक्क पर्छन्। त्यसो त घरको सबै भार उठाउने मेरी आमा समझदार छिन्, तर घरिघरि बेवकुफ लाग्छ जब बिहान बिहान पूजा गरी घन्टी बजाउँछिन्। अचम्म लाग्छ म कुन भावना जगाउँ मेरी आमाले पुज्ने ती राममाथि जसले रावणको जालबाट छुट्याएर ल्याए पनि सीताको पवित्रतालाई बुझेनन्, अनि धोबीले कुरा काटेकै भरमा जनकपुत्रीलाई वन जान विवश पारिदिए। अब के अर्थ रह्यो र हनुमानले अग्निपुच्छर लिएर लङ्का जलाएको? के अर्थ रह्यो बजरङ्गीले छाती च्याटी श्रीराम चिच्याएको? यो भन्दा त बरु 12 वर्ष रामायण पढेर सीताकुशकी जोई भन्दा रावणको भन्ने विद्यार्थीका लागि ताली बजाउनुपर्छ। त्यसो त कहिल्यै शीर्षकमा नअडिने मेरो कलम आज पनि विभिन्न मोडमा फन्कालिँदैछ, अनि कलमलाई स्वतन्त्रता दिएकी म मसीको सुरमा बगिरहेछु। मलाई मेरो कलम र जीवन उस्तै उस्तै लाग्छ। जीवन सास भइन्जेल बाँच्यो अनि सकिन्छ, कलम पनि मसिरहिन्जेल लेख्यो अनि रित्तिन्छ। कुरा त अझै धेरै भन्न मन थियो, तर कविता यसो हेरेको कविता त सकिएछ, लो कविता त सकिएछ, कविता नलेख्नु पनि कविता नै बन्नेछ, र अन्तिममा एउटा ठुलो पूर्णविराम। धन्यवाद।
म त सुनेको सुनै भएँ। कारण के छ सुनेको सुनै हुनु भनेको भने हामी कविहरूले ध्वास दिँदा दिँदा के एउटा बानी बिगारेका छौँ भने ठुल्ठुलो कुरा गरेपछि कविता हुन्छ होइन, आकाश पातालको कुरा। अनि हामीले एकातरी भन्यौँ भनौँ न आएको थोट प्रोसेस कविता हो भन्यौँ, त्यो थोट प्रोसेसलाई रेकर्ड गर्ने कुनै एउटा हेलमेट हुनु, हेलमेटमा एउटा चिप्स हुनु र बिहान म उठेदेखि रातिसम्मको थोट सबै रेकर्डेड हुनु भने त्यो थोट्सहरू कस्तो हुन्छ? त्यो एकदम मिलेर आएको छन्द कविता जस्तो हुन्छ अथवा गीत जस्तो हुन्छ अथवा सपाट मिलेर आएको हुन्छ। त्यो तिम्रो जो कविता छ त्यस्तै हुन्छ। खास यो विशृङ्खल नमिलेका कुराहरू, एउटा र अर्काको बिचमा तादाम्य नभएका कुराहरू पनि त सोध्छ नि त मनले, होइन? जस्तो ठिक कुरा गर्यो। अहिले त्यो राम होइन जो यति धेरै विरोधाभास बोकेर बाँचेको छ भने त्यसमा त्यो प्रश्न गरिने चिज, यो चिज जो छ नि एउटा चाहिँ सबैले कविताको विषय यहाँ भेटिन्छ होला भनेको समयमा उनले मान्छेले कल्पनै नगरेको भूगोलहरूमा कविताको शीर्षक भेट्ने जो आँखा छ नि, यो दुर्लभ आँखा। द्याट्स वन्डरफुल। एउटा रिचर्ड विल्बर भन्ने एकजना अङ्ग्रेजी कवि छन्, त्यसले जङ्क भन्ने कविता लेखेका छन् के। हेर जङ्क, जङ्क भनेको कबाड खाना हुन्छ नि, त्यसमा पुरानो फलामहरू, त्यो बिग्रेको त्यो साइकलदेखि लिएर दुनियाँदारी के कविता भेट्छौँ होला कि हामीले त खालि रारामा पुगेर कविता भेट्छौँ सगरमातालाई हेरेर भन्ने। यसको बिचमा वेन यु रोट द्याट पोएम होइन, त्यसले एउटा अमेरिकामा चाहिँ एउटा रिभर्बरेसन नै लिएर आएको थियो। त्यसरी गर्दा पनि त चिज हुन्छ। यो त के भने नि, दिस पोएम इज अ ग्रेट पोएम। तिम्रो अक्षर मात्रै अलिक नराम्रो हो होइन, अक्षर चाहिँ गाह्रै छ यसो। तर यो कवितामा एउटा विद्रोह जो छ नि, एउटा हामीले बनाएको एउटा सपाट काव्यको कविताको राजमार्गबाट हटेर जो गली कुचाहरूमा, खोल्साहरूमा, गोरेटाहरूमा कविता भेट्टाउने र त्यो निर्बन्ध उडेको मनलाई जस्ताको तस्तै कवितामा उतार्ने जो चेष्टा छ, हुन त तिमीले जोखिम पनि मोलेको हो। यो कविता पढेर के भन्लान् जजहरूले भन्ने त्यो दिमागमा थियो होला, यस्तो पनि हुन्छ भन्ला। र शीर्षकविहीन, यो शीर्षकविहीन यति सार्थक टाइटल यिनले दिएकी छिन् नि, वास्तवमा यो शीर्षकविहीन कविता हो। र मलाई यो कविताको सबभन्दा मन परेको अन्तमा, तर कविता यसो हेरेको कविता त सकिएछ, लौ कविता त सकिएछ, कविता नलेख्नु पनि कविता नै बनेछ, लास्टमा लेख्छिन् र अन्तिममा एउटा ठुलो पूर्णविराम। नाउ दिस इज एक्स्ट्रा अर्डिनरी, एक्सलेन्ट कविता। रेसिका होइन त, तिम्रो 5 ठाउँमा मैले यत्रो यत्रो धर्का लेखेँ। एउटा कलमलाई आजादी दिएर ज्यायो त्यही लेख्न थालेँ। आजकल कविहरू अलिकति महिलाको कुरा गरेन भने कवि हुन्न कि, अलिअलि आदिवासी जनजाति कुरा गऱ्यो भने कवि हुन्न कि, अलिअलि मधेसीको कुरा गऱ्यो भने कवि हुन्न कि, अलिअलि दलितको कुरा गरेन भने कवि हुन्न कि भनेर त्यो विषय जबरजस्ती लेख्ने एउटा ठुला ठुला कविहरूमा मैले देखिरहेको बेला एउटा सानो नानी मुसुक्क हाँसेर अगाडि भन्छन् कि कलमलाई आजादी दिएर जे पायो त्यही लेख्न थालेँ। बस अन्तर हृदयको त्यो उन्मुक्तिमा लेख्नुको मजा। तिमीले कति गहिरोसँग बुझेर यो हरफ लेख्यौ, त्यो इट डिपेन्ड्स अन यु होइन। तर मलाई बडा त्यो सुन्दर एउटा लाग्यो। एउटा चाहिँ म आफैमा एउटा पुस्तक मलाई बुझिदिने खै को छ, प्रत्येक मान्छे एउटा पुस्तक हो कि, एउटा महाकाव्य हो होइन। तिम्रो पहिला फिलिङ्सको कुरा अरे मैले, त्यसपछि मैले कतै कसैले अघि महेश सरले एकजना कसकोमा भन्नुभएको थियो क्या, धेरै पटक अर्काले प्रयोग गरेका बिम्बहरू प्रयोग नगरेर नयाँ खोज्नुपर्छ भन्नुभएको थियो नि। घरिघरि बेकुब लाग्छ जब बिहान बिहान पूजा गरी घन्ट बजाउँछिन्, आमाको सन्दर्भमा भने के। यो मलाई ब्युटिफुल, मैले आजसम्म चाहिँ यो खालको लाइन कसैले लेखेको पढेको थिइनँ। बेकुब लाग्छ आमाले बिहान बिहानै घन्टी बजाएको भने नि, आहा कस्तो राम्रो आमाले बजाएको घन्टी सुनेर भन्ने हुन्छ नि। तर त्यसलाई हेर्ने एङ्गल फरक भएको एउटा मन पर्यो। अनि एउटा तिमीमा भएको विद्रोह चेतना चाहिँ 12 वर्ष रामायण पढेर सीता कसकी जोई भन्दा रावणको भन्ने विद्यार्थीको लागि ताली बजाउनुपर्छ, यो भन्दा तिम्रो व्यङ्ग्य शक्तिशाली बस हो। अहिलेको पुस्तासँग हेर्ने दृष्टिकोणको त्यो पृथकता खोजेकै हो। अब पुरस्कृत हुनु नहुनु तिम्रो होल कविताको स्ट्रक्चर हेरेर हामीले मार्किङ गरी 4-5वटा फ्रेममा पर्नु नपर्नु, पुरस्कृत हुनु नहुनु त्यो टेक्निकल कुरा हो, त्यो टेक्निकल कुरा हो। यो सबैजना पुरस्कार दिन लायक छन्
सबैजना त्यो पुरस्कारको पछि नलाग्यो, तर तिमीले केही कुरा चाहिँ ल्यायो, यो तिम्रो बडा सुन्दर कुरा हो, अन्तमा एउटा बडा मिठो कुरा तिमीले सिकायो। अहिले महेश सरले नि भन्नुभयो कविता नलेख्नु पनि कविता नै बनेछ भन्ने पनि ठिकै छ। अन्त्यमा एउटा ठुलो पूर्णविराम भन्ने छ नि लाइन, कस्तो मिठो छ। अन्त्यमा एउटा पूर्णविराम, बस मैले 4-5 वटा कुरा, यो 4-5 वटा कुरा चाहिँ तिम्रो सुन्दर छ। अरू चाहिँ अलि बयान धेरै चाहिँ भएको छ, यसलाई अझ टाइट गर्न सकिन्छ भने, अलिक कस्न सकिन्छ भने त्यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याऊ। शुभकामना। धन्यवाद ऋषिका आफ्नो यो सुन्दर कविताका लागि। Now, the last participant of today's program, I'd like to call Aisha Parajuli from grade 12, day C. And the title of her poem is Somewhere I Lost Myself. Good afternoon, everybody present here. My name is Aisha Parajuli from grade 12, and today I'm here to recite my poem named Somewhere I Lost Myself. Dear lavender perfume spilled on the foyer, Dom Perignon bought, still not savored. Eyes that speak so much but say so little, skin so smooth but bones too brittle. Skies filled with colors but blues all inside, eyes full of glitter color palettes but still it cries. Above are the infinite stars but darkness hides in crevices, silence so loud it reverberates in so many voices. Still wandering in these midnight mists, embarked on a journey, set to adrift, achieved so much just at the age of 23, but still bruises are hidden in this outer beauty, but still sprightly January feels like May of melancholy. Thank you. There was a big applause. Voting पनि कडै आयो। तिमीसँग कविताको क्राफ्टम्यानशिप छ, कविताको भाषा छ, राइमको चेत पनि छ, सुललित शब्दहरूको चयन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पोएटिक कन्सियसनेस पनि छ, सबै छ र टोनको पनि ख्याल छ। तर अघि एउटा बहिनीलाई मैले एउटा कुरो भनेको थिएँ, एउटा चीजबाट तिमीले निवृत्ति लिनुपर्छ। जस्तो डायर जस्मिन, डम पेरिगन भनेर जो यी अनफ्यामिलियर चिजहरूबाट अहिले जो एक खालको पाठकहरूलाई तनाव दिने जो काम हुन्छ नि, किन गर्ने के? किनकि एउटा सामान्य नाम गरेको सबैले बुझेको पर्फ्युम पनि त होला संसारमा, हैन? डायरसँग तिमीलाई त्यस्तो के मोह छ र? अथवा त्यसको ब्रान्ड एम्बेसडर होइन, अथवा डम पेरिग्नन भनेर के अरू पनि होला नि, ड्रिङ्क्स होला, सेम्पेन होला, हैन? यो एउटा यो छ नि, यो वर्डिनेसको बाटोको पक्षमा मैले त्यति धेरै वकालत गर्दिनँ। यद्यपि म एउटा अङ्ग्रेजी भाषाको टिचर हो, तर म आफै भनिरहेको छु, बाबु नानी सरलताको बाटो जाऊ। तिम्रो कविताको सार्थकता सबैले बुझ्नुमा छ नि। अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई धेरैले नबुझ्नुको त कन्फ्युजनमा हामी स्याडिस्ट प्लेजर लिने गर्छौँ। त्यो कविहरूका लागि शोभनीय कुरा होइन। हेर, त्यसले गर्दाखेरि यु सी एभ्रिथिङ एल्स इज सो ब्युटिफुल्ली डन। तिमीसँग त्यो कविको भाषा, चेत सबै कुरो छ। तर यो एउटा चिजबाट तिमीले निवृत्ति लिऊ भने नि तिमीलाई धेरै मान्छेले पढ्नेछन् र बुझ्नेछन्। त्यसो तिमीले कतिखेर लेख्यौ यो कविता? कतिखेर लेख्यौ यो कविता? के सोचेर? एक्चुअली म थेरेपी लिन्छु हैन, अनि what I said to my therapist is I want to be successful भनेर के। अनि she said एउटा इन्स्टेन्स दिनुभएको एउटा मान्छेको, she didn't reveal the name of course हैन, कन्फिडेन्शियल हुनुपर्छ। अनि she said कि त्यो मान्छे यति सक्सेसफुल थियो, he had everything हैन,
जस्तो त्यो वाइनको नाम होइन एकदम ठुलो ठुलो ब्रान्डको सबै सामानहरू थियो तर पनि ऊ खुसी हुन सकेन के हुन्छ नि अनि त्यतिखेरै मैले रियलाइज गरेको कि इफ आई एभर गेट सक्सेसफुल आई विल अलवेज किप माई ह्याप्पिनेस अबभ द्याट के किनभने ह्याप्पी जबसम्म हुँदैन नि द्याट्स नट कल सक्सेस के सो आई रोट दिस हुन्छ नि फर माई फ्युचर सेल्फ हुन्छ नि तिम्रो उमेर धेरै उपलब्धि प्राप्त गर्नको निम्ति बडा सपना देख्ने बेला तिमीले आई लस्ट माइसेल्फ भनेको छौ नि त्यो तिमीले के चिज हराएको सोच्नुको पछाडि कारण के छ त्यही अब हुन्छ नि यो सक्छ हामी आई थिङ्क नट मेनी पिपल विल अलाइन मी विथ दिस होइन तर वर्क इज लाइफ एन्ड लाइफ इज वर्क भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदम त्यो गर्छु के अगेन्स्ट छु होइन किनभने त्यो वर्क खालि आफूलाई वर्क खोज्दा खोज्दा आफूलाई बिर्सिन सक्छन् के मान्छेले हुन्छ नि आफूभित्रको त्यो जुन माया गर्नुपर्छ नि आफूलाई त्यो बिर्सिन्छन् कि द्याट्स वाइ आई रोट दिस एक दुई तिनवटा प्रश्न तिमीलाई नसोधिनै हुने थियो र सोधेँ किनभने नि तिम्रो कविता पढिसकेपछि त्यो कविताको डेप्थमा तिम्रो फिलिङ्सको डेप्थ पनि छ कि छैन एउटा कविता लेख्नेसँगै कविताको भावसँगै आफूभित्र कति डुब्छ भन्ने हिसाबले हो त्यो डुब्नु पनि जरुरी छ राम्रो लेखेकी छौ अझ राम्रो लेख अझ मेहनत गर र त्यो जुन विषयमा लेख्ने हो त्यो विषयलाई भित्र अनुभूत गरेर खाएर चपाएपछि मात्रै निल्ने भने जस्तो त्यो कुरालाई गहिरोसँग फिल गरेर अनि अभिव्यक्ति दिन थाल अझ बेटर हुन्छ है थ्याङ्क यू Thank you, Ayusha, for your wonderful poem. र यसैसँगै हामी हाम्रो अब कम्पिटिटिभ इभेन्टको चाहिँ एकदमै अन्त्यमा आइसकेको छौँ